में हम आपको 9 ऐसे संकेत बताएंगे जो यह स्पष्ट कर देंगे कि वह आपसे प्यार करती है, लेकिन वह इसे दिखाने की कोशिश नहीं कर रही है। आमतौर पर जब एक लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, तब वह अपनी फीलिंग को खुले में दिखाने से डरती है। वह शर्माती है और डरती भी है, कहीं आप उसे रिजेक्ट ना कर दें। जब आपको यकीन हो कि वह आप में इंटरेस्टेड है, तभी आपको अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ हमने आपको कुछ ऐसे संकेत बताए हैं जो उस लड़की को लेकर आपके दिमाग के सभी की कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहे तो आप सीधा जाकर उसे प्रपोज कर सकते हैं। नंबर 1, यदि वह आपको चाहती है तो वह आपकी आंखों के साथ गेम खेलेगी। ये सबसे स्पष्ट संकेत है। वो कहते हैं ना कि आंखें हमारी आत्मा की खिड़की होती है। आमतौर पर लड़कियां अपने दिल की बातों को स्पष्ट नहीं करना चाहती हैं। वह अपनी फीलिंग को छुपाना चाहती है। जब तक वह छुपा सकती है तब तक, लेकिन वह आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहती है, इसलिए वह अपनी नजरें आप पर रखती है। नंबर 2, वह आपको अप्रिशिएट करेगी। अगर वह लड़की आपसे प्यार करती है तो वह आपको हर एक चीज में अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि लड़की जब किसी से प्यार करती है तब उसे अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। वह आपको साधारण से साधारण और सामान्य से सामान्य चीजों पर भी अप्रिशिएट करेगी। नंबर 3, आप उसे हमेशा आपकी तरफ मुस्कुराते हुए पकड़ते हैं, लेकिन यह वह मुस्कान नहीं है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। यह वह मुस्कान है जो एक लड़की एक लड़के को देती है जब वह उस लड़के को लाइक करती है। जब आपकी नजरें मिलती हैं या जब आप बातचीत के बीच में होते हैं तो वह आपको देखते हुए मुस्कान देती है। वह गुप्त रूप से आपकी प्रशंसा करती है और उसकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आप उसे जब भी देखते हैं तब वह धीरे से मुस्कुरा देती है। नंबर 4, वह आपकी बहुत केयर करती है। चलिए मान लेते हैं जब आप उसे बताते हैं कि आप बीमार हैं, तब आपको लेकर उसकी चिंता कुछ जरूरत से ज्यादा होती है। वह आपके प्रति चिंतित महसूस करती है। वह आपको कॉल या मैसेज करेगी। क्लास या ऑफिस में आप जब भी उसे मिलोगे वह आपसे पूछेगी कि आप कैसे हैं। नंबर 5, वह आपकी लाइफ को लेकर आपसे सवाल पूछेगी। वह आपकी लाइफ के बारे में पूछती है। एक तरफा संवाद अनिच्छा का संकेत है। जब बातचीत में प्रश्न आते हैं तो यह किसी के साथ नहीं है, व्यक्ति की रुचि का स्पष्ट संकेत होता है। जब एक लड़की आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहती है तो वह आपकी पर्सनालिटी का अनुमान लगाना चाहती है या आपकी संगतता को मापने का उसका तरीका है। नंबर 6, अगर वह आपकी हर एक चीज का अवलोकन करती है, आपकी पसंद उसकी पसंद बन जाती है। जैसे ही वह आपकी रुचियों के बारे में जानती है, आप शायद यह देखना चाहेंगे कि क्या वह उनमें रुचि लेती है या नहीं। ठीक है, चाहे यह आपका पसंदीदा खाना, संगीत, बैंड, फिल्म या स्थान हो, वह आपकी पसंद की चीजों की खोज करने का प्रयास करेगी। वह आपकी पसंदीदा चीजों के पीछे है क्योंकि उसे आपके विचारों से प्यार है। नंबर 7, वह उसी तरह तैयार होती है जैसा वह सोचती है कि आपको पसंद आएगा। अपनी बातचीत के दौरान आप उसे बताते हैं कि इस तरह से सज संवरने वाली लड़की आपको अच्छी लगती है, तो अगर वह क्लास या ऑफिस में उसी तरह से सज सर कराती है जैसे कि आपने जिस सेलिब्रिटी के बारे में बात की थी, तो हैरान ना हो, और इसका मतलब यही है कि वह आपको पसंद करती है। अगर आपको अभी भी शक है कि क्या वह आपको पसंद करती है या नहीं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, आप उसके दोस्तों को नहीं जानते, लेकिन उसके दोस्त आपको जानते हैं। अगर उसके दोस्त आपको सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं, तो पक्का वह लड़की उसके दोस्तों से आपके बारे में बात करती है। कोई भी लड़की बिना वजह अपने दोस्तों से किसी लड़के के बारे में बात नहीं करती है। नंबर 9, अगर आपको वह देर रात को अगर वह लड़की डेली आपको मैसेज करती है, वह हर दिन आपको गुड नाइट बोलकर सोती है। अगर बिना वजह ही वह आपको देर रात को बोलती है कि क्या कर रहे हो, इसका मतलब है वह आपको चाहती है। तो यह थे वह 9 संकेत जो बताते हैं कि लड़की आपको पसंद करती है। आपको इन 9 संकेतों में से लड़की के साथ कितने संकेत मिल रहे हैं, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफी मददगार रहा होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि हम इस तरह के और अधिक वीडियो आपके लिए बना सकें। हमेशा की तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले वीडियो में आपका इंतजार करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ साइकोलॉजी फैक्ट बताऊंगी। साइकोलॉजी के अनुसार कोई इंसान कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, लेकिन इंसान का दिमाग ये याद नहीं रख सकता कि नींद में हमारा सपना कहाँ से शुरू हुआ था। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग सोने से पहले संगीत सुनते हैं वह अच्छी नींद प्राप्त करते हैं और रात के दौरान नींद में जागते नहीं, और तो और वह सुबह तरोताजा महसूस करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब आप अकेले होते हो, बल्कि तब महसूस होता है जब कोई आपकी परवाह नहीं करता। साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान बिना गलती किए भी माफी मांगता है, तो इसका मतलब है कि उस इंसान के लिए ईगो से ज्यादा रिश्ते मायने रखते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप अपनी लाइफ में सिंगल होते हैं तो आपको शादीशुदा लोग ज्यादा खुश दिखते हैं, और जो शादीशुदा है उनको सिंगल लोग ज्यादा खुश दिखते हैं। मनोविज्ञान की माने तो ज्यादातर ब्रेकअप होने के पीछे का मुख्य कारण एक दूसरे को सही से नहीं समझ पाना है। साइकोलॉजी कहता है जो इंसान अधिक आलसी होते हैं वो चीजों का हल दूसरों से जल्दी और आसान तरीके से करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार साथ छोड़ने वालों को सिर्फ बहाना चाहिए, जो निभाना चाहते हैं वो मौत की दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। मनोविज्ञान के अनुसार कभी उस इंसान को धोखा मत देना जो आपको दिल से चाहता हो, वरना एक दिन आपके पास दिल तो होगा पर दिल से चाहने वाला नहीं होगा। साइकोलॉजी के अनुसार ठीक हूँ ये तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हो ये कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। साइकोलॉजी के अनुसार
अगर आप यह प्रूव कर देते हो कि भूत प्रेत सच में होते हैं तो चैन स्टडी एजुकेशनल फाउंडेशन आपको 8 करोड़ का इनाम देगा। साइकोलॉजी के अनुसार जिस लड़की ने अपने पिता की गरीबी देखी है वह अपने पति से कभी महंगे तोहफे की ख्वाहिश नहीं करती। साइकोलॉजी के अनुसार मर्द की मर्दानगी का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उसकी वजह से किसी औरत की आंख में आंसू और इज्जत पर आंच न आए। साइकोलॉजी के अनुसार हम उन लोगों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं जिनका मिल पाना हमारे लिए असंभव होता है। साइकोलॉजी के अनुसार प्यार में पड़ा व्यक्ति अपने काम पर कभी फोकस नहीं कर पाता। प्यार में पड़ने के बाद उसके काम करने की क्षमता कम होने लगती है। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियां अक्सर अपने से लंबे लड़कों को पसंद करती हैं और वह ज्यादातर उन लड़कों पर ध्यान देती हैं जिनकी सोच में एम्बिशन होती है। कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हुआ तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर नहीं, वरना उस शख्स का एक आंसू तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। साइकोलॉजी के अनुसार मोहब्बत ऐसी लड़की से करो कि जब आपको कुछ हो जाए तो वो भगवान के पास जाए, न कि किसी दूसरे लड़के के पास। साइकोलॉजी के अनुसार सभी भावनात्मक दर्द लगभग 12 मिनट तक रहते हैं। उससे ज्यादा देर तक दर्द हम स्वयं ही सोच सोच कर बढ़ा रहे होते हैं। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी। जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो या अहम से या फिर वहम से हो। অবহেলা বোঝার জন্য ভাষার প্রয়োজন হয় না, ব্যবহারই যথেষ্ট। ভালোবাসাটা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে সেটা কখনোই বদলে যায় না, না সময়ের সাথে না পরিস্থিতির চাপে। দূর থেকে তো সমস্ত সম্পর্কগুলোই মিষ্টি মনে হয়, কিন্তু কাছে গেলে বোঝা যায় অধিকাংশ সম্পর্কই বিষিয়ে গেছে। বন্ধু হোক কিংবা ভালোবাসা, টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব কিন্তু দুজনেরই। মানুষ দুঃখ ভুলে যেতে পারে, কষ্ট ভুলে যেতে পারে, কিন্তু আপনজনের থেকে পাওয়া বিশ্বাসঘাতকতা কখনোই ভুলে যেতে পারে না। চাওয়ার অধিকার সবার থাকলেও পাওয়ার মতো ভাগ্য সবার থাকে না। সম্পদ তোমাকে পাহারা দিতে হয়, কিন্তু জ্ঞান তোমাকে পাহারা দিয়ে রাখবে। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম জীবনে কি হারিয়েছো, উত্তরটা এমন এলো, একজনের ভালোবাসা পাওয়ার জন্য অনেকজনের ভালোবাসা হারিয়েছি। কেউ নতুন খুঁজতে ব্যস্ত আর কেউ পুরনোতেই আসক্ত। যদি আস্তে আস্তে কমে যায় কথার গল্প তাহলে বুঝে নিও সে পেয়ে গেছে তোমার বিকল্প। চোখের জল কখনো বিতা যায় না, প্রতিটা ফোঁটা কিছু না কিছু শিক্ষা দিয়ে যায়। ধোকা দেয় একজন কিন্তু বিশ্বাসটা উঠে যায় সবার থেকে। অবহেলার আরেক নাম একটু পরে কথা বলছি, এখন ব্যস্ত। পছন্দের মানুষগুলোকে অপছন্দের তালিকায় নেওয়াটা পৃথিবীর অন্যতম একটি কঠিন কাজ। তাকে কখনো সঙ্গী করো না যে তোমার দোষ মনে রাখে, গুণ ভুলে যায়। বাড়িতে মানবে না, এই কটাদির জন্য হাজারো ভালোবাসা শেষ হয়ে যায়। যার জন্য তোমার মন পুড়ে ছাই, খোঁজ নিয়ে দেখো তাহার অন্তরে তুমি নাই। জীবনে খারাপ সময় আসা খুবই দরকার, না হলে মুখোশ পরা বেঈমানগুলোকে চেনাই যায় না। লোকে তোমার প্রশংসা করলে খুশি হয়েও না, লোকে তোমার নিন্দা করলেও দুঃখ পেও না, কারণ লোকের কথায় কয়লা কখনো শোনা হয় না। কেউ বলে আমি খারাপ, কেউ বলে আমি ভালো, আসল কথা হলো যে যেমন তার কাছে আমি তেমন। বন্ধু হোক কিংবা ভালোবাসা, পাসওয়ার্ড কিন্তু একটাই, সেটি হলো বিশ্বাস। যে নিজেকে পানি দেবে যায় সে কাপড় বদলায়, যে ঘাম দেবে যায় সে ভাগ্য বদলায়, আর যে রক্ত দেবে যায় সে ইতিহাস বদলায়। কষ্ট হলো এমন একটা জিনিস যা শুধু নিজেকেই বহন করতে হয়, এর ভাগ অন্য কেউ নিতে চায় না। শিক্ষা সবাই অর্জন করতে পারে, কিন্তু ভদ্রতা নয়। জীবনে হয়তো অনেক কিছু পেয়ে যাব, কিন্তু হারিয়ে আসা দিনগুলি আর কখনোই খুঁজে পাবো না। টাকা দিয়ে সবকিছু কেনা গেলেও যোগ্য সম্মান আর খাঁটি ভালোবাসা কখনোই কেনা যায় না। মানুষের সবচেয়ে বড় পিছুটান হলো মায়া। এই জগতে খুব কম মানুষই আছে যারা মায়া অতিক্রম করতে পারে, আর যারা পারে না তাদের কষ্টের সীমা থাকে না। চলার পথ কখনো বদলে যায় না, বদলে যায় শুধু চলতি পথের মানুষগুলো। আর মেনে নেওয়ার নাম জীবন নয়, এই সমাজে লড়াই করে বেঁচে থাকার নামই হলো আসল জীবন। যদি ভাঙতেই হয় তাহলে তুমি রেকর্ড ভাঙো, তবে কারো বিশ্বাস নয়। সময় যাচ্ছে, বড় হচ্ছে, দায়িত্ব বাড়ছে, বন্ধুরাও হারিয়ে যাচ্ছে। একটু সময় লাগবে ঠিকই, তবে বিশ্বাস করুন একা থাকায় শান্তি বেশি। রাগ কমাতে শেখো, না হলে অনেক ভালো ভালো সম্পর্কই খুব সহজেই নষ্ট হয়ে যাবে। নিজেকে যদি শক্তিশালী করে তুলতে চাও তাহলে একা কীভাবে থাকতে হয় সেটা শিখে নাও। এমন অনেক প্রেম আছে, দূরত্ব অনেক বেশি, রোজ দেখা হয় না ঠিকই, তবুও টানটা বড্ড বেশি। অপরিচিত মানুষ কখনো ঠকায় না, সবথেকে বেশি ঠকায় সেই ব্যক্তি যাকে আপনি সবথেকে বেশি বিশ্বাস করেছেন। তোমার মূল্য যে বোঝে তাকে কখনো অবহেলা করো না, তোমার গুরুত্ব যে বোঝে তাকে ভুল করেও ছেড়ে যাওয়ার কথা মনে করো না। সময় হলো এমন একটা জিনিস যা সবাইকে সবকিছুর উত্তর দিয়ে দেয়। 3টে জিনিস জীবন থেকে হারিয়ে গেলে আর কখনোই ফিরে পাওয়া যায় না। 1 আত্মসম্মান, 2 বন্ধুত্ব, 3 ভালোবাসা। যারা কম কথা বলে তারাই তাদের পছন্দের মানুষের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি কথা বলে। মানুষ যখন ছেড়ে যাওয়ার নির্দিষ্ট কোনো কারণ খুঁজে পায় না তখন সে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বিদায় নেয়। স্থান সবসময় শূন্য থাকে না, অনেক সময় ধুলোবালি জমেও পূর্ণ হয়ে যায়। বোঝার ক্ষমতা কম বেশি সবারই আছে, কেউ বোঝার প্রয়োজন মনে করে না, আবার কেউ বুঝেও না বোঝার ভান করে। টাকার ঋণ একসময় পরিশোধ করা যায়, কিন্তু দুঃসময়ে যারা পাশে থাকে তাদের ঋণ জীবনেও পরিশোধ করা যায় না। সুন্দর মানুষরা সবসময় ভালো হয় না, কিন্তু ভালো মানুষরা সবসময় সুন্দর হয়। আমার মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকলে দয়া করে সেটা অন্যকে না বলে আমাকেই বলো, কারণ শোধরানোর প্রয়োজন আমার, অন্যের নয়। যন্ত্রণা থেকেই একজন সাধারণ মানুষ যুদ্ধে পরিণত হয়। অর্থের শূন্যতার চেয়ে প্রিয়জনের শূন্যতা মানুষকে বেশি কাঁদায়। যেখানে অপরাধটা আকাশ সমান সেখানে শুধু সরি বলাটা সত্যি বেমানান। সময় থাকতে গুরুত্ব দিতে হয়, হারিয়ে যাওয়ার পর মূল্যটা বুঝতে গেলে তখন সব কিছুই মূল্যহীন মনে হয়। এই শহরে শুধুই অভাব, কারোর ভাতের, কারোর মনুষ্যত্বের, আবার কারোর ভালোবাসার। মায়া এমন একটি জিনিস না ভালো থাকতে দেয় না ভুলে থাকতে দেয়। নিজেকে যদি শক্তিশালী করে তুলতে চাও তাহলে একা কীভাবে থাকতে হয় সেটা শিখে নাও। এই জগতে তারাই বেশি কষ্ট পায় যারা সরল মনে সবাইকে বিশ্বাস করে যায়। জীবনটা সেই মানুষের সাথে কাটানো উচিত যার চেহারা থেকে মনটা অনেক সুন্দর।
কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের সাথে কথা বললে মন এমনিতেই ভালো হয়ে যায়। টেনশন আর মানসিক চাপে তারাই বেশি থাকে যারা নিজের চেয়ে অন্যের কথা একটু বেশি ভাবে। যার মন ভালো হয় তার ভাগ্য খারাপ হয়, এটাই জগতের নিয়ম। প্রেম নয়, ভালোবাসাই থেকো, কারণ প্রেম সবার জন্যই আসে, কিন্তু ভালোবাসাটা শুধুমাত্র একজনের জন্যই আসে। দুঃখের সময়টা অনেক দীর্ঘ হয় আর সুখের মুহূর্তগুলো ক্ষণিকেই চলে যায়, এটাই মানুষের জীবন। জীবনে সঠিক মানুষ আসার জন্য ভুল মানুষগুলো ছেড়ে যাওয়া খুবই প্রয়োজন আছে। আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না, এই কথাটি শুধু জল আর অক্সিজেনের ক্ষেত্রে সত্যি, বাকি সব ক্ষেত্রে মিথ্যা। জীবনে অনেক মানুষের সাথেই পরিচয় হয়, কেউ ভালোবাসায় থেকে যায় আর কেউ শিক্ষা দিয়ে চলে যায়। যার অনুভূতি একবার হৃদয় ছুঁয়ে যায় তাকে ভুলে থাকা সত্যিই খুব কঠিন। জোর করে হাসা যায়, কিন্তু জোর করে ভালো থাকা যায় না। রিলেশনটা দুজনে করলেও রাত জেগে কান্নাটা কিন্তু একজনই করে। কালো রংটা বড়ই অদ্ভুত, চোখে লাগালে কাজল, কপালে লাগালে টিপ, আর চরিত্রে লাগালে কলঙ্ক। জীবনে টাকা থাকাটা অতটা জরুরি নয়, কিন্তু জীবনে শান্তি থাকাটা অনেক জরুরি। ভালোবাসতে মন লাগে, আর ভালোবাসা পেতে লাগে ভাগ্য। তুমি শূন্যতার কষ্ট না পেলে কখনো পূর্ণতার আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন না। একজন মানুষ তখনই আপনার হাত শক্ত করে ধরে যখন সে বিশ্বাস করে আপনি তাকে ছেড়ে যাবেন না। সব আঘাতের প্রতিশোধ নিতে নেই, কিছু আঘাতের বিচার হাসি মুখে উপরওয়ালার কাছে ছেড়ে দিতে হয়। টাইম পাস তো গেম খেলেও করা যায়, তাহলে কি দরকার টাইম পাস করার জন্য একটি সুন্দর জীবন নষ্ট করার? পাইনি বলে আফসোস করি না, হয়তো যা চেয়েছি তা ভাগ্যে ছিল না। যারা ছেড়ে যায় তারা বুঝিয়ে দিয়ে যায় ভালোবাসার মূল্য। মায়া ত্যাগ করতে শেখো, দেখবে কষ্ট কমে গেছে, কারণ মায়া জিনিসটা নেশার থেকেও খারাপ। সৎ হলে রাত্রি দিন, সোনার খাটেও নিদ্রহীন। সৎ হলে শূন্য হাতে চিন্তাহীন রাত্রি কাটে। সুতরাং সৎ এবং সততার বিকল্প নেই। রাজারা গরিব হলেও মনটা রাজার মতনই থাকে, কিন্তু ছোট লোক ধনী হলে মনটা ছোট লোকের মতনই থাকে। ছোট ছোট ভুল থেকে শিক্ষা নিতে শিখুন। মনে রাখবেন, হোঁচট সবসময় ছোট ছোট পাথরের সাথেই লাগে, বড় পাহাড়কে তো দূর থেকেও দেখা যায়। একটু অবহেলা, একটু খারাপ ব্যবহার একটি ভালো সম্পর্ককে ভেঙে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। আপনি যদি অল্পতেই অনেক বেশি কষ্ট পেয়ে থাকেন, তাহলে পৃথিবীটা আপনার জন্য অনেক কঠিন। তাই শক্ত হন, পৃথিবীটা আপনার জন্য অনেক সহজ হবে। আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল কি জানেন? যে জিনিসটা আমাদের নয় সেটাকেই আমরা হারাতে ভয় পাই, আর হারিয়ে যাওয়ার পর আমরা সেটাকে নিয়েই আফসোস করি, আর যেটা আছে সেটা যত্ন করি না। এর জন্যই আমাদের দুঃখ বেশি। ছোটবেলায় নারকেলে পাতার ঘড়িটাই পারফেক্ট ছিল, না ছিল সময়ের চিন্তা, না ছিল ঘড়ি নষ্ট হওয়ার চিন্তা। যে ব্যক্তি অন্যের দুঃখ কষ্ট উপলব্ধি করতে পারে, সে কখনোই কারোর দুঃখ কষ্টের কারণ হতে পারে না। কাউকে তার প্রাপ্ত সম্মানের চেয়ে অতিরিক্ত দেবেন না, তাহলে তার কাছে আপনার সম্মান হারিয়ে যাবে। যদি কেউ কোনোদিন তোমাকে ছোট করতে চায়, তবে ভেবে নিও তুমি তাদের চেয়ে অনেক উপরে আছো। কিছু মানুষ আছে যারা তোমার মূল্য দেবে না, তাই বলে নিজেকে কখনো মূল্যহীন মনে করো না। সে কখনোই বন্ধু হতে পারে না যে তোমার সামনে তোমাকে ভালো বলে আর তোমার পিছনে তোমার নামে বদনাম করে। অর্থ অপচয় না করে সঞ্চয় করুন, কারণ সঞ্চয় শক্তি যোগায় আর অপচয় অসহায় করে দেয়। মানুষের খুব কাছে কখনোই যেতে নেই, তাতে আকর্ষণ কমে যায়। একজনকে ভুলে থাকার জন্য আর একজনকে ব্যবহার করা ঠিক নয়। মানুষ সবসময় ভাগ্যের কাছে হারে না, কখনো কখনো প্রিয়জনের অবহেলা আর বিশ্বাসের কাছে হেরে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি মানুষকে যত বেশি মূল্যায়ন করবেন, সে তত বেশি আপনাকে অবহেলা করবে। যে তোমাকে ভালোবাসে না তাকে তুমি হাজারো কষ্ট দিয়েও কাঁদাতে পারবেন না, কিন্তু যে তোমাকে ভালোবাসে তাকে একটু কষ্ট দিয়ে দেখো, অঝরে ঝরতে থাকবে তার চোখের জল। জীবনে তিনটি জিনিস খুব দামি: বিশ্বাস, বন্ধুত্ব আর ভালোবাসা। এমন কাউকে ভালোবাসো না যে তোমার অনুভূতি নিয়ে খেলা করে, ভালোবাসো এমন একজনকে যে তোমার ভালোবাসতে না পারো, অন্তত তোমার ভালোবাসাকে সম্মান করতে পারে। হাসিটা সবার জন্যই হতে পারে, কিন্তু চোখের জল কোনো এক বিশেষ মানুষের জন্য পড়ে। অতিরিক্ত কথা বলার মানুষগুলোর মন খুবই পরিষ্কার হয়ে থাকে, এরা সবাইকে ভালোবাসতে জানে, কিন্তু বিনিময়ে এরা সকলের কাছ থেকে কষ্ট পেয়ে থাকে। ভালোবাসার কখনো বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ হয় শুধু দুটো মনের। একটা ভুল করে দেখো, মানুষ ভুলে যাবে তুমি তার জন্য কি কি করেছো। নিয়মিত খোঁজ নেওয়া মানুষগুলো নিখোঁজ হতে বেশি সময় লাগে না। সহ্য করো, ধৈর্য ধরো, একদিন সুখের দিন তোমারও আসবে। অধিকাংশ মানুষ দুটি কারণে দুঃখী, হয়তো টাকার কারণে, নয়তো ভালোবাসার কারণে। ধৈর্য ধরো, সহ্য করো, হয়তো জিতে যাবে, নয়তো অনেক কিছু শিখে যাবে। মানুষ নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করে, সে চায় কেউ তাকে খুঁজে বের করুক। মানুষ সবচেয়ে বেশি কাঁদে তখন যখন তার সবচেয়ে কাছের মানুষটি কোনো কারণ ছাড়াই তাকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়। তুমি পারবে না লোকের সম্পর্কে তোমার ধারণা বদলাতে, সুতরাং তুমি সেটাই করো যেটাই তুমি খুশি থাকবে। নারীর ভালোবাসা বৃক্ষের মতো, যত যত্ন নেবে ততই বাড়বে। যে আপনাকে হিংসা করে তাকে করতে দিন, কারণ আপনার গুণ আছে বলেই সে আপনাকে হিংসা করে। মানুষ বড়ই আজব, যে অবহেলা করে তার পিছনে দৌড়ায়, আর যে গুরুত্ব দেয় তাকেই অবহেলা করে। আমিও মুখের ওপর জবাব দিতে পারি, কিন্তু আমার মন বলে না থাক, ওর খুব খারাপ লাগবে। স্বার্থ শেষ, সম্পর্কও শেষ, এটাই বাস্তব। জিতে গেছো,
কারণ তুমি বদলে গেছো। আমি হেরে গেছি, কারণ আমি বদলাতে পারিনি। আঘাত ভোলা গেলেও যে আঘাত করে তাকে কখনো ভোলা যায় না। আমরা দিন শেষে একটা আশা নিয়ে বাঁচি, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি লিকুইড হচ্ছে চোখের জল, যাতে 1% জল আর বাকি 99% ফিলিংস থাকে। মানসিক শান্তির থেকে দামি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কিছু নেই। জীবনের ঘুমটাই সেরা। টাকা খরচ হয় না, কোনো টেনশন হয় না, কাউকে ভাবতেও হয় না। সময় কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু সময় অনেক কিছু দেখিয়ে দেয়। মায়া বড়ই খারাপ জিনিস, ভুলতেও দেয় না, ভালো থাকতেও দেয় না। যত্নে ভালোবাসা বাড়ে, অযত্নে বাড়ে দূরত্ব। মানুষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন, প্রিয় মানুষটার কাছে সে সবসময় দুর্বল। কারোর সাধারণ বন্ধু হয়ে থাকা ভালো, দেখা হচ্ছে, কথা হচ্ছে, প্রয়োজনে হেল্প করবে, ব্যাস। বিশ্বাস কথাটা ছোট হলেও অনেক দামি, কারণ বিশ্বাস ছাড়া বন্ধু হোক কিংবা ভালোবাসা, কোনোটাই টিকে রাখা যায় না। যে হারায় সে বোঝে, বাকিরা তো সবাই মজা লোটে। সবার আগে নিজের কেয়ার করা উচিত, কারণ তুমি ভালো থাকলে সবাই তোমার সাথে থাকবে, কিন্তু তুমি খারাপ থাকলে কেউ তোমার জিজ্ঞাসা করবে না তুমি কেমন আছো। চোখের জল না ফেলে পেঁয়াজ পর্যন্ত কাটা যায় না, আর জীবন কাটাবেন চোখের জল না ফেলে, তাই কি কখনো হয়? অপেক্ষা করে থাকা মানুষগুলোকে পরীক্ষা বেশি দিতে হয়। ভুল পথে যাত্রা আর ভুল মানুষকে ভালোবাসা, এই দুটোই একটা মানুষের জীবন নষ্ট করে দেয়। পরিস্থিতি যখন মানুষের বিপরীতে যায়, তখন হেসে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। মানুষ প্রতিনিয়ত বদলায়, কেউ ভালোবাসায় বদলায় আর কেউ অবহেলায়। ভালোবাসা শব্দটি পূর্ণতা পায় বিশ্বাস শব্দটির কাছে, যা সবাই অর্জন করতে পারে না। এপারের মানুষটা বোকার মতো মেসেজ করে, আর ওপারের মানুষটা পাগল ভেবে এড়িয়ে যায়। এটা একতরফা ভালোবাসা। যে ঘুমিয়ে থাকে সে কি করে জানবে যে তার জন্য কেউ সারা রাত জেগে আছে? পৃথিবীর সবথেকে বড় সত্য হলো সময়। এই সময় প্রমাণ করে দেয় যে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। তুমি সবার সাথে যতই ভালো ব্যবহার করো না কেন, কেউ না কেউ তোমার বদনাম করবেই। ভেঙে যাওয়া সব জিনিসই খুব কষ্ট দেয়, সেটা মন হোক বা ঘুম, বিশ্বাস হোক বা আশা, সব কিছুই। শুয়ে পড়ো, জেগে থেকো না। রাতে যার জন্য জেগে আছো সে এখন ব্যস্ত অন্য কারোর জন্য। আগ বাড়িয়ে কখনো কারোর খবর নিতে যেও না, কারণ লোকে তোমার সস্তাভাবে গুরুত্ব দেবে না। মনে রেখো, প্রয়োজনের থেকে সব জিনিসই মানুষের কাছে মূল্যহীন। নিজেকে শক্ত করো, সস্তা নয়। কেউ হারিয়ে গেলে হয়তো তাকে খুঁজে নেওয়া যায়, কিন্তু কেউ বদলে গেলে তাকে আর আগের মতো পাওয়া যায় না। তুমি ভেতর থেকে যতটা কঠিন হবে, মানুষ তোমার দুর্বলতার সুযোগ ততই কম নিতে পারবে। যার জন্য ব্যস্ত তুমি, সে কি রাখে খোঁজ? অন্যের বুকে মাথা রেখে সে তো দিব্যি ঘুমায় রোজ। তোমার ভালো সময়টা তাদের সাথেই কাটাও, যারা তোমার খারাপ সময়ে তোমার পাশে ছিল। ইচ্ছা থাকলে উপায় বেরিয়ে আসে, তবে উপায় থাকলে ইচ্ছাটাও দরকার। ভালোবাসা এমন একটি স্বপ্ন যা সত্যি করার জন্য দুজনেরই দরকার হয়, কিন্তু ভাঙার জন্য একজনই যথেষ্ট। পশু পাখিরাও একে অপরকে বোঝে, আর মানুষ সে তো সবসময় অন্যকে নিচু করার সুযোগ খোঁজে। সম্পর্ক মানেই ঝগড়া হবে, রাগ হবে, কিন্তু কেউ কাউকে ছেড়ে যাওয়ার কথা হবে না। তুমি যাকে চাও তাকে গুরুত্ব না দিয়ে যে তোমাকে চাই তাকে গুরুত্ব দাও। হাসি খুশি থাকার জন্য প্রেমিক বা প্রেমিকার চেয়ে একজন সত্যিকারের বন্ধু থাকা বেশি দরকার। ছেলেদের কান্নার শব্দ হয়তো খুব কম, কিন্তু কান্নার গভীরতা অনেক বেশি। রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্পর্ক হলো বন্ধুত্ব। কেউ একজন মাঝপথে তোমার হাত ছেড়ে গেছে বলে পেও না তুমি ভয়। কোটি কোটি মানুষের থেকে একজন স্বার্থপর ছেড়ে গেলে কেউ কি সর্বহারা হয়? যাকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করবেন, যার প্রতি প্রচুর আশা রাখবেন, সেই মানুষটা এমনভাবে ঠকাবে জীবনে ভুলতেও পারবেন না। যে তোমাকে আঘাত করেছে তাকে ভুলে যাও, কিন্তু সেই আঘাত থেকে যা শিক্ষা পেয়েছো তা কখনোই ভুলে যেও না। কেউ যদি তোমাকে দেখে হিংসা করে তাহলে করতে দাও। মনে রেখো, হিংসা তারাই করে যাদের যোগ্যতা কম। যার জন্য আপনি ভালো মন্দ সব ছেড়ে দেবেন, সেই আপনাকে একদিন সবার আগে ছেড়ে চলে যাবে। পরিবারের সেই মানুষটা একদিন দোষী হয়ে যায় যে নিজের ভোগ বিলাসিতা ত্যাগ করে সবাইকে করেছিল খুশি। সবচেয়ে প্রিয় মানুষটার প্রতি যদি একবার কোনো ঘৃণা জন্মে যায়, সে ঘৃণা খুব ভয়ঙ্কর রকমের হয়। একটা কথা সবসময় মনে রেখো, সমস্যা তোমাকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য আসে না, সে আসে তুমি যাদের নতুন পথ খুঁজে পাও। যাকে অতিরিক্ত ভালোবাসতে চাইবেন সেই আপনাকে একদিন অবহেলার পাত্র করবে, এটাই বাস্তব। কাউকে হারানোর ভয়টা তারাই সবচেয়ে বেশি পায় যারা সত্যিই কাউকে মন থেকে ভালোবাসে। লেখা নেই পড়া নেই সমাজের সর্দার, জ্ঞানীগণী চুপচাপ বিচার করে চোর বাটপার, এটাই বর্তমান পরিস্থিতি। যেখান থেকে আবেগ শুরু হয় সেখান থেকে শুরু হয় জীবনের আসল মানে। 2 দিনের জন্য হাতটা ধরে রাখার ক্ষমতা সবার থাকে, সারা জীবন হাত ধরে রাখার ক্ষমতা সবার থাকে না। জীবনকে বুঝতে চাইলে পিছন ফিরে দেখো, আর জীবনকে গড়তে চাইলে সামনের দিকে দেখো। আমরা সত্যিই কি বোকা, তাই না? যা হবার নয়, যা পাওয়ার নয়, তাকেই নিয়েই সবচেয়ে বেশি ভাবি। সম্পর্ক যদি মন থেকে হয় তাহলে ভাঙতে চাইলেও ভাঙবে না, আর যদি সম্পর্ক স্বার্থ নিয়ে হয় তাহলে জুটতে চাইলেও জুটবে না। নিজেকে এমনভাবে তৈরি করো যে তোমাকে ছেড়ে গেছে সে যেন তোমার জীবনে ফিরে আসার জন্য আফসোস করে। ভালোবাসার মধ্যে নিজের সম্মানটাই বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কারণ অনুভূতির চেয়ে সম্মানটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
চোখের মায়া, হাসির মায়া আর কথার মায়া, এই তিনটে থেকে একটা মায়ায় তুমি জড়িয়ে গেলে মানুষটাকে কখনই ভুলে থাকতে পারবেন না। ভালোবেসে কাউকে বুকে জায়গা দেওয়াটা খুব সহজ, কিন্তু সেই বুক থেকে তাকে বের করে মুছে ফেলা অনেক কঠিন। কোনো মানুষকে ছেড়ে থাকা অনেক কষ্টের, কিন্তু তার চেয়ে অনেক গুণ কষ্ট হলো সে আসবে না জেনেও তার জন্য অপেক্ষা করা। যে মেয়ে তোমাকে সত্যিকারের ভালোবাসবে তার মাঝে এই দুটি লক্ষণ অবশ্যই দেখতে পাবে। সে কখনোই তোমাকে ব্যস্ততা দেখাবে না, সে সবসময় তোমার সাথে কথা বলতে চাইবে। সে কখনোই তোমার কাছে দামি দামি গিফট চাইবে না, বরং একটু সময় পেলেই সে অনেক খুশি হবে। কেউ ঠকছে শুরুতে আর কেউ ঠকছে শেষে। মানুষগুলো আজ মোটেই ভালো নেই সত্যিকারের ভালোবেসে। সিংহ দিনে 18 ঘন্টা ঘুমোয় আর গাধা দিনে 18 ঘন্টা খাটে। যদি পরিশ্রমী সাফল্য চাবিকাঠি হতো তাহলে বনের রাজা গাধা হতো, সিংহ নয়। তাই বুদ্ধিহীন পরিশ্রম মূল্যহীন। এই পৃথিবীতে ভগবানের কি আজব খেলা, একটি চালের বস্তা যে তুলতে পারে সে কিনতে পারে না, আর যে কিনতে পারে সে তুলতে পারে না। জীবন যখন আমাদের কিছু দেয় তখন হিসেব করে না, আর যখন ফিরিয়ে নেয় তখন দয়া করে না। খোদা বলে কাউকে কষ্ট দিয়ে নিজের খুশির জন্য আমার কাছে দোয়া করো না, কিন্তু তুমি যদি কাউকে খুশি দাও তাহলে নিজের কষ্টের চিন্তা করো না। কারোর মনে জায়গা করে নেওয়ার জন্য গিফট নয়, ভালোবাসার প্রয়োজন। যে আপনাকে সত্যিই ভালোবাসবে সে আপনার কাছে কিছুই চাইবে না। মিষ্টি নয়, লবণের মতো যারা তিক্ত কথা বলে তারাই হলো আসলে আপনার সঠিক বন্ধু। ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে আজ পর্যন্ত লবণে কখনো পোকা লাগেনি। বাধা তো কেবল জীবিত মানুষের সামনেই আসে, কারণ মৃত ব্যক্তির জন্য তো রাস্তা সবাই ছেড়ে দেয়। চিন্তা এতটা করুন যেন কাজ হয়ে যায়, এতটাও নয় যে জীবন শেষ হয়ে যায়। কারোর মনে আঘাত দেওয়ার পর আপনার মনে আঘাত আসার জন্য প্রস্তুত থাকুন, কারণ আপনি যেমন করবেন ঠিক তেমনই ফিরে পাবেন। সবসময় নিজের মধ্যে ভালো কিছু খুঁজুন, কারণ আপনার মধ্যে ভুল বার করার জন্য হাজারো মানুষ আছে। চলতে যদি হয় তাহলে সামনের দিকে চলুন, কারণ পিছনে টানার জন্য হাজারো লোক আছে। লোক দেখানোর সম্পর্কের চেয়ে ভালো হলো একা থাকা, কারণ এটা আপনার শান্তি দেবে, আর এটাই সত্যি। সবসময় শান্ত থাকুন, জীবনে নিজেকে অনেক মজবুত পাবেন, কারণ লোহা ঠান্ডা হলেই শক্ত হয়, গরম হলে তো তাকে যেমন খুশি আঘাত দেওয়া যায়। জীবনের কাছে হেরে যাওয়া মানুষটি অনেক সুন্দর কথা বলেছে, ছোটবেলা কত সুন্দর ছিল, তখন খেলনাই জীবন ছিল, আর এখন জীবনটাই খেলনা হয়ে গিয়েছে। কেউ ঠিকই বলেছে কোন বয়সে রোজগার করব আর কোন বয়স অবধি পড়াশোনা করব, এটা আপনি নয় পরিস্থিতি ঠিক করবে। কান্না করে কাউকে পাওয়া যায় না, আর কাউকে হারিয়েও ভোলা যায় না। কিছু লোকের ধৈর্যই হলো তার চুপ থাকা, যদিও এদের কাছে অনেক কিছু বলার থাকে, কিন্তু তারপরেও এরা চুপ থাকে, কারণ এরা ওইসব লোকের সাথে ঝগড়া করতে চায় না যাদের এরা মন থেকে ভালোবাসে। সম্পর্ক দেখানো যায় না, পালন করা যায়, সেটা দূরে থাকুক বা কাছে। অনেক সম্পর্ক নষ্ট হবার বড় একটি কারণ হলো একজন সঠিকভাবে বলতে পারে না আর একজন সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। উদ্দেশ্য আপনার যতই ভালো হোক না কেন, লোক আপনাকে আপনার বাইরে দেখেই বিচার করবে, আর আপনার বাইরে যতই সুন্দর হোক না কেন, ঈশ্বর আপনাকে আপনার উদ্দেশ্য দেখেই বিচার করবে। কেউ আপনার মনে কষ্ট দিলে রাগ করবেন না, কারণ এটা প্রকৃতিরই নিয়ম। যে গাছের ফল যত বেশি মিষ্টি সেই গাছে তত বেশি পাথর ছোড়া হয়। আপন সে হয় না যে আপনার কান্না করার পরে আপনার কাছে আসে, আপন তো সে যে আপনার কান্না করতে দেবে না। চেষ্টা করুন যে কারণে আপনি কষ্ট পেয়েছেন কেউ যেন আপনার কারণে সেই কষ্ট না পায়। 100 বার ভুল করলে কেউ ছেড়ে যায় না, ছেড়ে যায় তো এক ভুল 100 বার করলে। কেউ চুপ থাকা মানে এই নয় যে সে বলতে পারে না, কেউ হাত জোর করা মানে এই নয় যে সে হাত মুঠো করতে পারে না, কেউ শান্ত থাকা মানে এই নয় যে সে ঝড় তুলতে পারে না। কারোর বাহ্যিক রূপ দেখে বিচার করতে এসো না, বাঁধ ভাঙলে শান্ত নদীও বন্যায় সব ভাসিয়ে দেয়। মানুষ খারাপ কাজ করার সময় সামনে পিছনে ডানে বামে সব দিকেই তাকায়, শুধু ওপরের দিকটাই ভুলে যায়। আপন করা যায় না তাকে যে পর হতে চায়, ভালোবাসা যায় না তাকে যে ভুলে যেতে চায়। যাকে মন থেকে অনেকটা আপন ভাবা হয় তার অবহেলা সহ্য করা সত্যিই খুব কষ্টকর হয়। নিজেকে এতটা ব্যস্ত রাখুন যাতে কষ্ট পাওয়ার টাইমটুকু আপনার না থাকে, আর যদি কোনো কাজই আপনার না থাকে তাহলে শুধু ঘুমান। গুটিয়ে নিয়ে নিজেকে আশেপাশের মানুষের থেকে, তাহলে দেখবেন আপনি অনেক বেশি ভালো আছেন। যাকে অন্যের পাশে দেখতে কষ্ট হয় তাকে নিজের পাশে যত্ন করে আগলে রাখতে হয়। যে চায় সে পায় না, আর যে পায় সে তার সঠিক মর্যাদা দিতে জানে না, এটাই দুনিয়া। ভালোবাসার মানুষটি দেখতে যেমনই হোক না কেন, পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর ব্যক্তিটি কিন্তু সে। জীবন কি অদ্ভুত তাই না? সারা জীবন লড়াই করে বাঁচতে হয় একদিন মরার জন্য। প্রিয় মানুষটিকে অনলাইন দেখেও তাকে কোনো কল বা SMS না করে থাকাটা সত্যিই ভীষণ কষ্টের। স্বাদ অনেক সাধ্য অল্প, এটাই মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে মেয়েদের জীবনের গল্প। মানুষ কখনো ছ্যাঁকা খায় না, আসলে তারা হেরে যায় কোনো একজনের মিথ্যা ভালোবাসার কাছে। নারীকে চেনা যায় পুরুষের বেকারত্বে, আর পুরুষকে চেনা যায় নারীর অসুস্থতায়। শূন্য পকেট দেখেও বেকার ছেলেটার পাশে যে মেয়েটা থাকে, সাফল্যের পর সেই মেয়েটাই স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা রাখে। যে ভালোবাসা যত গোপন সে ভালোবাসা তত গভীর। প্রিয়জন হারানোর চেয়ে ঘর হারানো ঢের ভালো, কারণ ঘর হারালে পথে থাকা যায়, কিন্তু প্রিয়জন হারালে না ঘরে থাকা যায় না পথে থাকা যায়। ক্ষমা তাকে করো যে ভুল করেছে, ক্ষমা তাকে করো না যে বেইমানি করেছে। নিষ্পাপ হয়ে এসেছি, পাপী হয়ে যাব, ভাবিনি তো আগে এই পৃথিবীতে এত কষ্ট পাবো। বন্ধু বলো বা বান্ধবী, কেউ কখনো আপন নয়, ক্ষণিকের এই পৃথিবীতে সবই অভিনয়। কথাটা একটু তিতে হলেও সত্যি, যে তুমি যার কাছে যত সোজা সরল হবে সে তোমাকে সস্তভাবে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। বয়সটা অল্প হলেও অভিজ্ঞতাটা অনেক হয়ে গিয়েছে। আজকে যারা করছে ছোট, ফেলছে তোমায় ছুঁড়ে, ভরসা রাখো নিজের প্রতি, আসবে সময় ফিরে। যদি তুমি জানো যে তুমি সঠিক, তবুও কখনো তর্কে যেও না। সময় বদলাতেও সময় লাগে, কিন্তু মানুষ বদলাতে কোনো সময় লাগে না। বাঙালি খুব পরিশ্রমী জাতি, এক হাতে ভাত খায় আর এক হাতে ফেসবুক চালায়। রাত 12টার পর তাকেই মনে পড়ে যে জীবনের 12টা বাজিয়ে দিয়েছে। ভালো লাগার মানুষ তো হাজারো থাকতে পারে, কিন্তু ভালোবাসার মানুষ সে তো একজনই হয়। অসাধারণ কাউকে ভালো না বেশে সাধারণ কাউকে ভালোবাসো, কারণ সেই মানুষটা তার ভালোবাসা দিয়ে তোমাকে অসাধারণ করে রাখবে। যদি অসাধারণ কিছু করতে না পারেন তবে ছোট ছোট কাজগুলোই অসাধারণভাবে করুন। বাইরটা অনেক পরিপাটি, ভেতরটা হচ্ছে ক্ষয়, এভাবেই চলতে থাকুক ভালো থাকার অভিনয়। কাউকে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেও যদি তাকে না পাও, তাহলে বুঝে নিও তোমাকে পাওয়ার জন্য অন্য কেউ প্রার্থনা করছে, যার প্রার্থনার জোর তোমার থেকেও বহুগুণ বেশি। নীরবতারও ভাষা আছে তুমি যদি বোঝো, অভিমানেরও ভালোবাসা থাকে তুমি যদি খোঁজো। কাউকে ভালোবাসার অনেক পথ আছে, তাকে ভুলবার কোনো পথ নেই। কিছু মানুষ চা এনে দেওয়ার গল্প বলে আকাশটাই কেড়ে নিয়ে।
যে তোমাকে চায় সে তোমার কাছে কিছুই চায় না। নারীর অল্প প্রেমে পুরুষ পাগল হয়, আর পুরুষের গভীর প্রেমে নারী মজা নেয়। কষ্ট পেয়েও যারা প্রতিবাদ না করে চুপচাপ থাকে তাদের দুর্বলতা ভাবার কোনো দরকার নেই, কারণ এটা আসলে তাদের মা বাবার দেওয়া ভালো শিক্ষার পরিচয়। আমি প্রতিশোধ নিতে পছন্দ করি না, বরং গুরুত্ব কমিয়ে দূরত্ব বাড়িয়ে নিই। ক্লাসের সব থেকে সুন্দর মেয়েটির থেকে রিজেক্ট হয়ে আজ আপনি সুইসাইড করতে দৌড়চ্ছেন, অথচ আপনি জানেনই না সৃষ্টিকর্তা আপনার জন্য ক্লাসের নয় বরং পুরো স্কুলের সব থেকে সুন্দর মেয়েটি চুজ করে রেখেছেন। ভেঙে পড়লে গড়তে শেখো, ভুলতে শেখো যন্ত্রণা, বুদ্ধি খাটাও বুঝতে শেখো, চোখের জল সস্তা না। বিনা কারণে যখন দেখবেন আপনার শত্রু বেড়ে গিয়েছে তখন বুঝবেন আপনি একজন সফল মানুষ। তোমাকে ভুলে যাওয়ার সাহস নেই, ধরে রাখার অধিকার নেই, তোমাকে শুধু ভালোবাসি, কারণ ভালোবাসতে অনুভূতির কোনো প্রয়োজন নেই। অনেক কিছু বদলে যেত, থাকতে যদি পাশে, ভেঙে যেত অনেক ভুল হয়তো হবে। কথা তেতো হলেও যেমন শরীরের পক্ষে ভালো, তেমনি কিছু মানুষের কথা কঠোর হলেও তোমার ভবিষ্যতের জন্য ভালো। কলম যতই দামি হোক না কেন, ভেতরে কালি না থাকলে যেমনটা মূল্যহীন, তেমনই মানুষ যতই শিক্ষিত হোক না কেন, মানুষত্ববোধ না থাকলে সে শিক্ষা মূল্যহীন। ছোট ছোট ভুলের থেকে শিক্ষা নিতে শিখুন। মনে রাখবেন, হচ্ছে সবসময় ছোট ছোট পাথরের সাথেই লাগে, পাহাড়ের সাথে নয়। একজন প্রকৃত পুরুষ হাজারটা মেয়েকে ভালোবাসে না, বরং একজনকেই ভালোবাসে হাজারটা উপায়ে। কেউ তোমার মূল্য দিক বা না দিক, তুমি তোমার কাজ করে যাও, এর প্রতিদান মানুষ তোমাকে দেবে না, দেবে স্বয়ং ঈশ্বর। জীবনে সেরাটা শিক্ষা পাওয়ার জন্য কারোর না কারোর কাছে ঠকাটা খুবই প্রয়োজন। তর্কে জেতাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বরং তর্কে না যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। অল্প বয়সে কাউকে পাওয়ার আশায় নিজের জীবন নষ্ট করো না। তুমি নিজের মতো করে তোমার জীবন সাজাও, সময় বলে দেবে তুমি কার হবে আর কে তোমার হবে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা কথা বলে গিয়েছে, সৎ পথে করিও ভ্রমণ যদি হয় দেরি, অসৎ নারীকে করিও না বিয়ে যদি হয় সে পরি। মানুষ শরীরে আঘাত পেলে যতটা কষ্ট পায় তার চেয়ে বেশি কষ্ট পায় মনে আঘাত পেলে। বিষ পেটে গেলে জীবন শেষ, আর কানে গেলে সম্পর্ক শেষ। কেউ যদি তোমাকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে তাকে কখনো কষ্ট দিও না, কারণ বিশ্বাস হারিয়ে গেলে মানুষ বেঁচে থাকার ইচ্ছাটাও হারিয়ে যায়। সব অপরাধের বড় অপরাধ হলো কারোর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা। কারোর উপর রাগ করে থাকা মানে হলো নিজে বিষকে অন্যের মরার আশা করে থাকা। সেই মানুষটার ভরসা কখনো ভেঙো না যে সব হারিয়ে শুধু তোমার ভরসায় বেঁচে আছে। নত হলে যদি সম্পর্ক গভীর হয় তাহলে নত হও, কিন্তু বারবার যদি তোমাকেই নত হতে হয় তাহলে থেমে যাও, কারণ ভালোবাসার স্থান বুকে, পায়ে নয়। জীবন ও সময় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। জীবন শিখায় সময়কে ভালোভাবে ব্যবহার করতে, আর সময় শিখায় জীবনে মূল্য দিতে। না সম্মান বড়, না উচ্চতা বড়, বিপদের সময় যে পাশে দাঁড়ায় সেই সবচেয়ে বড়। সফল হতে অনেকেই চায়, কিন্তু নিজেকে তেমন করে বানায় না। তেমনই ইগোর হয়ে উঠতে গেলে হাঁসের সাথে সাঁতার মানায় না। কারোর সাথে সম্পর্ক তৈরি করার আগে নিশ্চিত হন আপনি তার প্রিয়জন নাকি প্রয়োজন। বাড়ির পাশের লোক মানেই প্রতিবেশী নয়, শোনে কম বোঝে বেশি, যা বোঝে তার চেয়েও লটাই বেশি, তার নাম হলো প্রতিবেশী। যে ছেড়ে গেছে তাকে ভুলে যাও, যে সাথে আছে তাকে গুরুত্ব দাও। কথাটা একটু তিত হলেও সত্যি, আমাদের অধিকাংশ বন্ধুই আমাদের গোপনে ঘৃণা করে। ভালোবাসা কখনো রাগের কারণে শেষ হয় না, ভালোবাসা শেষ হয় অবহেলা ও অসম্মানের জন্য। অল্পতে কেঁদে ফেলা মানুষের মন খুবই সরল হয়, আর এই সরল মনের মানুষগুলি জীবনে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়। এখন মানুষ অভাবে মরে না, মনের আঘাতে মরে বেশি। ভালোবাসা কখনো ভেবে চিন্তে হয় না, ভালোবাসা তো মনের অজান্তেই হঠাৎ করে হয়ে যায়। খালি পকেট আপনার জীবনকে হাজারটা শিক্ষা দেবে, আর ভরা পকেট আপনার জীবনকে নষ্ট করার জন্য হাজারটা পথ দেখাবে। হাজার জনের সাথে কথা বলতে চাই না, শুধু একজনের সাথেই হাজারটা কথা বলতে চাই। বইয়ের পাতায় জ্ঞান থাকে, শিক্ষা নয়। শিক্ষা তো জীবনের পাতা থেকেই অর্জন করতে হয়। মিথ্যাকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় কিন্তু প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, সত্যকে লুকিয়ে রাখা যায় কিন্তু বিলুপ্ত করা যায় না। সেই বেশি হাসে যে গোপনে কাঁদে, সেই বেশি নিজেকে হ্যাপি দেখায় যে নীরবে একা থাকে। সেই বলে সুখের কোনো অভাব নেই, তার জীবনে কষ্ট ছাড়া আর কিছু নেই। বাঁচো তার জন্য যে তোমার জন্য মরে, হাসো তার জন্য যে তোমার জন্য কাঁদে, ভালোবাসো তাকে যে তোমাকে তার থেকেও বেশি ভালোবাসে। যে তোমাকে চায় না তার পিছনে পড়ে থাকো না, এতে সে বিরক্ত হবে আর তুমি কষ্ট পাবে। যখন চেনা মানুষ অচেনার মতো ব্যবহার করে তখন বুঝতে হবে সে তোমার থেকে দূরত্ব বাড়াতে চাইছে। কারোর সাথে কথা বলাটা অভ্যাসে পরিণত করো না, তা সে যত ভালোবাসার মানুষই হোক না কেন, কারণ যখন সে তোমার সাথে আর কথা বলতে চাইবে না তখন তুমি অদ্ভুত এক ধরনের কষ্ট ভুগবে, না তুমি কাউকে বলতে পারবে না কাউকে প্রকাশ করতে পারবে। ভেঙে যাওয়া বিশ্বাস আর ফেলে আসার সময় কখনই ফিরে আসে না। যেই মানুষটা আপনাকে ছাড়া বাঁচতেই পারবে না বলছে তার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়ে দেখুন, তার জীবনে কোনো প্রভাব পড়ে কিনা দেখুন। সবকিছুই ঠিকঠাক চলবে, বড় জোর একটু অভাববোধ হতে পারে, এর চেয়ে আর বেশি কিছু না। মানুষ কখনো ব্যর্থ হয় না, হয় সে জিতবে নয় সে শিখবে। ছেড়ে যাওয়ার পর ভুল স্বীকার না করে বরং কাছে থাকার সময় ভুল স্বীকার করলে সম্পর্কটা অটুট থাকে। যেই মানুষটা দূরত্ব চায় তার জোর করে আটকানো যায় না, কারণ সে কাছে থাকলেও দূরত্ব বাড়াবে, আর কষ্টটা শুধু তোমার হবে। অনুভূতি, ভালোবাসা, মায়া এসব যত কম প্রকাশ করবে আঘাত করার সুযোগও মানুষ ততই কম পাবে। শিক্ষা মানুষকে 10 বছরে যা শেখায়, অভিজ্ঞতা মানুষকে 10 দিনেও তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু শেখাতে পারে। তুমি যত বেশি মূল্যবান হবে তত বেশি সমালোচনার পাত্র হবে। তাই তাকে কখনো ঘৃণা করো না যে তোমাকে থেকে হিংসা করে, কারণ সে জানে তার থেকে তুমি অধিক শ্রেষ্ঠ। জীবনের সবচেয়ে বড় জয় হলো এমন একটা কিছু করে দেখানো যা সবাই ভেবেছিল তুমি করতেই পারবে না। কাউকে যতই কাছ থেকে চেনো না কেন সব কথা খুলে বলতে যেও না, কারণ মনে রেখো এই জগতে বিশ্বাসের দাম কেউই রাখে না। দুশ্চিন্তা দূর করার একমাত্র উপায় হলো নিজেকে ব্যস্ত রাখা। সবসময় অন্যের কল্যাণ করার চেষ্টা করো, দেখবে ঈশ্বর নিজে থেকে তোমার কল্যাণ করবে। আজকের এই উক্তির মধ্যে কোনটি আপনার সবথেকে সেরা বলে মনে হলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানান। আজকের এই ভিডিওটি আপনার লাইফে একটু কাজের মনে হলে একটা লাইক করুন, শেয়ার করুন আপনার বন্ধুদের সাথে। আর এরকমই সমস্ত ইন্সপায়ারিং ভিডিও পাওয়ার জন্য এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি প্রেস করুন। ভিডিওটি সম্পূর্ণ অল্প বয়সী মেয়েদের সাথে রিলেশন করতে হলে এই 4টি চালাকি আপনাকে জানতেই হবে। তাছাড়া দেখবেন এরা চ্যাংমাছের মতো লাফাচ্ছে, আপনি এদেরকে কিছুতেই ধরতে পারছেন না। তাই আমি অনেক ভেবেচিন্তে এমন 4টি চালাকি বের করেছি যেগুলো আপনি জানলে অল্প বয়সী কোনো মেয়েকে আপনার সাথে রিলেশন করার জন্য খুব সহজে রাজি করাতে পারবেন। অথবা আপনি যদি অলরেডি কোনো অল্প বয়সের মেয়ের সাথে রিলেশনে থাকেন তাহলে সেগুলো কাজে লাগিয়ে আপনি তার থেকে অনেক কিছু আদায় করতে পারবেন। আর হ্যাঁ, এই ভিডিওতে শেখানো 4টি কৌশল প্রতিটি আলাদা আলাদা পরিস্থিতির জন্য, তাই তো 4টি পয়েন্টে মনোযোগ দিয়ে দেখবেন এবং যদি আপনার সাথে খাপে খাপ মিলে যায় সেটি আপনি ইউজ করবেন। তো তাহলে আর দেরি কেন, চলুন মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক। নাম্বার
1, আপনি কোনো একটা অল্প বয়সী মেয়ের সাথে রিলেশন করার চেষ্টা করতেছেন, কিন্তু সে আপনার সাথে ঠিকমতো কথাই বলতে চায় না, আপনাকে সময় দিতে চায় না। এমন ক্ষেত্রে আপনি এই চালাকিটা করতে পারেন। আপনি তাকে বলবেন, তোমাকে আমি এতটা ভালোবেসে ফেলেছি যে যখন তোমার সাথে আমার কথা বলার ইচ্ছা হয় কিন্তু তোমার সাথে কথা বলতে পারি না, তখন আমি পুরো পাগল হয়ে যাই। মন চায় তোমার বাসায় আমাদের বিয়ের প্রস্তাব পাঠাই। ব্যাস, আপনার কাজ হয়ে গেছে। মেয়ে বুঝে গেছে আপনার সাথে কথা না বললে আপনার মাথা ঠিক থাকে না। আপনি যে কোনো সময় হুট করে তার বাসায় বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারেন। এমন কিছু করতে পারেন যাতে আপনাদের ব্যাপারটা তার ফ্যামিলির কানে যাবে। আর অল্প বয়সী প্রতিটা মেয়ে তাদের ফ্যামিলিকে খুব খুব ভয় পায়, তাই এইভাবে দেখবেন সে আপনার সাথে ভালোভাবে মেশা শুরু করে দিয়েছে। এবার আসি পরের পয়েন্টে। নাম্বার 2, যদি এমন হয় যে অল্প বয়সী কোনো একটা মেয়েকে আপনার খুব ভালো লেগেছে, আপনি তার সাথে রিলেশন করতে চাচ্ছেন, কিন্তু সে আপনার সাথে রিলেশন করতে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না, তাহলে এমন ক্ষেত্রে আপনি এই চালাকিটি অবশ্যই খাটাতে পারেন। আপনি এভাবে বলবেন, তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে, তুমি আমার সাথে রিলেশন করো বা না করো সেটা আলাদা কথা, কিন্তু তোমার সাথে একটু কথা বলার ইচ্ছা হলে প্লিজ তুমি একটু ভালোভাবে কথা বলো, তাহলেই হবে। প্লিজ কথা দাও এই ছোট্ট আবদারটুকু রাখবে। আশা করা যায় মেয়েটি আপনার এই ছোট আবদারটুকু অবশ্যই রাখবে, তাহলে আপনার কাজ হয়ে গেছে। কারণ অল্প বয়সী মেয়েরা কোনো ছেলের সাথে কয়েকদিন কথা বললে তার প্রতি দুর্বল হয়ে যায়, তার প্রেমে পড়ে যায়। তার মানে আপনি বসতে চাইলেন কিন্তু শোয়ার জায়গা এমনি পেয়ে গেলেন। নাম্বার 3, অল্প বয়সী কোনো মেয়েকে আপনি প্রপোজ করেছেন বা রিলেশন করতে সে রাজি হচ্ছে না, অথবা আপনার ব্যাপারটা মোটেও গুরুত্ব দিচ্ছে না, আপনাকে সে সিরিয়াসলি নিচ্ছে না। এমন ক্ষেত্রে আপনি চালাকিটি করতে পারেন। আপনি তাকে এই ডায়লগটি দিবেন, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না, তোমাকে না পেলে আমার জীবনটাই শেষ করে দেব, তোমাকে যদি নাই বা পাই তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কি, মরে যাওয়াই ভালো। এই যে শুনুন, এত ভয় পায়েন না, বা মরার জন্য ইঁদুর মারা বিষও কিনতে যায় না, আপনাকে মরতে হবে না। এটা তো জাস্ট মেয়েটিকে ভয় দেখানোর জন্য আর কি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অল্প বয়সী মেয়েরা এমন ডায়লগ শুনলেই ভয়ে রিলেশন করতে রাজি হয়ে যায়। আর ভয়ের জন্যই হোক বা যে জন্যই হোক, একবার রিলেশন করলে ধীরে ধীরে এমনি বিয়ের প্রেমে পরিণত হয়ে যাবে। তবে এই ডায়লগটি আপনি ভুলে কোনো বড় মেয়েকে বলতে যাবেন না। মেয়েটি ঘুরে খিস্তি দিয়ে আপনাকে অপমান করে চলে যাবে, তখন কিন্তু বিপদে পড়ে যাবেন। নাম্বার 4, আপনি কোনো অল্প বয়সী মেয়েকে ভালোবাসেন এবং এটা তাকে বলেছেন, কিন্তু আপনি তার মন গলাতে পারছেন না, তার মনে আপনার প্রতি ভালোবাসা জাগাতে পারছেন না। এমন ক্ষেত্রে আপনি চালাকিটি করে দেখতে পারেন, কাজ হতে পারে। আপনি তাকে এই টাইপের ইমোশনাল কথাগুলো বলতে পারেন, যেমন, তুমি আমাকে ভালো না বাসলেও আমি তোমাকে একাই ভালোবেসে যাব, তুমি আমার দিকে দেখো বা না দেখো, আমি একটু নজর দেখার জন্য রোজ তোমার স্কুলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবো, তুমি আমাকে যতই এরকম একটা শোষণ দিছে, শোষণ দিলে আমার প্রত্যেকটা শরীরের অঙ্গ প্রত্যেকটা শরীরের যে পশম আছে না, সবগুলো একটা এরকম যেন শিবরের মতো এরকম দাঁড়িয়ে গেছে। তখন আমি ভাবলাম যে তখনই আমি আমার দৌড়ের স্পষ্ট একটা ছোঁয়াটা আমার কাছে অনুভব করলাম। আমার জীবনে কিছু ঘটে যাওয়া ঘটনা আমি আপনাদের সামনে আসছি, আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরবো, আপনাদের সঙ্গে কথাগুলো শেয়ার করে আমার মনটা একটু হালকা করার চেষ্টা করবো। আসলে দেওয়ার ভাবির সম্পর্ক ভাই বোনের মতো হয়, কেননা আমার বাড়ি থেকে ভাই সাইডে আসে স্বামীর বাড়ি, তো স্বামীর বাড়ি এসে ভাই পাই, দেওয়ার পাই, সবকিছু নিয়ে একটা ফ্যামিলি, একটা সংসার। তো আসলে দেওয়ার কেমনি মলম লাগাই সেই বিষয়ে আপনাদের কাছে কিছু কথা বলবো। আসলে আমি একটা গরিব ঘরের মেয়ে, তো আমার বাবা মা একটা ছেলের লগে আমার বিয়ে দেয়। তো সব মেয়ে কিন্তু চাই যে তার সঙ্গে, যে স্বামীর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, তারা নিয়ে সুখে শান্তিতে একসঙ্গে সংসার করতে সব মেয়েরাই কিন্তু চাই, সবারই মনে একটা আশা থাকে। তো আমার মনে ওরকমই কিছু আশা ছিল। যখন দেখতে পারলাম যে আমার বিয়ের কিছুদিন পরে আমার স্বামী বিদেশে চলে যাবে, তো আমার স্বামী আসছে ছুটিতে, বিয়ে করে পরে যাবে, ছুটিতে আসছে, আসার পরের ভিতরেও ছুটিতে আসলে আমার বিয়ে করছে, বিয়ে করে পরে 2 মাস পরে আমার স্বামী চলে গেল। তাহলে একটা মেয়ে যদি স্বামী বিয়ের পরে 2 মাস পরে চলে যায়, সেই মেয়ের কতটা কষ্ট হয়, সেই মেয়ে কতটা কষ্টে থাকে আপনারাই বুঝেন। কেননা আপনারা যারা আমার গল্পটা শুনবেন, দেখছেন, তারা নিশ্চয়ই কারো বোন, কারো বউ বা কারো স্বামী, কারো ভাই। তো আসলে আমার স্বামী যখন চলে গেল, তখন আমার মনে খুব কষ্ট লাগলো যে কি রে, আজকে আমি বিয়ে হয়ে 2 মাস হইতে পারলো না, আমার স্বামী চলে গেল, তাহলে আমি কিভাবে থাকবো, আমি একা ঘরে কিভাবে আমার একা জীবন কাটবে। আসলে টাকা পয়সা, অর্থ সম্পদ সবই ছিল আমার স্বামীর, কিন্তু কি আমার স্বামী ছিল না, স্বামীর যে একটা আদর ভালোবাসা সেটা আমার কাছে ছিল না, সেটা আমি পাবো, কবে আবার পাবো সেরকম আশা ছিল না। তো আমার একটা দেওর ছিল, তো দেওরটা না দেখতে খুব সুন্দর, সেই হ্যান্ডসাম, তার বডি ফিটনেস বা বডি খুব সুন্দর। তো আমার জামার থেকে আমার দেওরের দেখতে বেশি সুন্দর লাগে, তার কথা, তার ধরন, মানে সে অন্যরকম, মানে মন চুরি করে নেওয়ার মতো একটা জিনিস। একদিন আমার দেওরের আমি বলতেছি
যে তুমি তো তোমার ভাই থেকে ভালো। তখন আমার দেওর বললো যে হ্যাঁ ভাবি, হ্যাঁ আমি তো আমার ভাই থেকেও ভালো, আশা করি যতটুকু ভালো তত আমি জানি না, তা ভালো হওয়ার চেষ্টা করবো। তখন আমি তার বললাম যে দেখো, তোমার ভাই চলে গেছে, এখন তুমি তো শেষ ভরসা, তো আপদ বিপদে সবসময় তুমি তোমার পাশে থাকবা, তুমি না থাকলে তো হবে না। তখন সে আমার বললো যে ভাবি সমস্যা নেই, আমি তো তোমার পাশেই আছি, কেননা তুমি আমার একটা মাত্র ভাবি, আর তুমি তো সেই ভাবি, তো তোমার সঙ্গে কে তুলনা হয় না, তোমার সঙ্গে কে জুটি হয় না, কেননা তুমি যেরকম দেখতে সুন্দর সেরকম তোমার চলন, সেরকম তোমার কথাবার্তা। মানে আমি দেওয়ারের প্রশংসা করতেছি, দেওয়ার আমার প্রশংসা করতেছি। এবং কত কত আমাদের যে সম্পর্কটা আসলে খুব গভীরে চলে গেছে, কেননা সবসময় সে আমার ঘরে আসা যাওয়া করে, আমি তার কাছে যাওয়া আসা করি। মানে দেওয়ারের ভিতরে যে এরকম একটা সম্পর্ক হবে দেওয়ার ভাবে, এটা আমি কখনো ধারণা করতে পারি নাই যে আমার স্বামী চলে যাওয়ার পরে সে আমার সবকিছু দেখাশোনা করবে, বা সে আমার মনের মতো একটা লোক হবে, আমার দুঃখে সুখে সবসময় আমার পাশে থাকবে। তারপর একদিন আমার দেওয়ার বলতেছে যে ভাবি তো ভাই কি ফোন টোন করে? তো বললাম যে হ্যাঁ ফোন টোন করবে না কেন, তোমার ভাই অবশ্যই ফোন করে। তুমি ফোন করে কিছু কয় না, তোমার ব্যাপারে কিছু জিগায় না? আমি তো হ্যাঁ জিগাই, কেমন আছো, ভালো আছো, ব্যাস এইটুকু শেষ। তখন আমরা বলতেছে না ভাবি, তোমার এত সুন্দর, তুমি একটা লোক মানুষ, তোমার এত সুন্দর একটা বউ রেখে কেন যে মানুষ বিদেশে যায় বুঝি না। তাই বললাম যে দেখো, বউ নিয়ে বসে থাকলে চলবে না, টাকারও তো প্রয়োজন, আর বউরা খাইতে গেলে তো টাকা পয়সা লাগবে না, তাহলে বউ থাকলে কি বাইরে চলবো না। তখন সে বলে যে না ভাবি, তাহলে শুধু টাকা পয়সা হলেই হবে? টাকা পয়সা ছাড়াও তো অন্য জিনিস আছে, সেগুলো তো ভাই দেখতে হবে। তখন আমরা বললাম যে কেন, তোমার ভাই না তোমার যাইতে সময় বলে গেছে যে তোর ভাবিকে দেখে শুনে রাখিস, তাহলে তোমার সমস্যা কি? কই না সমস্যা, তোমার যদি সমস্যা না হয় আমার কোনো সমস্যা হবে না। তখন আসলে আমারও দেওয়ারের প্রতি একটু অন্যরকম একটা ফিলিংস ছিল। তো আমি তখন বললাম যে আচ্ছা তাহলে তুমি এই কথা বলতেছো, এটা তো বেশি হয়ে যাচ্ছে না? তখন বললাম না ভাবি, কিসের বেশি হচ্ছে, সে যা কিছু হবে দেওয়ার ভাবির ভিতরে হবে, কি আর বেশি কিছু, এর থেকে বেশি কিছু হবে না। আসলে তখন আমি কি একটা কাজ করতে গেছি, কাজ করতে গেলে আমার দেওয়ারে আমার পিছন থেকে যে আমার জড়ায় ধরছে, মানে সে আমার যেরকম ভাবে জড়ায় ধরছে যে আমার স্বামী, সে আমার কখনো এরকম করে জড়ায় ধরে নাই। সে জড়ানো ধরানোটা বুঝতোই না, কেননা সে তার জীবনে আর্ধেক জীবনে থাকছে প্রবাসে, সে ভালোবাসা কি আর সেটা আমার দেওয়ার বুঝে, কেননা সেই যুগের ছেলে, সে সবার সময় চলে ফিরে, সে বুঝে যে কিভাবে করলে মেয়েদের ফিলিংস হয়, কি কোন জায়গায় হাত দিলে মেয়েদের উত্তেজনা বা তাদের মন মানসিকতা চেঞ্জ হয়। এরকম করতে করতে অনেক দিন সময় চলে গেছে। এখন একদিন রান্না করতে গেছি, আমি গেলে আমার হাতটা মানে এরকম একটা চুষুন দিছে, চুষুন দিলে আমার প্রত্যেকটা শরীরের অঙ্গ মানে প্রত্যেকটা শরীরের যে পশম আছে না, সবগুলো একটা এরকম যেন শিহরের মতো এরকম জায়গা গেছে। তখন আমি ভাবলাম যে তখনই আমি আমার দেওয়ারের স্পষ্ট একটা ছোঁয়াটা আমার কাছে অনুভব করলাম যে সে আমার স্বামীর থেকে কতটা মানে স্মার্ট আর কতটা সে পারদর্শী হবে। তো একদিন তারপরে এখন রাত্রে মেয়েরা ফোন দিয়ে বলতেছি, বাজারে গেছে, আমি ফোন দিয়ে বলতেছি যে দেখ তুই আসার সময় একটু মলম নিয়ে আসিস, একটু মলম লাগাই দিস, তো মলম লাগাই দিলে মজা লাগবে। তখন সে আমার বলতেছে ভাবি কি বলো এটা? আমি বললাম যে হ্যাঁ তুই একটু মলম লাগাই দিস, আমি আরাম পাবো, আমার এত যন্ত্রণা সহ্য হচ্ছে না, আসলে কষ্ট হচ্ছে আমার। তোর ভাই যদি থাকতো তাহলে তোর ভাই নিচ্ছে না, মলম লাগাই দিত, মলম লাগাই রাখতো। তো তখন বলে আচ্ছা ভাবি সে মলম নিয়ে আসবো। তখন এই কথা বলে সে বাজার থেকে মলম নিয়ে আসছে। তো সে মলম নিয়ে এসে সে মলম আমারে মেসে বলতেছে ভাবি হে মলম নিয়ে আসছি, আমি তোমার মলম লাগাই করতেছি, মলম লাগাই দিচ্ছি। তখন আমি বললাম যে হ্যাঁ লাগা। তো আমি আসলে শুয়ে পড়ছি, শুয়ে পড়লে আমার দেওয়ার সে তার মতো করে মলম লাগায় আমার কাছে আসছে। আসলে তখন আমি বলতেছি আচ্ছা তুমি নামে তোর নামে কইছি আমার মলম লাগাই দে, তো তুই কি দিচ্ছিস? তখন বলে হ্যাঁ ভাবি আমি তো মলম লাগাই আসছি, বাজার থেকে কিনে আনছি, ঘরে যে মলম লাগাই আসছি, এখন তোমাদের দেবো। তখন আমি বললাম কি তুই মলম লাগাই আসছিস, আর বাজার থেকে লাগাই আসছিস, এখন ঘরে থেকে লাগাই আসছিস, এখন আমারে দিবি? কি দিবি তুই? কেন ভাবি তুমি না মলম চাইলা, বলে না মলম লাগাই আমারে দে, আমি তো মলম লাগাই তোমারে দিচ্ছি। তো বললাম যে এটা তুই কি বলিস, আমি তোরে বলছি বাজার থেকে মলম নিয়ে এসে আমার হাতে একটু লাগাই দিতে, আমি তো তোরে বলছি তুই মলম লাগাই আসে আমারে দে, আমি কি চাইছি তোর কাছে? তখন আসলে আমার দেওয়ার বলতেছে না ভাবি তুমি তো এটা বলো নাই, তুমি অন্যটার দিকে করছো, টার্গেট করছো। তখন আমি বললাম যে না আমি অন্যটার দিকে টার্গেট করবো কেন, তুই আমার দেওয়ার, তুই আমার ছোট ভাইয়ের মতো, তো আমি তো অন্য সাবজেক্ট অন্য টার্গেট করবো কেন? তোর ভাই গেছে 1 বছর বিদেশে, তো 1 বছর আমি একটা মেয়ে কিভাবে থাকি, আমার যদি সেরকম মন মানসিকতা হইতো, আমি সেরকম কিছু যদি ভাবতাম,
তাহলে কিন্তু আমি অনেক আগে তো অনেক ভাবে আমি তার ইউজ করতে পারতাম, কিন্তু আমি তো সেটা করবো না। কেননা তোর ভাইয়ের যে মূল্যবান যে জিনিসটা, তোর ভাইয়ের যে আলামতটা আমার কাছে রেখে গেছে, আমি এই জিনিসটা সযত্নে তুলে রাখবো। তোর ভাই আসুক, 10 বছর পরে আসুক, 5 বছর পরে আসুক, তোর ভাইয়ের জিনিসটা তোর ভাইয়েরই থাকবে। এই জিনিসের উপর আমি কারো ভাব দিতে পারবো না। তখন আমার দেওর বলে যে না ভাবি, আমি তো অন্য কিছু ভাবছিলাম। আমি বললাম যে অন্য কিছু ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই, এখানে অন্য কিছু কোনো কথাই ওঠে নাই। তো তখন আমার দেওয়ার কি করলো, ঘরে থেকে মলমটা নিয়ে এসে, আসলে আমারও বলা ভুল ছিল, সেই কারণে সে একটা আমার দেওয়ার ছোট ভাইয়ের মতো সে অন্য টাইপে অন্য মন্তব্য করছে, অন্য কিছু ভাবছে। আসলে আপনারা এরকম কথা বলার আগে সবকিছু ভাইয়ে বলবেন, কেননা আজকের যুগে ছেলেরা কিন্তু এমনি তারা অনেক সতর্ক, অনেক চালাক। আর তারপরে যদি অন্য আরেকটু পাই তাই তো তারা কি করতে পারবে না খুব ভালো করে বুঝেন। আমার মতো এরকম ভুল করবেন না। আপনারা সবসময় ভালো দিকে চলবেন, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আমার জন্য দোয়া করেন। আমি যেন সামনে এরকম ভুল আর কখনো না করি, যেহেতু আমার স্বামী বিদেশে, যাতে এরকম ভুল না। সারা বাড়িতে কেউ নেই, আমি আর ছোট সাহেব ছাড়া। বাড়ির সবাই বাইরে গেছে। বড় সাহেব তো সে তার স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে দেখে, মালিক আর মাল কিন্তু গ্রামের বাড়ির কাছে বেড়াতে আমাকে সাথে করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু ছোট সাহেব যেতে চায়নি, তো তাই আমাকে রেখে গেছেন ছোট সাহেবের খেয়াল রাখার জন্য। বিকেল 5টা বেজে গেছে। ইস, ছোট সাহেব তো এখন কফি খাবেন, যাই তাড়াতাড়ি করে কফিটা বানাই, তাহলে আজকে আর আমার রক্ষে নেই। আমি তাড়াতাড়ি করে কফি বানাতে চলে গেলাম। গ্যাস অন করতে যেয়ে একটু আগুনের ছোঁয়া আমার হাতে লেগে গেছে। তেমন কিছু হয়নি। আমি কফিটা বানিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ছোট সাহেবের ঘরে ঢুকলাম। ওনার ঘরে ঢুকে দেখি উনি ল্যাপটপে কার সাথে যেন কথা বলছেন। আমাকে দেখার পরপরই ছোট সাহেব ল্যাপটপটা অফ করে দিলেন। উনি আমাকে দেখে চরম পর্যায়ে রেগে গেছেন। রাগী গলা নিয়ে আমার বলতে লাগলেন, তুই এখানে কি করছিস? আমার ঘরে কেন এসেছিস? আপনি তো এই সময় কফি খান, তাই কফি নিয়ে এসেছি। কফি নিয়ে এসেছিস ভালো কথা, আমার ঘরে ঢুকি দরজাটা একবার নক করতে পারিস? তা না করে সরাসরি আমার ঘরে ঢুকে গেলি। মাফ করবেন ছোট সাহেব, আমি বুঝতে পারিনি। এরপর থেকে আমি দরজায় টোকা দিয়ে আপনার অনুমতি নিয়ে আপনার ঘরে আসবো। তিনি বিছানা থেকে উঠে এসে আমার হাতটা শক্ত করে ধরলেন। আমার খুব ব্যথা করছে। এমন ভাবে উনি আমার হাত ধরছেন যে কফি তো প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। বুঝতেই পারিনি বললেই হলো, ফাজিল মেয়ে একটা, তোকে কতবার বলছি আমার সামনে আসবি নাকি? ছোট সাহেব আমার হাতটা মোচড় দিয়ে ওইদিকে ঘুরিয়ে নিল। আমার হাতটা এখন আরো ব্যথা করছে, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এবার উনি বলতে লাগলেন, তুই তো আমার কথা শুনিস না, তা দেহের মতো আমার সামনে চলে আসিস। তুই কি বুঝতে পারিস না আমি তোকে সহ্য করতে পারি না? আজকের পর থেকে তুই আমার সামনে আসবি না। হ্যাঁ, আসবো না। আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে উনি কফি মগ হাতে নিল। কফির একটু চুমুক দিয়ে বলে উঠলেন, এটা কি কফি হয়েছে? একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে। কি বলেন ছোট সাহেব, আমি তো এইমাত্র বানিয়ে নিয়ে আসলাম, এত তাড়াতাড়ি কি করে ঠান্ডা হয়ে যেতে পারে? তাহলে তুই নিজেই দেখ কতখানি ঠান্ডা। এই কথা বলার সাথে সাথে উনি আমার দুই হাতে গরম কফি ঢেলে দিলেন। হাতটা জ্বলে যাচ্ছে আমার। এইবার বুঝতে পারলি তো কত ঠান্ডা হয়ে গেছে? যা বের হ আমার ঘর থেকে। আমি চলেই যাচ্ছিলাম ওনার ঘর থেকে। উনি পিছন থেকে ডাক দিয়ে বলতে লাগলেন, এই শোন, জি ছোট সাহেব, আজকে রাতে আমার জন্য রান্না করার দরকার নেই। ফ্রেন্ডরা আসবে, ওরা বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসবে। ঠিক আছে। আমি ওনার ঘর থেকে বের হয়ে আসলাম। আস্তে আস্তে করে নিজের রুমে বসে পড়লাম। আমি কান্না করতে লাগলাম, হাতে ফু দিতে লাগলাম। একদম ফুসকা পড়ে গেছে। এরকম জ্বালা আর সহ্য করতে পারছি না। আমার সাথে কান্না করছে, কান্না করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। ছোট সাহেব ফ্রেন্ডরা চলে এসেছে। সবগুলো ফ্রেন্ড একসাথে জড়িয়ে ধরলো। ছোট সাহেবকে ওনারা বলতে লাগলো, কিরে প্রান্তি, কেমন আছিস? ভালো আছি রে, তোরা কেমন আছিস সেটা তো আগে বল। আমরা ভালো আছি। খাবার আনতে বলেছিলিস, তাই বলে এত কি নিয়ে এসেছিস? এত খাবে কে? আমরাই খাবো। আমরা এত খাই নাকি রে? তবে ভালোই করেছিস, ছোঁয়া তো রয়ে গেছে। মন দেখ রেখে গেছে আমার দেখাশোনার জন্য। আমি নিশ্চিত ও নিজের রান্না মোটেও করবে না, ওই খেয়ে নেবে। আগে বল, এগুলো এখন কোথায় রাখবো? এগুলো তো বেড়ে রাখতে হবে। দাঁড়া, ছোঁয়াকে ডাক দিচ্ছি। এই প্রান্তিক, এই ছোঁয়াটা আবার কে? আমাদের বাড়ি আগে আন্টি কাজ করতো না, তার একটা মাত্র। ওই আন্টি মারা যাওয়ার পর থেকে ও এখানেই থাকে। বলতে গেলে মন্দার ওকে রেখে দিয়েছে। মন্দার অবশ্য ওকে পড়াশোনা করাচ্ছে। দে তাড়াতাড়ি ডাক দে ওকে। দিচ্ছি। ঘুম থেকে উঠে দেখি 8টা বেজে গেছে। আরে আমি এতক্ষণ ঘুমিয়েছি, আমাকে তো ছোট সাহেবের জন্য রান্না করতে হবে। আরে আমি এত টেনশন করছি কেন? উনি তো বলেই দিয়েছেন আজকে রান্না না করতে, ওনার ফ্রেন্ডসরা খাবার নিয়ে আসবে। ছোট সাহেব আমাকে ডাকছেন। আচ্ছা তাড়াতাড়ি বাইরে চলে আয়। উনি এখন কেন আমাকে ডাকছেন? উনি তো বলেই দিয়েছেন ওনার সামনে না যেতে, তাহলে এখন কেন আমাকে প্রয়োজন পড়ছে? আমি যাবো না ওনার কাছে। কি রে, আসছে না কেন? দাঁড়া, তোর এক্ষুনি মজা দেখাচ্ছি, ফাজিল মেয়ে একটা। ছোট সাহেব নিজেই আমার ঘরে আসলেন। আমি বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালাম। উনি বলতে লাগলেন, তোকে না সে কখন থেকে ডাকছি, তুই কোনো রেসপন্স দিচ্ছিস না কেন? আপনি তো বললেন আমাকে আপনার সামনে না যেতে। আসলে তুই আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছেন। আমি ওনাকে বলছি, ছাড়ুন আমাকে, বলছি কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? আমাকে ছাড়ুন। আমাকে টানতে টানতে ওনার ফ্রেন্ডসের সামনে নিয়ে গেলেন। আমাকে বলতে লাগলেন, যা এগুলো বেরো দে। দিচ্ছি ছোট সাহেব। ওনার ফ্রেন্ডসরা ওনাকে বলছেন, এই তো ছোঁয়া, কত সুন্দর রে, এই নজর দিবি না, সামনে থাকবি। ছোঁয়া কিন্তু এই পরিবারে খুব আদরে, কোনো উল্টো পাল্টা কিছু করলে খবর আছে, ছেলে কথা বলবে না কিন্তু। তার মানে তোর খুব আদরে, তাই না প্রান্তি? তুইও খুব আদর করিস, তাই না? না, আমার আদরের না, আমি ওকে দেখতে পারি না, সহ্য করতে পারি না। আমার তো তোর কথা বিশ্বাস হচ্ছে না। তোর মতো একটা ছেলে এমন একটা সুন্দর মেয়েকে ছেড়ে দিয়েছে, সেটাই তো বিশ্বাস করতে পারছি না। আর কাকে কি বলছি, তোর যা পছন্দ দেখলে মনে হয় কি এক একটা হিজড়া, ঘরে সুন্দর মেয়ে থাকতে আর উনি বাইরে করছেন। এই তোর ফালতু আলাপ এইবার বন্ধ করবি, আজকের মজাটা মাটি করে দিস না। ওই তো ছোঁয়া
ছোঁয়া এসেছে বেড়ে নিয়ে, চল খেয়ে দে মজা শুরু করি। চল। আমি খাবার বেড়ে নিয়ে চলে আসলাম, তারপর ওনাদের খাবার খেতে দিলাম। যখন সবাই খাবার মুখে দিল, সবাই একসাথে খাবার ফেলে দিল। ছোট সাহেব বলতে লাগলো, এই ফাজিল, তুই কি খাবার নিয়ে এসেছিস? খাবারটা আর আজকের মজাটাই মাটি করে দিলে। আগে তো কোনোদিন এমন হয়নি, আজকে হঠাৎ এমন কেন হলো? দেখ, ভালো লাগে না, না খেয়ে থাকতে হবে। দেখ, কিসের জন্য যে ছোঁয়াকে মানা করলাম রান্না করতে। আমি ছোট সাহেব আর তার বন্ধুদের বলতে লাগলাম, আপনারা চিন্তা করবেন না, আমি এক্ষুনি রান্না করে নিয়ে আসছি, বেশি সময় লাগবে না। হ্যাঁ ঠিক আছে, যা। আমি ওনাদের জন্য রান্না করতে চলে গেলাম। ভাবছি যে কি রান্না করা যায়, আর কিছু না ভেবে বিরিয়ানি রান্না করা শুরু করে দিলাম। আর এমনিতে ছোট সাহেব তো বিরিয়ানি খেতে বেশি পছন্দ করেন। আমি বিরিয়ানি রান্না শুরু করে দিলাম। ছোট সাহেব বন্ধুরা ওনাকে বলছে, তোর কি মনে হয় এখন ছোঁয়া কি রান্না করে নিয়ে আসতে পারে? জানি না রে, তবে যদি বিরিয়ানি রান্না করে নিয়ে আসে সেই মজা হবে। আমি একদম তৃপ্তি সহকারে খাবো, প্রচুর খিদা পেয়েছে। এমন ভাব দেখাচ্ছিস যে শুধু তোরে খিদা লেগেছে, আমাদের লাগেনি। আরে আমি তো সবার কথাই বললাম, আমি তো নিজের কথা বলিনি শুধু। জানিস তুই কত ভাবিস আমাদের নিয়ে। এই তোরা এখন এসব টপিক বাদ দে। আরে ছোঁয়া তাড়াতাড়ি কর না। আরে তুই যে একটু হেল্প কর তোর সুন্দরী গার্লফ্রেন্ডকে যে মজা করে। কি আমার? তোরা কিন্তু একটু বেশি বুঝছিস, ওর সাথে আমার কোনো রিলেশন নেই। ও শুধু আমাদের বাড়িতে থাকে, কাজ করে, আমি তো ওকে দেখতেই পাই না। তুই যতই বলিস না, তুই যে ওর সাথে যে করিস সেটা আমরা খুব ভালোভাবে বুঝে গেছি প্রান্তিক। এই তোরা একদম চুপ কর, একদম ফালতু কথা আমার সামনে বলবি না। তোর ভাবসা বলেই দিচ্ছে তুই করিস, চুপ কর না তোরা। আমি বিরিয়ানি রান্না করে ওনাদের কাছে নিয়ে গেলাম। আমি ওনাদের সামনে গিয়ে বললাম, হয়ে গেছে। সবাই ক্ষুধার জন্য খাবার টেবিলে এসে বসলো। আমি সবাইকে খাবার বেড়ে দিলাম। এতটাই ক্ষুধা পেয়েছে যে সাথে সাথে বিরিয়ানি মুখে দিল। সবাই বলতে লাগলো, অনেক টেস্ট হচ্ছে। ছোট সাহেবের একজন বন্ধু বলে উঠলো, কিরে প্রান্তিক, তৃপ্তি করে খাচ্ছিস তো? তুই তো বিরিয়ানির কথা ভাবছিলাম। আচ্ছা ছোঁয়া, তুমি কি করে বুঝলে প্রান্তিক এখন বিরিয়ানি খেতে মন চাইছে? কারণ উনি বিরিয়ানি খেতে পছন্দ করেন, আর কোনো পার্টি হোক না কেন উনি বিরিয়ানি খান, এর জন্য আর কি। ও আচ্ছা, আর বিরিয়ানি অনেক টেস্ট হয়েছে, এত টেস্ট আগে কোনোদিন পাইনি। ধন্যবাদ। তোমার বয়স কত? এই তো 18 করে দেবে। ভালো। ওনাদের কথা বাদ দিলে খাবার খেয়ে নিলেন। যার যা প্রয়োজন আমি তুলে তুলে দিচ্ছি। সবার খাওয়া শেষ, সবাই হাত দিয়ে আসলো। ছোট সাহেব সবাইকে বললো, চল পার্টি শুরু করি। লেটস গো, প্লে দ্য মিউজিক। আগে তো পার্টি শুরু হয়নি, এই গানটি বাজাচ্ছে, সবাই নাচানাচি করলো। আমি তো ছোট সাহেবের দিকে তাকিয়ে আসছি, জানি না কিসের টানে ওনার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওনার দ্বারা সব কষ্ট সহ্য করেনি, তেমন কষ্ট হয় না আমার। ওনাকে নাচতে বরাবর শুধু দেখেছি, একসময় উনি আমার দিকে তাকালেন। আমি ওইখান থেকে চলে যেয়ে নিজের ঘরে চলে আসলাম। ওনার বন্ধু ওনাকে বলছে, কিরে সব ভিতরে চলে গেলে কেন? তুই আটকালে কেন? ওর হয়তো এসব ভালো লাগছে না তাই চলে গেছে, আমি ওকে কি আটকাবো? আরে মেয়েটা কিছু খাইনি, না খেয়ে শুয়ে পড়বে নাকি তুই? আমি আমার রুমে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ছোট সাহেব আমার ঘরে আসলেন। উনি আমার হাত ধরে জোরে টান দিয়ে ঘুম থেকে উঠালেন। এমন মনে হচ্ছিল যে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। কোনো কিছু না বলে ছোট সাহেব আমাকে টানতে টানতে আমাকে ঘরে বাইরে নিয়ে গেলেন। যেখানে পার্টি হচ্ছিল সেখানে নিয়ে গেলেন। হাতটা শক্ত করে ধরে সামনে খাবার টেবিলে সামনে বসালেন। ধমক সুরে বলতে লাগলেন, তুই এখনো খাসনি কেন? তোর প্রবলেমটা কি? ছোট সাহেব, আমার খিদে নেই, তাই আজকে খাবো না। খিদে নেই বললে হলো, তুই এক্ষুনি আমার সামনে বসে খাবি, তাড়াতাড়ি খা। কিন্তু ছোট সাহেব, কোনো চিন্তা নেই, এক্ষুনি খা। এই কথা বলার পর ছোট সাহেব আমার সামনে এক প্লেট ডিনারে ডাকলেন। আমি ছোট সাহেবকে বলছি, ছোট সাহেব আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করুন, এগুলো কি আমার দম আটকে আছে? কোনো কিছু হয় না তোর, এগুলো শুধু তোর অজুহাত না খাওয়ার, এক্ষুনি খাবি তুই। আমি বাধ্য হয়ে বিরিয়ানি খেতে শুরু করলাম। ছোট সাহেব আমার দিকে রাগি লুক নিয়ে তাকিয়ে আছে। পেছনে দাঁড়িয়ে ছোট সাহেবের বন্ধুরা বলা বলে করছে, আমি তোদের কাছে একটা কথা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। কি কথা রে? এই ছোঁয়া প্রান্তিককে ভালোবাসে। কি বলে? দেখ কিভাবে ছোঁয়া প্রান্তিকের কথা শুনে যাচ্ছে। যতই ছোঁয়া এখন খেতে না মন চাচ্ছে, ভালোবাসে বলেই তোর কথা শুনছে। তোর কথা কি বলতে পারে? আমার পেটটা একদম ভরে গেছে। ছোট সাহেব, এটা আবার কোন অত্যাচার? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ছোট সাহেব আবার আমাকে বলছেন, খাওয়া শেষ? হাত দিয়ে আসো। আমি এক দৌড়ে রান্নাঘরে গেলাম হাত ধোয়ার জন্য। ছোট সাহেবের মন কিছুতে বুঝি না রে বাপু, এক এক সময় এক এক স্টাইলে অত্যাচার। ওনার মনে যে কি চলে কিছুই বুঝি না আমি। হাত ধুয়ে আবার ওনার সামনে চলে আসলাম। এখন আবার কি বলে বসবো আল্লাহ জানে। আমাদের বাড়ি কলিং বেলটা বেজে উঠলো। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজাটা খুললাম। বাইরে 5টা মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারা ভেতরে ঢুকলেন। আমি দরজা আটকে দিলাম। ওই 5জন মেয়ে ছোট সাহেবের 5জন বন্ধুকে দিয়ে জড়িয়ে ধরলো। ছোট সাহেব ওইদিকে মুখ করে তাকিয়েছে। ছোট সাহেব একজন বন্ধু ওনার কাছে গিয়ে বললো, দোস্ত তুই একটা কথা রাখ। কি কথা? আজকে রাতের জন্য তুই ছোঁয়াকে তোর গার্লফ্রেন্ড বানাতে পারবি? কেন? আমরা আমাদের জানুকে এটা বলে জানিয়েছি যে তোর একটা সুন্দরী গার্লফ্রেন্ড হয়েছে, সেটার জন্য ওরা এসেছে। তোরা পারিস বলে। প্লিজ প্লিজ। ঠিক আছে। আমি দরজা আটকে দিয়ে নিজের ঘরে চলে যাচ্ছিলাম। ছোট সাহেব আমাকে বলেছেন, তুই কোথায় যাচ্ছিস? আমি কি তোকে যেতে বলেছি? আমি যতক্ষণ না পর্যন্ত তোকে যেতে বলবো তুই যেতে পারবি না। আমার আর কি করার, আমি থা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। উনি আমার হাত ধরে টান দিয়ে ঘুরিয়ে কোমরে হাত দিলেন আর মেয়েগুলো বলতে লাগলো, হ্যালো লেডিস, শি ইজ মাই বিউটিফুল গার্লফ্রেন্ড। ওয়াও, সো সুইট, সো বিউটিফুল, সো কিউট। থ্যাঙ্কস বয়েজ অ্যান্ড গার্লস, লেটস স্টার্ট দ্য পার্টি, প্লেট মিউজিক। উনি আমার হাতটা ধরে এমনভাবে ডান্স করছেন যে আমার হাত উনি ভেঙে ফেলবেন। আর আজকে ওনার ছয় বড্ড অদ্ভুত লাগছে। উনি যতবার আমার কোমরে হাত দিচ্ছেন ততবার কেটে উঠছি। আমি আর পাচ্ছি না, আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ে গেছে। উনি আমার কোমরে হাত দিয়ে আমাকে সামনে ঘুরিয়ে ওনার মুখ আমার ঘাড়ের কাছে নিয়ে আসলেন। আমি আমার চোখটা বন্ধ করলাম। আমি অনুভব করতে পারলাম উনি ওনার ঠোঁট আমার ঘাড়ের সাথে স্পর্শ করেছেন। আমি একদম পুরোপুরিভাবে কেঁপে উঠলাম। আমি আর সহ্য করতে পারছি না ওনার এই নতুন অত্যাচার। আমার খুব লজ্জা লাগছে। আমি ছোট সাহেবকে ধাক্কা দিয়ে এক দৌড়ে নিজের রুমে চলে আসলাম। তিনি মেয়েগুলোকে বলছেন, লেডিস সি ডোন্ট লাইক ডান্স। ও ওকে ফাইন।
ওনারা আবার শুরু করে দিলেন ওনাদের পার্টি। আমি আমার রুমে গিয়ে মুখ লুকিয়ে বসে পড়লাম। আমার বুকটা থরথর করছে। আমার ঘাড়ে হাত দিলাম। এটা আজকে আমার সাথে কি হলো? যতবার আমি আমার চোখ বন্ধ করছি ততবার আমি ছোট সাহেবের স্পর্শ অনুভব করছি। এর আগে উনি আমাকে ছুঁয়েছেন কিন্তু কখনো এমন লাগেনি। কিন্তু আজকে আমার এমন কেন লাগছে? চোখ বন্ধ করে ওনাকে দেখতে পাচ্ছি আর ওনার স্পর্শ করাকে অনুভব করতে পারছি। তবে কি আমি? আমার মোবাইলটা বেজে উঠলো। খালা আম্মা ফোন করেছেন। আমি ফোনটা ধরলাম। আসসালামু আলাইকুম খালাম্মা। ওয়ালাইকুম সালাম। কি করছিসটা কি? কিছু না খালাম্মা। আজকে প্রান্তিক মানে তো ছোট সাহেব তোর উপর অত্যাচার করে তো? না খালাম্মা। এখন তো ছোট সাহেব কি করছে? খেয়ে দিয়ে ঘুমাতে গেলেন। মিথ্যে বলছিস না তো? না। ঠিক আছে, খুদা হাফেজ, খুদা হাফেজ। খালাম্মার সাথে কথা বলা শেষ করে নিজে শুয়ে পড়লাম। জানি না ওনারা এখন ঘুমিয়েছেন কিনা। গানের শব্দটা এখনো শোনা যাচ্ছে। মাফ করবেন খালাম্মা, আপনাকে মিথ্যে বললাম। আপনাকে যদি সত্যিটা বলতাম তাহলে আপনি ছোট সাহেবের উপর রাগ দেখালেন আর স্যার ওনার উপর আর রাগ করে বসতেন। এমনিতেও তো রাগ করে বসে আছেন আর রাগ বাড়াতে চাই না। আমি কোনো মতে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিসের জন্য রাত 3টায় আমার ঘুম ভাঙলো। আমি ঘরের বাইরে বের হলাম। বাইরে এসে দেখি উনি নিচে শুয়ে আছেন। ওনার বন্ধুরা চলে গেছে। তার মানে সারা রাত পার্টি করতে করতে এখানে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি ওনাকে আস্তে আস্তে করে উঠালাম। তারপর সিঁড়ি দিয়ে কষ্ট করে ওনার ঘরে নিয়ে গেলাম আর ওনাকে বেডে শুয়ে দিলাম। ওনাকে শুয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, যাওয়ার সময় আমি অনুভব করলাম আমার ওন্না কেউ টেনে ধরেছে। আমি পেছনে পেয়ে দেখি ছোট সাহেব ঘড়ির সাথে আমার ওন্নাটা বেজে রয়েছে। আমি ছোট সাহেবের পাশে গিয়ে বসলাম। আমি আমার ওন্নাটা ছড়ানোর জন্য ওনার ঘড়ির উপর হাত রাখলাম। ওন্না ছোটানোর চেষ্টা করছি। ওন্নাটা ছুটে গেছে ঠিক এই সময় উনি এই পাশে ঘুরে আরেকটা হাত আমার হাতের উপর রাখলেন। আমার বাম হাত এখন ওনার হাতের দখলে। উনি এমন ভাবে রেখেছেন যা না পাচ্ছে ছোটাতে। হায় আল্লাহ, তুমি এখন আমাকে সাহায্য করো। অবশেষে উনি ওই পাশে ঘুরলে আমি বেঁচে গেলাম। আমি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে আমার ঘরে চলে আসলাম। আমার ঘরে আসতে না আসতে আজান দিয়ে দিল। আমি আর না শুয়ে ওয়াশরুমে গিয়ে উজু করে আসলাম। তারপর নামাজটা পড়ে নিলাম। নামাজ পড়ে রান্নাঘরে গেলাম। ছোট সাহেবের জন্য রান্না করতে লাগলাম। আর আজকে সবাই চলে আসবে। খালাম্মা স্যার এক্ষুনি চলে আসবে। দুপুরের দিকে বড় সাহেব আর তার স্ত্রী আসবেন। বলতে গেলে আমি এখন ছোট সাহেব স্যার আর খালাম্মার জন্য রান্না করছি। আমার রান্না শেষ, তখনই কলিং বেলটা বেজে উঠলো। আমি দরজার সামনে যে দরজাটা খুলে দিলাম। দরজা খুলে দেখি খালাম্মা স্যার এসেছে। ওনারা ভিতরে আসলেন, এসে বসলেন। স্যার আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, কি গো রান্না কি হয়ে গেছে? জি স্যার। প্রান্তিক মানে তো ছোট সাহেব কি উঠেছে? না স্যার, এখনো ওঠেনি। ও। ওনারা খেতে বসলেন। ঠিক ওই সময় ছোট সাহেব জোরে করে চিল্লিয়ে আমাকে ডাকছেন, এই ছা তুই কোথায়? তাড়াতাড়ি উপরে। আমি বলতে লাগলাম, আমি ভাই তাড়াতাড়ি উপরে যাই, নয়তো আবার তুমি নিচে এসে আমার টানতে টানতে উপরে নিয়ে যাবেন। আমি শুধু একটা দৌড় দিলাম। খালাম্মা স্যারকে বলছে, ছেলেটা কিন্তু মেয়েটার উপর একটু বেশি অত্যাচার করছে। সেটা তো দেখতে পাচ্ছি, কিছু একটা তো করতে হবে। আমি এক দৌড়ে ওনার রুমে গেলাম। তিনি শরীর মোচড়াতে মোচড়াতে বলতে লাগলেন, কালকে পার্টি করার পর থেকে শরীরের মাথাটা একটু বেশি ব্যথা করছে, একটু মালিশ করে দেনা রেখো। দিচ্ছি ছোট সাহেব। আগে মাথা দে। জি ছোট সাহেব। আমি ওনার মাথায় মালিশ করে দিতে লাগলাম। একটু পর উনি বলছেন, আস্তে দেখি জোরে দিচ্ছিস, মেরে ফেলবো নাকি? আমি আবার কি জোরে দিলাম রে? আস্তে করে তো দিচ্ছি, যত সব আমার উপর চটটাই করার বাহানা। একটু পরে রেগে গিয়ে আমার হাতটা ওই পাশে ঘুরিয়ে বলতে লাগলো, কতবার বলবো আস্তে করে দে, আস্তে করে দে। তুই তো আমার কথা শুনিস না। ছোট সাহেব আমাকে ছাড়ুন, আমার খুব লাগছে। লাগলে লাগুক, আমার কিছু যায় আসে না। তুই আমার কথা শুনিস না, আমি তোকে ছেড়ে দেবো, তা তো হবে না। আমি তো আপনার প্রত্যেকটা কথা শুনি, কোনো কথা আমি শুনিনি। ছোট সাহেব আবার মুখের উপর কথা বলে। এইভাবে পুরো 10 মিনিট আমার হাত ধরে রাখলেন। ব্যথায় একদম মরে যাচ্ছে। আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে উনি আবার বলা শুরু করলেন, যা উপরে গিয়ে আয় আমার খাবার নিয়ে। জি ছোট সাহেব। আমি হাত বোলাতে বোলাতে নিচে চলে আসলাম। একটা প্লেটে ওনার জন্য খাবার বেড়ে নিলাম। খাবার নিয়ে যেতে লাগলাম। খাবারের উপর দিয়ে যে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, ভেতরে তাকিয়ে দেখি ওনার গায়ে কোনো গেঞ্জি নেই। আমার খুব লজ্জা লাগছে ওনাকে দেখে। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে বললাম, ছোট সাহেব ভেতরে আসবো? টেবিলের উপর রেখে দা, আর কালকের ঘটনাটা বেশি মনে নিস না। আমি মনে নেই ছোট সাহেব, যা এবার। আমি নিচে নেমে নিজের ঘরে চলে আসলাম। হাত থেকে বোলাতে লাগলাম, খুব ব্যথা করছে। খালাম্মা স্যার বলেছেন, খালাম্মা স্যারকে বলেছেন, প্রান্তিক কিন্তু ছোঁয়ার উপর একটু বেশি অত্যাচার করেছে। আপনি কিছু একটা করুন। আজকে সকালে নিশ্চিত আবার কিছু একটা করেছে। সেটাই তো ভাবছি যে রাবেয়া। কি ভাবলেন? ভাবছি যে দুজনে বিয়ে দিয়ে দেবো। এইভাবে কি বলছেন? এমনিতে যে অত্যাচারটুকু করে, পরে তো আরো বেশি করবে। বিয়ে ছাড়া আর কোনো উপায় নেই রাবেয়া। আমার বিশ্বাস এই বিয়ে দিলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আপনি তো ভালো বুঝুন তাই করুন। মেয়েটার উপর অত্যাচার সহ্য করা যাচ্ছে না। আমি দুপুরে খাবার বসিয়ে দিলাম। খালাম্মা আসলেন রান্নাঘরে। তিনি আমাকে বলছেন, আজকে তোকে আর রান্না করতে হবে না। আজকে একটু পর গিয়ে কলেজটা অফ হয়ে যাওয়ার পর তুই তো পড়ছিস না। খালাম্মা আমি পরে পড়ে নেবো, এখন আমাকে রান্না করতে দেন না। এইবার তুই তোর ঘরে যা। জি খালাম্মা। বড় সাহেব ও তার স্ত্রী চলে এসেছেন। তাদের সাথে মেম সাহেবের ভাইও এসেছেন। আমি ওনাদের সামনে গেলাম, ওনাদের ব্যাগ হাতে নিলাম। নেওয়ার সাথে সাথে বলেছিলাম, কি ব্যথা গো? মেম সাহেব আমাকে বলতে লাগলেন, কোথায় আবার ব্যথা পেলি? বল আমার কাছে দে। না না থাক, আমি নিয়ে যাচ্ছি। আমি ব্যাগটা নিয়ে ওনাদের ঘরে দিয়ে আসলাম। আমি আমার ঘরে আসলাম। মেম সাহেব আমার ঘরে আসলেন। তিনি আমাকে বলছেন, সত্যি করে বলতো তোর হাতে ব্যথা শুরু হলো কি করে? এমনি প্রান্তিক কিছু একটা করেছে? না না, উনি কি করতে যাবেন? তুই যদি আমাকে বড় বোন মনে করে থাকিস তাহলে সত্যি করে বল আমাকে। আমার কাছ থেকে কিছুই লুকিয়ে রাখিস না। আমি মেম সাহেবকে সব খুলে বললাম। মেম সাহেব আমাকে বললেন, আজকে সকালটা তো বুঝতে পারলাম, কিন্তু কালকে রাতেরটা আমি কিছুই বুঝলাম না। সে তো আমি নিজেও বুঝতে পারিনি। ইদানিং একটু বেশি বেশি করছে প্রান্তিক, তোমার উপর অত্যাচারটা একটু বেশি করছে। এই জিনিসটা আমাদের সবার চোখে পড়ে। আমাদের সবার খুব খারাপ লাগে এই বিষয়টাতে। আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। তার কিছুক্ষণ পর ছোট সাহেব আমাকে ডাক দিলেন, এই ছা তাড়াতাড়ি উপরে আয়। আমি বলতে লাগলাম, এই তো আবার ডাকছেন, যাবে না তুমি এখন উপরে? দেখি ও কিভাবে তোমাকে অত্যাচার করে। আমাকে দেখে যে মেয়ে সাহেব, আমি নিজের থেকে উপরে না গেলে
দাঁড়িয়ে বলতে লাগলাম, আমার দেখেছেন ছোট সাহেব? আগে তো ভিতরে আয়। জি ছোট সাহেব। আমি ছোট সাহেবের ঘরে ঢুকলাম। আজকে ছোট সাহেবকে অনেক সুন্দর লাগছে, আগের থেকে বেশি। আমি তো ওনার দিক থেকে চোখ নামাতে পারছি না, কেন যে ওনাকে এত ভালো লাগছে আমি ওনাকে অনুভব করতে পারছি। ওনার স্পর্শকে ছোট সাহেবের ডাকে আমার হুঁশ ফিরল। ছোট সাহেব আমাকে বলছেন, শোন। জি ছোট সাহেব। কালকে তো আমার ফ্রেন্ডসরা এসেছিল, তাদের গার্লফ্রেন্ড। আমি তো ওই মেয়েদের সামনে তোকে আমার গার্লফ্রেন্ড বলেছিলাম, ওরা আজকে বলেছে তোকে সাথে করে যেতে পার্টিতে। তুই যাবি আমার সাথে? তুই না করবি না। তুই এই কথা বলে বেরোবি যে তুই তোর ফ্রেন্ডের বার্থডেতে যাবি। না করতে পারবি না, না করলে কিন্তু তোর খবর আছে। না না, কোনো সমস্যা নেই, আমি যাবো আপনার সাথে। ছোট সাহেব এক একটা অর্ডার, এক একটা অনুরোধ, এক একটা অত্যাচার আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। জানি না কিসের টাইমে আমি ছোট সাহেবকে নাও করতে পারি না। আমি যখন ছোট সাহেবের ঘর থেকে বের হবো তখন আকাশমণি মেম সাহেবের ছোট ভাই ওনার ঘরে ঢুকলেন। তিনি ছোট সাহেবকে বললেন, এত সেজে কোথায় যাওয়া হচ্ছে? আরে আকাশ, তুমি কখন আসলে? এই তো একটু আগে। বললে না তো কোথায় যাওয়া হচ্ছে? গার্লফ্রেন্ড? না না, একটা ফ্রেন্ডসের পার্টি আয়োজন করতে সেখানে গেছে। ও আচ্ছা, জান। তোমার হাতে বের হয়ে আসা যার জন্য এসেছে সে তো চিপে গেছে। কালকে আসবে বাড়িতে। আপনিও না প্রান্তিক ভাইয়া? সব বুঝি আমি আকাশ, আমার ভূমিকা গেল, কিন্তু তুমি গেলে না কেন? তাহলে একটু কথা বলতে পারবে? আসলে ভাইয়া একটা ট্রিপ শুধু মেয়েদের জন্য। ও, আমার লেট হয়ে যাচ্ছে, পরে কথা হবে তোমার সাথে। আমি আমার রুমে গেলাম, রুমে গিয়ে রেডি হয়ে নিলাম। আমি বের হলাম। স্যার আমাকে জিজ্ঞাসা করছে কোথায় যাচ্ছ? আজকে আমার এক ফ্রেন্ডের বার্থডেতে সেখানে যাচ্ছি। সে কবে থেকে বলে রেখেছে যেতে হবে, না গেলে আমার সাথে কথাই বলবে না। আচ্ছা যাও, তুমি একা যাবে? রাস্তাঘাটের তো অবস্থা কখন কি হয়ে যায়। আমি তো এখনো বেরোচ্ছি, তোকে নিয়ে যাবো। হ্যাঁ ছোঁয়া, তুই যা ওর সাথে, তোকে নামিয়ে দিয়ে আসবে। তুই যেভাবে বাইক চালাস একটু সাবধান নিয়ে যাবে। আরে ছোঁয়া, ড্যাডকে বলো আগে তো তুমি আমার পিছনে বসে কলেজে গিয়েছিলে, কোথাও কখনো পড়ে যাসনি? না পড়লেও ভালো। যাও। জি সাহেব। আমি ছোট সাহেব বের হয়ে গেলাম। ছোট সাহেব বাইকটা বের করলেন, আমাকে বসতে বললেন, আর এটা বললেন যে ওনাকে শক্ত করে ধরে বসে থাকতে। আমি ওনাকে শক্ত করে ধরে বসলাম। সাহেব আর বাকিরা সবাই বলছেন, সাহেব সবাইকে বলছেন ওরা দুজন যেহেতু বাইরে চলে গেছে তাই তোমাদেরকে আমি কথা বলতে চাই। যে বলেন ভাবছি যে প্রান্তকে বিয়ে দিয়ে দেবো, বিয়ের বয়স তো হয়ে গেছে ওর, কিন্তু দেখ কার সাথে দিবেন মেয়ে? মেয়েটা ঠিক করা আছে অন্য, কিন্তু কে? ছোঁয়া? কি ছোঁয়া? আফজাল, তুই কি ভেবে চিন্তে বলছিস তো কথাটা? হ্যাঁ মা, আমি ভেবে চিন্তে বলছি। মাঝে মাঝে প্রান্ত বাইরে মানুষের সামনে যেভাবে অর্ডার দেয় আর অত্যাচারটুকু করে, তাতে ওনারা মনে করেন ছোঁয়া ওর স্ত্রী, আর আমরা মিথ্যে বলেছি, সেই মিথ্যেকে আমরা সত্যি করে তুলি। কিন্তু তারপর কোনো চিন্তা নেই, ভেবে চিন্তে কথা বলছি। ঠিক আছে। ছোট সাহেব আমাকে সেই পার্টিতে নিয়ে আসলেন, আমাকে ওনার ফ্রেন্ডদের সামনে নিয়ে গেলেন। কালকে ওই ফ্রেন্ডসের ছাড়া আরো অনেকেরা যাচ্ছে। কালকে ওই মেয়েরা এসে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে আর বলছে আজকে রাতটা শুধু তোমার জানটাকে ছেড়ে আমাদের সাথে থাকতে হবে। চলো তো। আমাদেরকে একটু সাহায্য করো রান্নাতে। আমাদের গুলো বলেছিল তুমি খুব মজা করে রান্না করতে পারো। চলো। চলো। আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে, সেই হাত ধরে যেই হাতে আজকে ছোট সাহেব মতো দিয়েছেন তাই একটু ব্যথা অনুভব করলাম, তাই সামান্য চিৎকার করে উঠলাম। আমার চিৎকার শুনে ওই মেয়েগুলো বলে উঠলো, হাতে কি হলো? এনি প্রবলেম? নাথিং। ছোট সাহেব ওনাকে বলছে ওর হাতে ইদানিং একটু বেশি ব্যথা হয়, ভাবছি যে আমি নিজে যে ডাক্তার দেখাবো। ও আইসি, লেটস গো। আমি ওই মেয়েগুলোর সাথে চলে গেলাম। মেয়েগুলো আমাকে রান্নার ওইখানে নিয়ে যেয়ে বলছে হেল্প করো না প্লিজ রান্না করতে। কত কি রান্না করতে বলেছে ওনারা, আমি করতে পারিনি এখনো। আবার এরা বিকালে নাস্তা করবে সেটাও তো করতে পারেনি। তুমি আগে বিকালে নাস্তা করতে হেল্প করো না। ওকে, আপনারা আমার কাছে দিন এই যে প্যাকেটগুলো। আমি রান্না করা শুরু করে দিলাম। বিকেলের নাস্তা তৈরি করা শেষ, আমি সুন্দর করে সাজিয়ে দিলাম। আমি মেয়েগুলোকে বলতে লাগলাম আপনারা নাস্তা সাফ করে দিন, আমি রাতের জন্য খাবার বসিয়ে দিলাম। জি দাও। ওনারা আস্তে নিয়ে চলে গেল, সবাইকে সাফ করে দিচ্ছি। ওনারা খাবার খেতে বলতে সুস্বাদু, নিশ্চয়ই ছোঁয়া রান্না করছে। এইরকম রান্না একমাত্র ছোঁয়াই করতে পারে, আর কেউ না। আরে তোমরা তো সব খেয়ে নিচ্ছ, আমাদেরকে তো দিচ্ছে না। নাও তোমরা। ওয়াও, ভাবছি ওর কাছে রান্না শিখবো। আমরা এত কিছু বলছি আর আপনি চুপ করে বসে রয়েছেন প্রান্তিক ভাইয়া। আমি কি বলবো, প্রতিদিন তো ওর হাতে রান্না করা খাবার খাই, প্রতিদিন বলি ওয়াও টেস্টি, আজকে না হয় বাড়িয়ে দিলাম। ওয়াও, ছোঁয়া কোথায়? রান্নার ওইখানে রাতের জন্য রান্না করছে। ও আমি আসছি, তোমরা এখানে। আর ওই মেয়ে একলা যাও হেল্প করো। দিদি শেষ করে যাচ্ছি। ছোট সাহেব আমার এখানে আসলেন, আমি রান্না করছি। উনি আমার কাছে গিয়ে বললেন থ্যাংকস এত সুস্বাদু নাস্তা সাফ করার জন্য। যেটা আমার কাছে আমি সেটাই করি, আমি তো আর আপনার সম্মান ধুলে মিশিয়ে দিতে পারি না। ও আমার হাত ধরে মোচড় দিয়ে এই পাশে ঘুরিয়ে বলছে আজকে তুই এমন কিছু করবি না যেটাতে আমাকে নিয়ে সবাই ফান করে। না না, করবো না, আমাকে ছাড়ুন, আমার খুব ব্যথা লাগছে। পিছনে দাঁড়িয়ে ওই মেয়েগুলো একটা কাশি দিল, তখন সাথে সাথে ছোট সাহেব আমাকে ছেড়ে দিলেন। আমি আমার হাতটা বুড়াতে লাগলাম, খুব ব্যথা করছে আমার হাতটা। ছোট সাহেব মেয়েগুলোকে বলছে আরে ভাইয়া আজকে রাতটা শুধু একটু সবুর করে থাকুন, এরপর থেকে তো আপনারা থাকবে। উনি মাথায় হাত দিয়ে চলে গেলেন। আমি হাত বুলাতে বুলাতে আবার রান্না করা শুরু করলাম। মেয়েগুলো আমাকে জিজ্ঞাসা করলো তোমাদের রিলেশনে কতদিনে? বেশি দিনের না। অনেক ভালোবাসা তাই না? এই প্রশ্ন শুনে একটু তাকালাম ওনার দিকে। আমি কি সত্যি ছোট সাহেবকে ভালোবাসি? আর কিছু না ভেবে বলে দিলাম অনেক। তারপরে আর ওনারা কিছু বললেন না, আমার যেটা প্রয়োজন খুঁটিনাটি সেটা এনে দিচ্ছেন। অবশেষে আমার রান্না করা শেষ। একজন মেয়ে বলে উঠলো আরে তোমার ড্রেস আর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যেত, আসো তুমি আমাদের সাথে। আমাকে ওনারা একটা ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন, ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে একটা ড্রেস দিলেন আর বললো যেটা পরে আসতে। আমি ওয়াশরুমের ভিতরে গিয়ে ড্রেসটা পরে আসলাম, গায়ে ওড়না দিয়ে বের হলাম। তাই ওনারা আমাকে বলছে আরে তুমি ওড়না পরে এসেছো কেন? আমরা তো এসব ড্রেসে মোটেও ভালো লাগে না, ওড়না ছাড়া। ওনারা নিজে ওড়না সরিয়ে দিলেন, আমার কেমন জানি আনকমফোর্টেবল লাগছে। ওনারা বলতে লাগলো কত সুন্দর লাগছে তোমাকে, তুমি চুলটা খুলে দাও তাহলে আরো সুন্দর লাগবে। ওনারা কথা বলে আমি চুলটা খুলে দিলাম, তারপর বাইরে চলে আসলাম। বাইরে এসে দেখি ওনারা সবাই মিলে খুব আনন্দ করছে। মেয়েগুলো সামনে যেতে বলছে হে গাইস, সবাই
দিকে তাকালো, ছোট সাহেব আমার দিকে তাকালো, আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সবাই যে যার মতো নিজেদের গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরছে, উনি আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ওনার বন্ধু ওনার কাছে যে ধাক্কা দিল, ওনার হুঁশ ফিরলো। সবাই যে যার মতো আনন্দ করছে। ছোট সাহেবের কিছু বন্ধু আমার দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। আমি নিজেকে সামনে চলতে লাগলাম। ছোট সাহেব এই বিষয়টা খেয়াল করলো যে তারা খারাপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ছোট সাহেব আমার পিছনে দাঁড়িয়ে ঘাড়ে ওঠে নিয়ে মুখ সামনে নিয়ে আমাকে বলছেন, আমার কিছু ফ্রেন্ড আছে অনেক লুচ্চা, নিজেদের গার্লফ্রেন্ড থাকা সত্ত্বেও অন্য গার্লফ্রেন্ডের দিকে নজর দেয়, তুই সাবধানে থাকিস। কি করছিস? আমি তোর সাথে থাকছি, ফাজিলগুলো কখনো কি করে তোর সাথে, তুই আমার সাথে থাক। ছোট ছোট বন্ধুগুলো গার্লফ্রেন্ড তাদেরকে বলছে, দেখ দেখ তোমাদের বন্ধুকে দেখে কিছু শিখো। কি শিখবো? তোমাদের এই খারাপ বন্ধুর কুনোদের থেকে বাঁচানোর জন্য কিভাবে প্লাস্টিক দিয়ে ছোঁয়াকে প্রোটেকশন করছে। তোমরা তো কিছুই করোনি, আমাদের পাশ দিয়ে হাত আর ছোঁয়া তো শান্তশিষ্ট মেয়ে, তেমন কিছু বলে না, তাই প্রোটেকশন নিচ্ছে। তাহলে ভালো। ছোট সাহেব বারবার শুধু আমার সাথে থাকছেন ওই ছেলেগুলোর কুনোদের জন্য। উনি হঠাৎ করে বলে ওঠেন, আমি একটু আসবে, তুই সাবধানে থাক। জি ছোট সাহেব। ছোট সাহেব চলে গেলেন। আমি একা একা দাঁড়িয়ে রয়েছি। ছোট সাহেব দূরে চলে যাওয়াতে শুধু কয়েকটা ছেলে এসে আমাকে টাচ করার চেষ্টা করছে। আমার খুব রাগ হচ্ছে, আমি কিছুতে আমার রাগকে কন্ট্রোল করে রাখতে পারছি না। আমি ছেলেটার পায়ে পাড়া দিলাম। ছেলেটা চিৎকার দিয়ে নিচে পড়ে বসে রইল। ছেলেটা চিৎকার শুনে সবাই এদিকে ঘুরে তাকালো। ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে আমার গায়ে টাচ করার চেষ্টা করছে আর বলছে, তোর এত বড় সাহস, আমাকে লাথি মারছিস, দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোর মজা। আমি ছেলেটাকে একটু থাপ্পড় মারলাম। ছেলেটা আমার হাতে থাপ্পড় খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আমি ছেলেটার কাছে গিয়ে কয়েকটা লাথি মারলাম। লাথি মেরে তারপর বলতে লাগলাম, তোদের মতো ছেলেদের জন্য কোনো মেয়ে সুরক্ষিত নেই। একটা করে গার্লফ্রেন্ড আর স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও একটা মেয়ের সাথে ঘোরাই লাগবে, মেয়েটার কোনো তো দিতে লাগবে, মেয়েটার সাথে রুমমেট করাই লাগবে, অথচ একটা থাকা সত্ত্বেও ছোট সাহেব চলে এসেছেন। তুমি সবাই দেখছেন। আমি আবার বলা শুরু করলাম, তোমার সাহস হয় কোথা থেকে আমাকে টাচ করে? এই জীবনে শুধু আমাকে টাচ করার অধিকার আছে ওনার। ছোট সাহেবকে দেখে আর কারো নেই। উনি ছাড়া যে আমাকে টাচ করতে আসবে তার অবস্থা এরকম হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? আই থিঙ্ক ইউ ক্যান বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি ছোট সাহেবের সামনে গিয়ে বলছি, আই উইল গো টু মাই হোম, প্লিজ লেটস গো। ইয়া শিওর। ছোট সাহেব ভালোই সেই 5 বন্ধু বলেছে, আরে এখনই চলে যাবে কি? খেয়ে যা। আরে প্রান্তিক, তুই কিছু বল ছোঁয়াকে। এই ছ খেয়ে যা। ঠিক আছে। 5টা মেয়ে বলে উঠলো, তোমাদেরকে কে বলেছে ওই বদগুলোকে ইনভাইট করার জন্য? খুব ভালোই করেছে জান, এরা খুব লুচ্চা, পুরো পার্টিটা মাটি করে দিল। ছোট খেয়ে নেবে। আমাকে নিয়ে গেল খাওয়ার জন্য। ছোট সাহেব নিয়ে গেল। ছোট সাহেবের বন্ধুরা বলছে, তোকে কে বলেছিল ছোঁয়ার সঙ্গ থাকতে? তাহলে সাহসটুকু পেতে না এইভাবে ছোঁয়াকে কাছে দেওয়া, একটু ছোঁয়াকে মানা আর কিছুক্ষণ পার্টিতে থাকার জন্য। তোরা চলে গেলে পুরো পার্টিটা স্পয়েল হয়ে যাবে রে, পারলে ওই পথগুলো চলে যাস। ছোট সাহেব ওদের দিকে অন্যরকম ভাবে তাকালো। তারপর ওনারা বলা শুরু করলো, হয়তো আমাদের সামনে বলতে লজ্জা পাচ্ছে, আমরা একটু ওদিকে যাই। চল। ওনারা চলে গেলে আমি চুপচাপ বসে এলাম। ছোট সাহেব আমাকে বলছে, ছোঁয়া আমাদের এখন পার্টিতে থাকা উচিত। দেখ এই পার্টিটা শুধু আমার আর তোর জন্য আয়োজন করা আছে। আমি একটা সুন্দর গার্লফ্রেন্ড খুঁজে পেয়েছি তার জন্য, বাট আই ডোন্ট এনি রিলেশনশিপ উইথ ইউ, ইউ নো দ্যাট, আই নো দ্যাট। তারপর কেন এমন কথা বলছে ছোট সাহেব? কারণ এগুলো তো আর জানে না আমরা রিলেশন করি, আর এটাও জানে না তুই আমাদের বাসায় থাকিস আর কাজ করিস। প্লিজ তুই যা, আমি ওই লুচ্চাগুলোকে দেখে দেবো, তুই থাক। ঠিক আছে। ওই 5 জন ওদের গার্লফ্রেন্ডকে বলছে, তোমাদের একটা কথা বলা আছে, বলো। প্রান্তিক ছোঁয়ার মাঝে কোনো রিলেশন নেই, ওদের মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই। কি তোমরা তাহলে আমাদেরকে মিথ্যে বললে কেন? এই জন্য যে এরা দুইজন এক হতে পারে। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না কি বলার চেষ্টা করছে। ছোঁয়া হলো প্রান্তিকের পাশে একজন আন্টি কাজ করতে পারেনি না, এটা অবিশ্বাস্যকর, এটা সত্যি নয়। কারণ যেভাবে কথা বলছিল দেখে মনে হচ্ছিল না। কারণ প্রান্তিকের বাবা ওকে পড়ালেখা শেখায়। মেয়েটা প্রচুর ভালোবাসে আমাদের বন্ধুটাকে, অনেক কেয়ার করে, ওর মনের কথা এক নিমিষে বুঝে যায়। প্রান্তিকের জন্য ওর থেকে যোগ্য আর কেউ নেই, ওর জন্য সবাই করতে পারে মেয়েটা। আমরা চাই যে ওদের মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠুক। তোমরা প্লিজ আমাদেরকে হেল্প করো। ঠিক আছে, আমরা হেল্প করবো ওদের দুজনকে কাছাকাছি আনা। ওনারা আমাদের কাছে আসতে লাগলেন। ছোট সাহেব আমাকে বলছেন, তুই এতটা ইংরেজ নাও করতে পারতি, আর শেষের ওই কথাটা নাও বলতে পারতি। ঠিক তো বলছি। এই জীবনে শুধু আমাকে ছাড়া আপনার অধিকার আছে, আর কারো না। আপনি আমাকে ছুতে পারেন, অত্যাচার করতে পারেন, কিন্তু আর কাউকে এই অধিকার দেয়নি। শুধু আমাকে কেন? কারণ আপনি আপনাকে, তুই আমাকে, কারণ আপনি আমার ছোট সাহেব। আমি আপনার ছোট সাহেবের সব অত্যাচার সহ্য করতে পারি, আর কারো না। আমার এই কথা শুনে উনি আর কিছু বলতে পারলেন না। কোনো এক বাধার কারণে আমি ছোট সাহেবকে বলতে পারলাম না, ছোট সাহেব আমি আপনাকে ভালোবাসি। ছোট সাহেবের বন্ধুরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছে, কিরে প্রান্তিক, ও কি রাজি হয়েছে থাকতে? প্রিয়াঙ্কা, সুমি, সুমাইয়া, পারুল, সাদিয়া, তোরা একটু ছোঁয়ার খেয়াল রাখ। জি প্রান্তিক ভাইয়া। আর আরিফ, আসিফ, সুমন, রাজ, জাকির, তোরা আমার সাথে আয়। চল। ওনারা সবাই মিলে বাইরে গেল, ওই ছেলেগুলোর কাছে গেলেন যারা ছোঁয়াকে চেষ্টা করছিল। ছোট সাহেব তো অনেক রেগে গেছেন। ওনার রাগ আর কেউ না দেখতে পারলেও আমি দূর থেকে অনুভব করছি। ছোট সাহেব ওই ছেলেটার শার্টের কলার ধরে বলছেন, তোর সাহস তো কম নেই, আমার সামনে আমারটাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করছিস, আর বদ এত কিছু করো তোরা এখানে রয়েছিস, গেট আউট। তুই কিন্তু আমাদেরকে অপমান করছিস, গেট আউট। এই ছেলেগুলো চলে গেল। এই ফাজিলগুলো বেশি বার বেড়েছে। আর তোদের হুড নেই যে ওদের ইনভাইট করেছিস কেন? সরি, চল খেয়ে দিয়ে শুরু করি আমাদের পার্টি। তাড়াতাড়ি করে বাসায় ফিরতে হবে। চল। তারপর ছোট সাহেবের বন্ধুরা আসলো, সবাই খেতে বসলো। প্রিয়াঙ্কা হঠাৎ করে বলে উঠলো, আরিফজান আজকে তুমি আমাকে একটু খাইয়ে দিবে আর আমি তোমাকে খাইয়ে দেবো। ওকে প্রিয়াঙ্কা বেবি। আসিফজান আমরা। ওকে সুমি বেবি। সুমন আমরা বাদ পড়বো না। ওকে সুমাই বেবি। রাজ আমরা। ওকে পারুল। রাকিব আমরা। জোরে। ওকে সাদিয়া। জোরে চিল্লাচ্ছ কেন? আসতে বললেও তো শুনতে পাই। আরে আমরা তো করবোই, আর যাদের জন্য এই পার্টি অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে তারা কই? তুই তো প্রান্তিক ভাইয়া ছোঁয়া করবে তো? আমি ছোট সাহেবের দিকে তাকালাম। ছোট সাহেব আমার দিকে তাকালো। আরে ভাইয়া হঠাৎ করে বলে উঠলো, আরে তোরা কি বলেছিলি এরা তো নতুন নতুন রিলেশন শুরু করেছে, যার কারণে লজ্জা পাচ্ছে। বাদ দে, খাওয়ার পর্ব শেষ করে শুরু করি। আরে আমরা তো অবশ্যই কবর দেবো, আমাদের কোনো প্রবলেম নেই। তাহলে শুরু করো। শুরু করো। জি। আমার হাতে খাবার নিয়ে ওনার মুখের কাছে গেলাম। উনি আমার দিকে কিছুক্ষণ
কিছুক্ষণ তাকিয়ে এলেন, তারপর হা করে মুখে খাবার ঢুকিয়ে নিলেন। তারপর উনি আমাকেও খাইয়ে দিলেন। আজকে বলার সুযোগ ছিল আমার ভালোবাসার কথা ওনাকে জানাতে, কোনো বাধার কারণে বলতে পারলাম না। আমি ওনাকে সত্যি চিনতে পারি না। উনি আমাকে একসময় এত আদর করেন যে আমি ওনাকে চিনতে পারি না। আর একবার এত অত্যাচার করেন বুকটা কষ্ট ফেটে যায়। এসব বাদ দিয়ে বাইরে চলে আসলাম সবাই। সাদিয়া হঠাৎ ফোন করে উঠলেন, প্রান্তিক ভাইয়া আপনারা সবেমাত্র রিলেশন শুরু করলেন তো, এখন একটা রোমান্টিক গানে ডান্স তো বানতা হে, রাইট? ডান্স ওকে ফাইন স্যার। ছোট সাহেব ওনার হাতটা আমার দিকে এগিয়ে আসলেন। আমি ওনার হাতে আমার হাত রাখলাম। রাজ ভাইয়া গান ছেড়ে দিলেন। ছোট সাহেব আমাকে টান দিয়ে ওনার কাছে নিয়ে গেলেন, আমার কোমরে হাত দিলেন। বাতাসের কারণে আমার চুলগুলো সামনে দাঁড়িয়ে আসছে। উনি ওনার হাত দিয়ে চুলগুলো সরিয়ে দিচ্ছেন। আমি খুব কাঁপুনি উঠছি। যখনই আমার কোমরে হাত দেন তখনই কাঁপুনি বেড়ে যায়। অন্য তো গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করলে প্রচুর রাগ ওঠে, কিন্তু ছোট সাহেব ছোঁয়া পেলে কোনো রকম ভালো লাগে। আর আমার অনেক ভালো লাগে। আমি পাচ্ছিলাম না এখানে থাকতে, আমার মাথাটা ব্যথা করছে। আমি ছোট সাহেবকে ধাক্কা দিয়ে বাইকের ওদিকে চলে আসলাম। ছোট সাহেব আমার পিছন পিছনে আসলো। আমার মাথাটা এত ঘুরছে যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। উনি আমার কাছে এসে বললেন, কি রে আবার কি হলো, এইভাবে চলে আসলি? ছোট সাহেব আমার মাথাটা ঘোরাচ্ছে, আমি আর এখানে থাকতে পারবি না। আমি একদম দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, পড়ে যাচ্ছিলাম। ছোট সাহেব আমাকে ধরলেন, তুমি সবাইকে বলছেন আমি ওকে নিয়ে বাসায় যাচ্ছি, ওর খুব অসুস্থ লাগছে। হ্যাঁ যাও। প্রিয়াঙ্কা আমাকে ধরে রাখলো। ছোট সাহেব বাইকটা স্টার্ট করে দিলেন, আমাকে বসিয়ে দিল বাইকে। আমি ছোট সাহেবকে শক্ত করে জড়িয়ে দিলাম। তিনি আমাকে বাসায় নিয়ে যাচ্ছেন। বাড়িতে পৌঁছে গেছি। আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না, পড়ে যাবো। উনি আমাকে ধরলেন, আমাকে কোলে করে তুলে নিয়ে আমার ঘরে নিজে শুয়ে দিলেন। ছোট সাহেব আমায় রেখে চলে যাচ্ছিলেন। আমি ছোট সাহেবের হাতটা ধরলাম। তিনি আমাকে বলছেন, তোর খুব কষ্ট হচ্ছে কি? দাঁড়াও, আমি সবাইকে ডাক দিচ্ছি। উনি সবাইকে ডাক দিলেন, সবাই সাথে সাথে চলে আসলো। খালা আমার ছোট সাহেবকে বলছেন ডাক্তারকে ফোন দিতে। ছোট সাহেব ডাক্তারকে ফোন দিলেন, ডাক্তার চলে আসলো। ডাক্তার আমাকে দেখছে। ডাক্তার আমাকে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে বললেন, ডাক্তার সবাইকে বললেন আপনারা সবাই খেয়াল রাখবেন, ও ঘুমাতে না দেরি করে, ঘুমাতে দেরি হতে বলে এটা হচ্ছে ইঞ্জেকশন দিয়েছি ভালো ঘুম হওয়ার জন্য। আচ্ছা খেয়াল রাখবো। আব্বাস সাহেব আপনি আমার সাথে একটু বাইরে আসুন, আপনার সাথে জরুরি কথা আছে। জি আসে। ডক্টর আঙ্কেল সাহেবকে নিয়ে বাইরে গেলেন। ডক্টর আঙ্কেল সাহেবকে বলছেন, আঙ্কেল কিছু টেস্ট করাতে হবে ওর, খুব জরুরি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করানো এই টেস্টগুলো। ঠিক আছে আমি এখন আসি। ডক্টর আঙ্কেল চলে গেলেন। সাহেব সোফায় বসে পড়লেন। ম্যাম ছোট সাহেবকে বলছেন, প্রার্থী এত রাতে ছোঁয়া ঘরে কি করছে? আর আদর তো ভাবি, আমি যদি এখন এই ঘরে থাকতাম তাহলে সকলে জানতো কি করে ছোঁয়া অসুস্থ। আমি তোমাকে এটা জিজ্ঞাসা করছি, তুমি এখন এই ঘরে কেন? ভুলে গেলে নাকি? ওর ফ্রেন্ডের বার্থডে পার্টিতে গেছিলাম, আমি ওকে সাথে করে নিয়ে গেছিলাম, আর রাতে করে নিয়েছি। বাসায় আসার সাথে সাথে ও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। আমি ওকে কোলে করে নিয়ে ঘরে শুয়ে দিই। ও আমার হাত টান দেয় অসুস্থ থাকার কারণে। তারপর আমি তোমাদেরকে ডাকি। ও আদর তুমি তো ভাবি মাঝে মাঝে তুমি যত সব পাগলের মতো প্রশ্ন করো, আমার ভালো লাগে না। ওকে আদর করলে দোষ, অত্যাচার করলে দোষ, আমি বুঝি না কি এমন করলে আমার দোষ হবে না। দেখ আর ভালোই লাগে না। ছোট সাহেব রাগ করে নিজের ঘরে চলে গেলেন। বড় সাহেব পলাশ ম্যাম সাহেবকে বলছেন, ছেলেটাকে এইভাবে বলার কি দরকার ছিল? কি করবো ওর মুখ থেকে এই সত্যিটা জানা যেন। কাজল আমি ডরে একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে প্রান্তিকের সাথে কি করে ছোঁয়া বিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটা ওর সাথে বিয়ে হয় ভালো, কিন্তু কেন? মেয়েটাকে একের পর এক টর্চার করেছে ছেলেটা, তারপর তুমি এই কথা বলছো? কারণ বলেছে প্রান্তিক মাঝে মাঝে ছোঁয়াকে এমন ভাবে টাচ করে যে যেগুলো মেয়েরা তার স্বামীর কাছ থেকে আশা করে। আর ছোঁয়া যে প্রথম পুরুষ ছেড়েছে সে প্রান্তিক ছাড়া কেউ নেই। আর ছোঁয়া তার টাচকে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। আমি কিছুই বুঝি না ছেলেটার মানে কি চলেছে। পেছন থেকে দাদিমা বলছে, তোরা দুজন এখানে কি করছিস? মেয়েটাকে একটু রেস্ট নিতে দে। দাদিমা তুমি একটা এখানে এসেছো, চলো চলো তুমি। ওনারা সবাই চলে গেল। ছোট সাহেব ওনার ঘরে বসে ফেসবুকিং করছে আর মেসেঞ্জারে ফ্রেন্ডদের সাথে টুকিটুকি কথা বলছে। হঠাৎ করে দেশের বাইরে একটা আইডি থেকে মেসেজ আসলো। ছেলেটা বাঙালি কিনা কানাডাতে এসেছে। ছেলেটার নাম জ্যাক। এর আগে ছোট সাহেবের সাথে কথা হচ্ছে, বলতে গেলে ফ্রেন্ডস তিনি লিখেছেন, প্রান্তিক আমি কিছুদিনের জন্য আমি বাংলাদেশে আছি, কিন্তু থাকার কোনো জায়গা পাচ্ছি না, আমার একটু হেল্প করবে? শিওর, আমি আমার বাসাতেই থাকতে পারো। আমার ড্যাড অনেক ভালো মানুষ, ওনাকে বুঝিয়ে বললে উনি তোমার থাকতে দেবে। থ্যাংকস। ফ্রেন্ডশিপের নো থ্যাংকস। ওকে ওকে। ছোট সাহেব জ্যাকের সাথে কথা বলে শুয়ে পড়লেন। আর আজকে উনি খুব ক্লান্ত, কাঁথাটা বুকের সাথে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকাল সকাল আমার ঘুমটা ভেঙে গেল। উফ খুব মাথা ব্যথা করছে। আমি বিছানা থেকে উঠতাম, হাঁটতে হাঁটতে সিঁড়ি ওই পর্যন্ত গেছি। এই পর্যন্ত যাওয়ার পর পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিলাম। তখন সাথে সাথে ছোট সাহেব এসে আমাকে ধরলেন, আমাকে ধমকানো শুরু বললেন। অসুস্থ শরীর নিয়ে উনি একা একা উঠছেন, চল ঘরে চল। না ছোট সাহেব আমি ঘরে যাবো না। আমি ঠিক আছে, আমি রান্না ঘরে যাবো। ঠিক আছে আমি তোকে দিয়ে আসছি। না থাক ছোট সাহেব, আমি একাই যেতে পারবো। আপনি আপনার ঘরে যান। ঠিক আছে। আমি একলাই রান্না ঘরে গেলাম। ছোট সাহেব সোফায় গিয়ে বসলেন। খালাম্মা আমাকে দেখে বলছেন, আজকে কেন তুই বাইরে আসলি? ঘরে রেস্ট নিতি? খালাম্মা আমার ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগছে না, তাই এখানে চলে এসেছি। সাহেব নিচে চলে এসেছেন, একে একে সবাই চলে এসেছেন। খালাম্মা আমাকে নিয়ে গেলেন। সাহেব সবাইকে বলছেন, সবাই এখানে এসে ভালো। আর পান্ডিত তুমি এসে ভালো, তোমাকে বিশেষ করে কথাটা বলার জন্য আছে। কি দেখ তোমার বিয়ে ঠিক করে রেখেছি। ছোট সাহেব একটু শখ খেলেন, তারপর বললেন, কার সাথে? দেখ কার সাথে? দেখ ছোঁয়ার সাথে। ছোঁয়ার সাথে আমি তোমার বিয়ে ঠিক করেছি। কি ছোঁয়ার সাথে? দেখ তুমি পাগল হয়ে গেছো। আমি ঠিক আছে, আমি ভেবে চিন্তেই বলছি তোমার সাথে ছোঁয়ার বিয়ে হচ্ছে। দেখ এই বিয়ে ঠিক করার আগে আমার মতামত জানার চেষ্টা করলে না, হুট করে বিয়ে করে ফেলে আমাকে জিজ্ঞাসা করে প্রয়োজন মনে করলেন না। দেখ আমার কথা শেষ কথা, তোমার বিয়ে ছোঁয়ার সাথে হবে। এই বিষয়ে আর কোনো দ্বিমত নেই, সেটা আমি আশা করবো। এই কথা বলে সাহেব বের হয়ে গেলেন। আমি তো এই কথা শোনার পর ঠাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সাহেব আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করলেন না, এত বড় ডিসিশন নেওয়ার আগে? এই ডিসিশন যে আমার পুরো জীবনের ব্যাপার। আমি চোখের পানি ফেলতে ফেলতে নিজের রুমে চলে আসলাম। দাদিমা আমার পিছন পিছন আসলেন। দাদিমা আমাকে বললেন, তুই এইভাবে কাঁদছিস কেন দিদি? কিছু না এমনি। তোর তো খুশি হওয়ার কথা এই বিয়েতে, তোর যে তোর ভালোবাসার মানুষের সাথে বিয়ে হচ্ছে, এতে তুই কাঁদছিস কেন? তুই তো এখন হাসবি। আমি দাদিমাকে জড়িয়ে ধরে আরো কাঁদতে লাগলাম। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলাম, আমি হাসলে কি হবে? যাকে ভালোবাসি সেই তো আমাকে ভালোবাসে না, আমাকে দু চোখে দেখতে পাচ্ছে না।
সবসময় আমার উপর টর্চার করে। তুমি বলে দাদিমা, এই কথা শুনে আমি কি খুশি হতে পারি? পিছন থেকে মেম সাহেব বলে উঠলেন, ও না ভালোবাসো তাতে কি হয়েছে, তুই তো ভালোবাসিস, তুই তো ভালোবাসা দিয়ে ছেলেটার ভালোবাসা দেখে নিয়ে আসবি। আমি জানি, আমার বিশ্বাস আমার দেবতা তোকে বিয়ের পর ভালোবাসবে। মেম সাহেব কাজে ঠিক কথা বলছে বড় সাহেব। এখনো তুই কি আমাদেরকে মেম সাহেব বড় সাহেব বলে ডাকবি? আমাকে তুই আপু বলে ডাকবি, বুঝলি? আরে আমাকে ভাইয়া বলে ডাকবি, ঠিক আছে? ছোট সাহেব তো রাগ করে উপরে চলে গেছে, যে উপরে গেছে রাগ করে সবকিছু উলট পালট করতে লাগলো আর বলতে লাগলো, ড্যাড কি পাগল হয়ে গেছে নাকি? বিয়ে দিবে আমার, বিয়ে দিবে, ভালো কথা, তাও কার সাথে? ছোঁয়ার সাথে। ওকে তো আমার সাথে মানায় নাকি? অদ্ভুত ড্যাডের অন্য কারখানা দেখে আমি নিজেই পাগল হয়ে গেলাম। একবার নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে, তোকে ছোঁয়ার পাশে মানায় নাকি? তারপর এমন উল্টো পাল্টা বলিস। ছোট সাহেব পাশে পেয়ে তাকালে তাকিয়ে সে নিজেকেই দেখতে পেলো। ছোট সাহেব আবার বলা শুরু করলো, কি আমি উল্টো পাল্টা বলছি? আমি এই কথা মন থেকে বলছি না, তুমি মন থেকে বলছো না। তুমি নিজের মনকে প্রশ্ন করো, তোমাকে ছোঁয়ার সাথে মানায় কিনা। একবার চোখ বন্ধ করে দেখো তুমি কাকে দেখতে পাচ্ছ। কি আগে বাজে কথা বলছো? ছোট সাহেব আশেপাশে তাকিয়ে দেখে সত্যি ছোট সাহেব এইবার নিজের মনকে প্রশ্ন করতে লাগলো আর নিজের চোখটাকে বন্ধ করে রাখলো। আপা আমার হাতটা একটা শরবত ধরিয়ে দিয়ে বললো, এই শরবত তান্ত্রিকটাকে দিয়ে আসো। আমি পারবো না, উনি এবার আমাকে নিশ্চিত আবার টর্চার করবে, তবু সাহস করে যেতে হবে তোকে ওর সামনে। আমি জানি এই যে একবার মাথা ঘোরানোছে, একটু ঠান্ডা শরবত দিয়ে ওর মাথাটা ঠান্ডা করে দিয়ে, হি হি হাসিস না, এবার উপরে যা। আমি উপরে চলে গেলাম, ছোট সাহেব ঘরে বাইরে দাঁড়িয়েছে, দরজা একটা টোকা দিলাম। ছোট সাহেব শাসিতে এইদিকে তাকালেন, আমাকে দেখে আলো রেখে গেলেন। রাজা আমার কাছে এসে হাতটা ধরে বলতে লাগলেন, তুই এই ঘরে কি করছিস? এইখান থেকে চলে যা, ফাজিল একটা। ছোট সাহেব আপনি তো আমাকে আপনার ঘর থেকে আমাকে বের করে দিচ্ছেন নাকি আরো ঘরে প্রবেশ করেছেন? আমার হাতটা ধীরে ধীরে চুলের মুঠি ধরে বলতে লাগলেন, চুপ, একদম চুপ, একটা কথা বলবি না। তোর সাথে যদি আমার বিয়ে হয়ে যায়, কেন তুই কখনো আমার কাছ থেকে স্বামীর অধিকার পাবে না। অধিকার লাগবে না আমার, আমি আপনাকে স্বামী মানলেই হবে, আর আপনাকে আমি ভালোবাসবো। ফাজিল নিয়ে একটা, এখান থেকে যাচ্ছি তো। তোর হাতে এটা কি? ঠান্ডা শরবত আপনার জন্য এনেছি, এটা নিয়ে যাস না, রেখে যা। ঠিক আছে ছোট সাহেব। আমি ছোট সাহেবের ঘর থেকে বের হয়ে আসলাম, নিচে চলে আসলাম, আমার চোখ দিয়ে শুধু পানি পড়ছে। উনি এই কথাটা বলতে পারলেন, স্বামীর অধিকার দিতে পারলেন, আমি কোনোদিনও এটা ভাবতে পারিনি। ছোট সাহেব চলে আসলেন, আমার চোখের পানি থেকে উনি বললেন, কি হয়েছে, কাঁদছো কেন? কোথায় চা তো তান্ত্রিক কিছু বলেছে তোকে আবার? ছোট সাহেব কি বলবেন, উনি তো কিছু বললেন। আচ্ছা তোকে তো আমার সাথে একটু বের হতে হবে, কেন? হাসপাতালে যেতে হবে কিছু টেস্ট করতে। ও রেডি হয়ে ঠিক আছে। আমি আমার রুমে গেলাম রেডি হওয়ার জন্য, পিছন থেকে খালাম্মা বলে উঠলো, কিসের টেস্ট দিয়েছে রে? বোধহয় মাথায় কোনো ব্যথা হয়, দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না, সাথে সাথে পড়ে যায়। জানি না মেয়েটার কি হয়েছে, সবকিছু ভালো ভালো হয়ে হলো। সাহেবের মোবাইল ফোন আসলো, সাহেব ফোন রিসিভ করলো, জানি না ওপাশ থেকে কি বললো। উনি হঠাৎ করে বলে উঠলেন, ঠিক আছে আমি আসছি। আমি রেডি হয়ে বাইরে চলে আসলাম। সাহেব বললো, আমাকে এক্ষুনি অফিস যেতে হবে, ইম্পর্টেন্ট একটা মিটিং আছে। ওই সময় ছোট সাহেব নিচে নামলো। সাহেব ছোট সাহেবকে দেখে বললো, তান্ত্রিক দিদার ছোটকে তুই একটু হসপিটালে নিয়ে যা, ডক্টর তো ওর মাথা ব্যথার জন্য কিছু টেস্ট করাতে দিয়েছে, আমাকে এখন অফিসে একটা ইম্পর্টেন্ট মিটিং এ যেতে হবে, তুই নিয়ে যা ওকে। ছোট সাহেব বের হয়ে চলে গেলেন। ছোট সাহেব আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন। চলবে গল্প ছোট সাহেবের অত্যাচার। প্রথম পর্ব ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক। সময়ের সাথে সাথে সবকিছু পরিবর্তন হয়ে থাকে। কেউ পরিবর্তন মেনে নিয়ে এগিয়ে যায়, আর কেউ পরিবর্তন না মানতে পেরে একাকিত্বের আশ্রয় নেয়। এত নিঃশ্বাসের মাঝে দুই একজন নিঃশ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দিলে কারো আসলে কিছু যায় আসে না, একটুও না। কেউ পেয়ে ভালো নেই, আর কেউ না পাওয়ার যন্ত্রণায় ভালো নেই। মূল্য দিতে শিখুন তার অনুভূতিগুলোকে, যে অনেক বেশি ভালোবাসে আপনাকে। সবচেয়ে কাছের মানুষরা যখন খোঁজ নিতে ভুলে যায়, তখন একা থাকতে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। কিছু পথ একা চলাটাই শ্রেয়। কাউকে নিয়ে চলতে গেলে সে মেনে নেয় না সবকিছু। কারো ভালোবাসার উপর নির্ভরশীল হয়ে বাঁচতে গেলে তোমাকে মরতেই হবে। আজ না হোক কাল, এটাই পরিণতি। তাই একা বাঁচতে শিখো বন্ধু। ক্ষমা করো তাকে যে অন্যায় করে, কিন্তু তাকে ক্ষমা করো না যে বিশ্বাসঘাতকতা করে। অপরাধীকে সুযোগ দিলে সে নিজেকে শুধরাবে, আর বিশ্বাসঘাতককে সুযোগ দিলে সে নতুন করে তার বিশ্বাস ভেঙে দেবে। শ্বশুরবাড়ির সব লোক যেমনই হোক না কেন, আফসোস করবেন না। যদি স্বামী ভালো হয় তো নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করবেন। মানুষ আসলে এমনই, যেটাকে সে হারিয়ে ফেলে বা যেটা তার হাতের নাগালের বাহিরে, সবসময় সে সেটাকে মূল্যবান মনে করে, আর যেটা খুব সহজে পেয়ে যায় তা মূল্যায়ন করে না। তাই মানুষের কাছ থেকে রেসপেক্টেবল দূরত্ব থাকা ভালো। এতে গুরুত্ব থাকে, সম্মান থাকে। বহুদিন পর হঠাৎ দেখা হলে আদর যত্ন পাওয়া যায়, খাতির করে সবার কাছে নিজেকে খুব বেশি সহজলভ্য করে তুলবেন না। আবার অতিরিক্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হতে যাবেন না। সবার সাথে মিশবেন, কিন্তু সবাইকে আপন ভাবতে যাবেন না। আর যত সম্ভব একটু কম বলবেন, কম বুঝবেন। দেখবেন জীবনে অনেক সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে আসতে পারবেন। ঝামেলা কম পড়বেন, ভালো থাকতে পারবেন। এক লোক হাতের মালিককে বললো, এত বড় জন্তু বশ করলে কিভাবে? সে বললো, আদর দিয়ে। সব পশু আদর বোঝে, মানুষের চেয়ে বেশি বোঝে, মানুষ কম বোঝে। লোকটি বললো, মানুষ কম বোঝে কেন? উত্তর এলো, মানুষকে আদর করলে মনের ভাবে আদরের পেছনে স্বার্থ আছে, পশু স্বার্থ বোঝে না। মানুষ যে জিনিসটা পাওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি অস্থির থাকে, পেয়ে গেলে ওটাকে সবার আগে ছুড়ে ফেলে। যে যার মায়ে পড়ে যায়, মুগ্ধতা জড়িয়ে যায়, তার চোখে তাকে ছাড়া পৃথিবীর অন্য কাউকে ভালো লাগে না। যত সম্ভব একটু কম বলবেন, কম বুঝবেন। দেখবেন জীবনে অনেক সমস্যাকে পাশ করে আসতে পারবেন। ঝামেলায় কম করবেন, ভালো থাকতে পারবেন। অপেক্ষা এক ধরনের মানসিক যন্ত্রণা, তবুও মানুষকে অপেক্ষা করতে হয়। কখনো ভালোবাসার জন্য, কখনো মুক্তির জন্য, আবার কখনো মৃত্যুর জন্য। সুখ প্রজাপতির মতো, আপনি চাইতে পারবেন না, কিন্তু না চাইতে অনেক সময় পাবেন। পুতুলের সাথে খেলতে গিয়ে কথা বলার সমস্যা নেই, সমস্যা তখন যখন পুতুল আপনাকে উত্তর দিতে শুরু করবে। সম্পর্ক কখনো
বৃষ্টির মতো হওয়া উচিত নয়, যা ঝড়ে শেষ হয়ে যায়, বরং সম্পর্ক বাতাসের মতো হওয়া উচিত, যা নিস্তব্ধ থাকে কিন্তু সর্বদা আশেপাশে থাকে। এক মায়ের হৃদয় স্পর্শ করে কিছু কথা। 4 সন্তান 7 মেয়ে যখন ছোট ছিল, সবাইকে নিয়ে এক রুমে ঘুমাতেন। কেউ পাশের রুমে থাকতে চাইতো না, সবাই চাইতো মা বাবার পাশে ঘুমাতে। 4 কামরার বাড়িটা যেন অনেক বড় মনে হতো। 3 কামরা তো খালি থাকতো। আর আজ আমার 4 সন্তানের 4টি বড় বড় বাড়ি, কিন্তু তারপরও তাদের কাছে অনেক ছোট মনে হয় বাড়িগুলো। আজ আমার জায়গা হয় না ওইসব বাড়িতে, তাই তো আসতে হলো বৃদ্ধাশ্রমে। এতে কিন্তু দুঃখ হয় না একটু, বরং ভালো লাগে এই ভেবে যে ওরা আমাকে ছাড়া ঘুমাতে আর ভয় পায় না। কে মায়ের কোলে হেসে ঘুমাবে এটা নিয়ে আর ঝগড়া করে না, মরলেও শান্তি পাবে এটা ভেবে যে মায়ের জন্য ওরা আর কাঁদবে না, কষ্ট পাবে না। তোমার মন খারাপ যদি এই পৃথিবীর কারো হৃদয় স্পর্শ না করে, তবে হাসতে শেখো। কথা আছে, সোনা ডিম দেওয়া হাঁসকে জবাই করে খেতে নেই। কেউ যদি আপনাকে ভালো রাখার জন্য চেষ্টা করে, স্যাক্রিফাইস করে, পাশে থাকে, তাহলে তাকে ধোকা দিয়ে লাভ, সে তো এই কাজ সারা জীবন করে যেতে রাজি। অমানুষেরা এই কথাটা বোঝে না, আর এই জন্য অমানুষদের চলে যাওয়া দরকার। তারা সারা জীবন এসব করার যোগ্য না। মাঝে মাঝে মনে হয় এমন কোথাও চলে যায় যেখানে গেলে কেউ আমাকে আর কখনো খুঁজে পাবে না। পৃথিবীতে আসার খবর 9 মাস আগে জানা যায়, কিন্তু পৃথিবী থেকে যাওয়ার খবর 9 সেকেন্ড আগেও জানা যায় না। কথা বলার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয় না, ইচ্ছার প্রয়োজন হয়। যাকে তোমার জন্য তৈরি করা হয়নি সে তোমাকে ছেড়ে যাবে, যাকে তোমার জন্য তৈরি করা হয়েছে সে সবকিছু ছেড়ে তোমার কাছে আসবে। ভয় নেই, নিজের বিশ্বাসে জয় করো, তুমি উঠে দাঁড়াবে। এটা বলার জন্য মা ছাড়া আর কাউকেই পাবেন না। আপনি হাজার অবহেলা করার পরেও যে মানুষটা আপনাকে ছেড়ে যায় না, বরং আঁকড়ে ধরে, সেই মানুষটার জন্য সহ্য ক্ষমতা খুব কম। তবে আপনার ক্ষেত্রে পারে না। আপনি রেগে গিয়ে যে মানুষটা কান্না করে, অস্থির হয়ে পড়ে রাগ ভাঙাতে, সেই মানুষটারও কিন্তু ইচ্ছে করে অভিমান করতে, কিন্তু হারানোর ভয় করে না। আপনি ঠকে চলে গেলেও যে মানুষটা আপনাকে ঘৃণা করে না, সেই মানুষটার মনে ঘৃণা জন্মায়, কিন্তু আপনার জন্য জন্মায় না। আপনি হাজার ভুল করলে যে মানুষটার কাছে সরি বলেন না, সে মানুষটা কিন্তু চায় আপনি নিজে থেকে ভুলটা বুঝবেন, তবে দিন শেষে ভুলটা বুঝতে পারলেও স্বীকার করে না। রাগ, অভিমান, অভিযোগ, এই 3টা কথা লুকিয়ে থাকে একটি শব্দে, আর সেটা হলো অধিকার। আর যেখানে অধিকারটাই থাকে না, সেখানে এই কথাগুলো বড্ড বেশি বেমানান মনে হয়। ভালো থাকবেন প্রিয়, নিজের খেয়াল রাখবেন। নিজেকে নিজেই টেনে তুলতে হবে, কেউ আসবে না ভরসা দিতে। যদি কেউ আসে তবে হয় তোমাকে ভেঙে দেবে, নয় দুর্বল করে দেবে। তোমার কাছে ভালোবাসার মানুষ কোনটা? আমার কাছে ভালোবাসার মানুষ বলতে সেই যে মানুষটা শূন্যতা 1000টা মানুষকে দিয়েও পূরণ করা যায় না। শিক্ষকতার পেশা এমন একটি পেশা যা অন্য সমস্ত পেশাকে সৃষ্টি করে। অপ্রিয় হলো সত্য এটা যে একজন স্ত্রীকে সংসারের সব কাজ করার পরেও তাকে অনেক কথা শুনতে হয়, কিন্তু একজন পুরুষকে তার শ্বশুর বাড়িতে কিছু বললে সে শ্বশুর বাড়ি যাওয়াই বন্ধ করে দেয়। জীবনে হয়তো অনেক কিছু পেয়ে যাবো, কিন্তু হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো কোনোদিন খুঁজে পাবো না। মানুষ কাকে বলে যে 99টা উপকার ভুলে গিয়ে কেবল একটা ভুল মনে রাখে, যে আপনার ভালো সময় আপনার পাশে থাকবে, কিন্তু খারাপ সময় নানা অজুহাতে পাশে পাবেন না। আপনি যাকে ভালোবাসবেন তাকে কখনো অসুন্দর লাগবে না, বিরক্ত লাগবে না। সম্পর্ক যত পুরনো হবে তত বেশি আনন্দের হবে। অবশ্যই মানুষটাকে তত বেশি সুন্দর লাগবে, ভালোবাসা সুন্দর। তাকে বারবার বোঝানোর পরেও সে যদি না বুঝে, তবে আপনার বোঝা উচিত বোকা সে নয়, বোকা আপনি। একটা মানুষের সুন্দরতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো কমিটমেন্ট, কথা দিয়ে কথা রাখা। মিসমানত ভাইরাসে যে আক্রান্ত হয়েছে শুধু সেই জন্যই তাকে মিস করা কতটা কষ্টকর। আপনি যদি সোজা থাকেন তাহলে অন্যের চোখে আপনি দেখতে বাঁকা হলেও কিছু আসে যায় না। কিছু হারিয়ে গেলে যে কষ্ট হয়, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি কষ্ট হয় আপনকে বদলে গেলে। জীবনে খারাপ সময়গুলো একাই কাটাতে হয়, কারণ মানুষ মানুষের কষ্ট দেখলে সেটা উপভোগ করে। দিন শেষে স্ত্রী নামক নায়িকার কাছ থেকে আপনার সার্টিফিকেট নিতে হবে, তার কাছে উত্তম মানে আপনি উত্তম। খুনের শাস্তি হয়, কিন্তু ভালোবেসে যারা বেইমানি করে তাদের শাস্তিও দেওয়া যায় না। বেশিরভাগ পুরুষ নারী সৌন্দর্য দেখে প্রেমে পড়েছে, আর বেশিরভাগ নারী পুরুষের সফলতা দেখে সংসার বেঁধেছে। দুঃখ তো জীবনে থাকবে, তাই সুযোগ করে নিজেকে হাসি খুশি আনন্দ রাখা দরকার। অপেক্ষা যে আনন্দ থাকে, প্রাপ্তিতে তা নয়। পেয়ে গেলেই মনে জাগে হারিয়ে যাওয়ার ভয়। দিন শেষে কেউ যদি আপনার সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করে, তাহলে নিশ্চিত থাকেন মানুষটার কাছে আপনি খুবই স্পেশাল। এমন মানুষটাকে অবহেলা অযত্নে হারিয়ে ফেলেন না। গরিব ছেলেকে কখনো বিয়ে করবেন না, তবে যে টাকার দিক দিয়ে গরিব তাকে নয়, যে মনের দিক থেকে গরিব তাকে। মেয়েরা সব সহ্য করতে পারে, তবে যে তার মান অভিমানগুলো আলাদা করে বোঝে না, তার প্রতি তার ভালোবাসা থাকে না। মনে রাখবেন, একটা ছোট্ট ঘরেও ছেলেমেয়ে সুখী থাকে যদি তাদের মনটা একে অপরকে সম্মান করে। মানুষ এখন ভালো মনের মানুষের থেকে সরে দাঁড়ায়, আর মুখোশধারীর নিকট বেশি আটকে যায়। এক শ্রেণীর লোক যার রং দেখে মানুষের সৌন্দর্য চরিত্রের বিচার করে, আফসোস তাদের জন্য। মানুষকে যখন সময় আর ভাগ্য ঠকিয়ে যায় নিরন্তর, তখন অন্য কারো ঠকানোতে কাঁদে না তার অন্তর। কিছু কিছু নিঃস্বার্থ ভালোবাসার সম্পর্ক অনেকটা রেললাইনের 2 পাতের মতো। বহুদূর পর্যন্ত তারা পাশাপাশি যায়, কিন্তু কখনোই তারা এক হতে পারে না। কথায় আছে, শূন্য পকেটে যে নারী আপনার পাশে থাকে সে তোমার স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কথাটা কিন্তু মিথ্যা না। সবাই ছেড়ে যায় না, কেউ কেউ দুঃসময়ে পাশে থেকে বুঝিয়ে দেয় ভালোবাসা সুন্দর। সবচেয়ে কষ্টের ব্যাপার হলো যখন গতকাল মুখে হাসি ফোটানো মানুষটি আজ অবহেলা করে। পিতামাতা হতে শরীর সৃষ্টি, অত শত কষ্ট করে হলেও তাদের দায়িত্ব নেওয়া উচিত। জীবন মানেই তো কষ্ট, তবু এই কষ্টের মাঝে একটু সুখ খুঁজে বের করে বাঁচাই তো জীবন। পানি যেমন অনেক ঠান্ডা হতে হতে একসময় বরফ হয়ে যায়, ঠিক তেমনই একটা মন অনেক কষ্ট পেতে পেতে একসময় পাথর হয়ে যায়। আপনি যদি সুখী থাকতে চান, তবে আপনাকে সুখ ভাগ করে নিতে হবে। জীবন গণিতের মতো, আনন্দ যোগ করো, হতাশা বিয়োগ করো, খুশি গুণ করো, দুঃখ ভাগ করো, আর সুন্দর একটা সমীকরণ দিয়ে জীবনের মান
নারীদের মন বোঝা ভীষণ কঠিন। কোন জিনিসে তাদের খুশি আর কোন জিনিসে তাদের কষ্ট, এটাই ঠিকভাবে বুঝতে পারে না বেশিরভাগ পুরুষ। তাই তো নিজের অজান্তে নারীদের মনে কষ্ট দিয়ে বসেন অনেক পুরুষ। আবার নারীদের মন ঠিকভাবে না বুঝতে পারার কারণে তাদের মন জয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। যদিও নারীদের মন জয় করা কঠিন, তবুও অসম্ভব নয়। সবকিছুরই উপায় রয়েছে। ঠিক তেমনি নারীদের মন জয় করারও কিছু কৌশল রয়েছে। কয়েকটি নিয়ম ও কৌশল মেনে চললে আপনিও পারবেন নারীদের মন জয় করতে। পুরুষের যে 5টি কথায় একজন নারী খুব সহজেই সেই পুরুষের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। নাম্বার 1, নারীর প্রশংসা করা। নারীর রূপের প্রশংসা করলে দেখবেন ওই নারী আপনার প্রতি ভালো ব্যবহার ও ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দেবে। কারণ নারীরা সবসময় চায় কেউ তাদের রূপের প্রশংসা করুক। আপনি সেই নারীকে বলতে পারেন এভাবে, তুমি ভেতরে যাওয়ার সাথে সাথে একটি ঘর আলোকিত করার ক্ষমতা তোমার মধ্যে আছে। যখন আপনি এই কথাটি বলবেন তখন তার মনে আপনার জন্য কিছুটা জায়গা হয়ে যাবে। নাম্বার 2, বিশ্বাস অর্জন করা। মেয়েদের খুশি রাখার আরেকটি উপায় হলো তাদের বন্ধু হওয়া এবং বিশ্বাস অর্জন করা। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বাস অর্জন বিষয়টি জরুরি। মেয়েটি আপনার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে মুহূর্তের মধ্যে সম্পর্কটি শেষ হয়ে যায়। নাম্বার 3, আগ্রহ দেখান। মেয়েটির সাথে কথা বলার সময় অন্যমনস্ক হবেন না। বেশিরভাগ সময় দেখা যায় ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সময় উদাসীন থাকে। এই কারণে অনেক সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে। নাম্বার 4, তার কথা শুনুন। মেয়েরা কথা বলতে ভালোবাসে। আপনি তার সামনে কোনো কথা বলতে গেলে সে উল্টো আপনাকে তার জীবনের অনেক বিষয় জানিয়ে দেবে। তাই মেয়েদের সামনে কথা বলার চেয়ে তাদের কথা শোনাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। নাম্বার 5, তাকে হাসান। মেয়েদের খুশি রাখার অন্যতম কৌশল হতে পারে আপনার হাসাতে পারার দক্ষতা। মেয়েরা হাসতে খুব পছন্দ করে, তাই মেয়েদের খুশি রাখার জন্য এই কৌশলগুলো বেছে নেওয়া যেতে পারে। যদি আপনি মেয়েদের হাসাতে পারেন তাহলে খুব সহজেই তার মন জয় করে নিতে পারবেন। সম্পর্ক তৈরি করা ঋণ নেওয়ার মতো সহজ, কিন্তু সম্পর্ক টিকিয়ে রাখাটা ঋণের কিস্তি দেওয়ার মতোই কঠিন। যে সময়টা চলে গেছে সেটা নিয়ে ভেবো না, যে সময়টা বেঁচে আছে সেটা বরবাদ করো না। পরিশ্রম করলে শরীর খারাপ হতে পারে, ভবিষ্যৎ নয়। সিংহ হওয়ার চেষ্টা করো, সিংহাসনের চিন্তা করো না। তুমি যেখানে বসবে সেটাকে সিংহাসন বলা হবে। আজকাল কারোর সাথে মন খুলে কথা বলতেও ভয় লাগে। কারো হলেও মুখের কাটিং ভালো, এই কথাটির মতো অপমান আর কিছুই নেই। ঘষে মেজে মুখটা নয়, মনটা সুন্দর করুন। একসাথে হাসার জন্য অনেক মানুষ পাবেন, কিন্তু আপনার কান্না শুনে কেউ কষ্ট পাবে এমন মানুষ হাতে গোনা। ভালোবাসা কখনো শেষ হয় না, বেঁচে থাকে চিরকাল। কখনো গল্প হয়ে, কখনো কবিতা হয়ে, আবার কখনো বা স্মৃতি হয়ে। ভালোবাসি কথাটা কে আগে বললো সেটা বিষয় নয়, আসল বিষয় হলো কে কাকে কতটা ভালোবাসে। একজনের ইচ্ছাতে আর যাই হোক কখনো সম্পর্ক টিকে থাকে না, কিন্তু একটা সম্পর্ক ভেঙে ফেলার জন্য একজনের ইচ্ছাটাই যথেষ্ট, আর সেটা হলো অবহেলার মাধ্যমে। হারিয়ে যাওয়া সূর্যকে ফিরে পেতে 12 ঘন্টা সময় লাগে, কিন্তু হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাসকে সারা জীবন অপেক্ষা করলেও ফিরে পাওয়া যায় না। চায়ের কাপে ভেজানো বিস্কুটও একটা শিক্ষা দেয়, কারোর প্রতি এতটাও ডুবে যেও না যাতে নিজেকে ভেঙে পড়তে হয়। মানুষ যখন মিথ্যা স্বপ্ন আর আবেগের মুখে থাকে তখন মনে হয় জীবনটা অনেক সহজ, আর যখন বাস্তবতার মুখোমুখি হয় তখন বোঝা যায় জীবন কতটা কঠিন। তুমি হাসলে সবাই তোমার সাথে হাসবে, কিন্তু তুমি কাঁদলে কেউ তোমার সাথে কাঁদতে আসবে না। মানুষকে কাঁদতে হয় সবসময় একা। রিলেশনশিপ যতটাই গভীর হোক না কেন, তার চোখের আড়াল হলে মনের আড়াল হতে বেশি দিন সময় লাগে না। কাছের মানুষ কষ্ট দিলে কষ্টের চেয়েও অবাক লাগে বেশি। বারবার এটাই মনে হয় এই মানুষটা কি করে পারলো। অল্পতে কেঁদে ফেলা মানুষদের মন খুব সরল হয়, আর সরল মনের মানুষেরাই বেশি কষ্ট পায়। একা থাকাই ভালো, অন্তত কষ্ট দেওয়ার মতো কেউ থাকলো না। কাউকে খুব বেশি আপন করতে নেই, কারণ আপন মানুষগুলোই জানে ঠিক কোথায় আঘাত করতে হয়। মন ভালো করার জন্য বেশি কিছুর প্রয়োজন হয় না, প্রিয় মানুষটার একটু হাসি যথেষ্ট। কাউকে অবহেলা করলে কতটা কষ্ট হয় তা তুমি সেই দিন বুঝবে, যেদিন তোমাকে কেউ অবহেলা করবে। কাউকে অতিরিক্ত ভালোবেসে গুরুত্ব দিলে সে তোমাকে সস্তা ভাববে। হ্যাঁ, এটাই বাস্তব। রূপে কি এসে যায়, মনটাই তো আসল। রূপ তো সবার থাকে জীবনে, থাকে না মনটাই। একটা মানুষ তখনই একা থাকতে পছন্দ করে যখন দেখে যে সবাই তাকে ঠকায়। অতীতকে ভুলে থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত থাকা। জীবনে যা চাইলে পাওয়া যায় না তার প্রতি আমাদের আকর্ষণ একটু বেশি থাকে। পরিস্থিতি আর সময় যত খারাপ হবে ততই তুমি মানুষের আসল রূপগুলো দেখতে পাবে। যার অবহেলায় তুমি বদলে যাবে সে একদিন বলবে তুমি অনেক বদলে গেছো। আপন করে নিন তাকে যে আপনার অতীত জেনেও আপনাকে পাগলের মতো ভালোবাসে। দ্বিতীয়বার ভালোবাসাতে ভুল নেই, তবে যে ছেড়ে গেছে তাকে দ্বিতীয়বার ভালোবাসা ভুল। কাউকে চাইলে ভালোবাসা যায়, কিন্তু চাইলে ভোলা যায় না। জীবনে 4টি জিনিস কখনোই ভাঙতে নেই: প্রতিশ্রুতি, বিশ্বাস, সম্পর্ক, মন। কারণ এগুলো যখন ভেঙে যায় তখন কোনো শব্দ হয় না, কিন্তু অনেক বেশি কষ্ট হয়।
মেয়েরা অনেক ছোটখাটো বিষয়ে কাঁদে ঠিকই, কিন্তু জীবনের কঠিন সময়টা হাসি মুখে কাটিয়ে দিতে পারে। ভালোবাসা হলো একটা বই, আর ভুল বোঝাবুঝি হলো একটা পৃষ্ঠা। কাউকে যদি সত্যি মন থেকে ভালোবাসো, একটা পৃষ্ঠার জন্য পুরো বইটাকে কখনো ছেড়ে ফেলে দিও না। তুমি কার হৃদয়ে বেঁচে থাকবে সেটা ঠিক করবে তোমার ব্যবহার। ভালো হয়ে থাকাটা কঠিন কিছু নয়, কিন্তু অনেক খারাপের মাঝে ভালো হয়ে থাকাটা খুবই কঠিন। একজন প্রকৃত বন্ধু হলো জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া মূল্যবান উপহার। রাগী মেয়েদের রাগটা সামলাতে পারলে তাহার সমান ভালোবাসা পাওয়া যায়। একজনে আসক্ত হয়ে ঠকে যাওয়ার মাঝেও শান্তি আছে। অন্তত দিন শেষে বুকে হাত রেখে বলতে তো পারবো আমি বেঈমান ছিলাম না। যখন কারো প্রতি ভালোবাসা বেশি হয়ে যায়, তখন সেই ভালোবাসা সুখের চেয়ে দুঃখ বেশি দেয়। বোকা ছিলাম তাই ভেবেছিলাম সব মানুষের হৃদয় থাকে। ভালোবাসার সবচেয়ে দামি ও মূল্যবান গিফট হলো সময়। সূর্যের তাপ আর বাবার রাগ দুটোই সহ্য করতে শিখুন। আশা করছি আজকের ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, কারণ আপনাদের একটা সাবস্ক্রাইব লাইক আমাকে পরবর্তী ভিডিও বানাতে অনেক উৎসাহ প্রদান করে। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। আমি রুমে বিশ্রাম নিতে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ মনে হলো কেউ আমার পাশে শুয়ে আছে। চোখ খুলতেই দেখি শ্বশুর আমার পাশে শুয়ে আছেন। তাকে দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। শ্বশুর আবার ভুলে গেলেন যে আমি তার বউ নই, আমি তার ছেলের বউ। আমি তাড়াতাড়ি নিজেকে মুক্ত করে বললাম আমি আম্মুজি নই। কিন্তু তিনি নিজের আবেগে মগ্ন ছিলেন। এত বয়সে এসে তার এই উত্তেজনা দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। তারপর তিনি আমার হাত ধরে টেনে নিলেন। তারপর শ্বশুর বললেন আমি তোমার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি, বুঝলাম তিনি ভুলে গেছেন তিনি কার সাথে আছেন। তারপর আমার সাথে যা হলো তা কখনো কল্পনাই করতে পারিনি। আমার নাম লায়লা। আমি অনেক সুন্দর দেখতে, শরীরের গঠন আর নাই বা বললাম। একটু স্বাস্থ্যবান হওয়ায় আমাকে নাকি আরো বেশি সুন্দর লাগে, এটা সবাই বলতো। আমার গল্পগুলো তোমরা শুনো কিন্তু সাবস্ক্রাইব করো না। দয়া করে গল্পগুলো ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক, শেয়ার এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো প্লিজ। আমার স্বামী বাইরে কাজ করতেন এবং বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নিতেন। গত কয়েকদিন ধরে গৃহস্থলীর কাজের চাপে আমি খুব ক্লান্ত ছিলাম। আমরা নববিবাহিত আর আমার স্বামী সদ্য চাকরি পেয়েছেন। তিনি আমাকে তার সাথে বাইরে থাকার জন্য নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিয়ের খরচের কারণে আমি তাকে বলেছিলাম স্থায়ী হওয়ার পরে যেন আমাকে নিয়ে যায়। আমার স্বামী কাজে চলে যাওয়ায় আমাদের পরিবারও তাকে ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। শ্বশুর বাড়ির সবাই অন্য শহরে থাকতেন। এই বাড়িটি আমার স্বামীর নামে ছিল এবং আমাদের বিয়ের পর আমরা এটি কিনেছিলাম। বিয়ের এক সপ্তাহ পরে শ্বশুর শাশুড়ি আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যান। আজ আমার স্বামী বাইরে আর আমি একা। তিনি তার বাবা মাকে আমাদের বাড়িতে রেখেছিলেন যাতে তারা আমার সাথে থাকতে পারে। ক্লান্ত হয়ে রেল স্টেশন থেকে ফিরে আমি রুমে বিশ্রাম নিতে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ মনে হলো কেউ আমার পাশে শুয়ে আছে। আমার আতঙ্কে চোখ খুলতেই দেখি শ্বশুর আমার পাশে শুয়ে আছেন। তাকে দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। তার উপস্থিতি আমার কাছে অদ্ভুত মনে হলো, কিন্তু তিনি স্বাভাবিকভাবেই বললেন সুমনা তুমি খুব ক্লান্ত, আরাম ঘুমাও। আমি তাড়াতাড়ি বললাম বাবা আমি সুমনা নই, আমি লায়লা, আপনার ছেলে রিপনের বউ। তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে আওয়াজ করতে লাগলাম। শ্বশুর বাড়িতে শ্বশুরের এভাবে আসাটা খুব অদ্ভুত লাগছিল। হঠাৎ আমার শাশুড়ি ঘরে ঢুকে জানতে চাইলেন তোমার শ্বশুর এখানে কি করছেন। তারপর বিব্রত হয়ে বললেন তোমার শ্বশুর স্মৃতিভ্রংশে ভুগছেন, তাই হয়তো ভুল করে এখানে এসেছেন। আমি তখনই স্বস্তি পেলাম। শ্বশুরের ভুল বোঝার কারণে এই ঘটনা ঘটেছে, যা আমার কাছে ভয়ানক ছিল, এটি অন্যায় ছিল, কিন্তু আমার শ্বশুর স্মৃতিভ্রষ্টতার কারণে ভুল করে আমার রুমে এসেছিলেন। আমি দরজা বন্ধ করিনি, কারণ আমরা দুজনেই এই বাড়িতে একা থাকতাম। আমি আবার শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ঘুমাতে পারছিলাম না। আমার স্বামী এখন বাইরে থাকে, তাই আমাকে শ্বশুর শাশুড়ির সাথে থাকতে হয়। প্রায় 2-3 মাস ধরে আমি একাই ছিলাম। সদ্য বিবাহিত হওয়ার স্বামীর ইচ্ছা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। আমার স্বামী পরিবার আমাদের বাড়িতে এলো। আমার শ্বশুর স্মৃতিগ্রস্ত ছিলেন, যা আমাকে চিন্তিত করেছিল। এতদিন আমি জানতাম না, কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম তার সাথে থাকা কঠিন হবে। বিয়ের পর পুরো 1 সপ্তাহ শ্বশুর শাশুড়ি আমাদের বাড়িতে ছিলেন। সেই সময় শ্বশুরের অসুস্থতার কোনো লক্ষণ দেখিনি, কিন্তু স্বামী চলে যাওয়ার পর তার স্মৃতিগ্রস্ততা প্রকাশ পেল। এই অবস্থায় তার যত্ন নেওয়া কঠিন হবে। সারা রাত এভাবে ভাবতে ভাবতে সকালে রান্নাঘরে গেলাম নাস্তা করতে। তখনই শ্বশুর এসে হাত জোট করে দাঁড়ালেন। আমি চিন্তিত হয়ে বললাম কি ব্যাপার বাবা, এভাবে হাত জোট করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? শ্বশুর বললেন রাতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম কোনটা আমার রুম আর কোনটা আমার বউয়ের। খুবই লজ্জিত। আমি যদি জানতাম এমনটা হতো না। ভবিষ্যতে যদি ভুল করি ক্ষমা করবেন। আমি বললাম বাবা আপনি আমার বর, যা হয়েছে ভুলে যান। এরপর তাকে বাইরে পাঠিয়ে চা নিয়ে আসলাম। আমারও খারাপ লাগছিল, কিন্তু শ্বশুরকে বিব্রত দেখে বুঝলাম আমারও ভুল ছিল। আমরা সবাই মিলে নাস্তা করলাম। তবে আমি আমার স্বামীকে খুব মিস করছিলাম। তিনি প্রতি কয়েক ঘন্টা পর পর ফোন করতেন। শাশুড়ি আমাকে খুব ভালোবাসতেন। আমাদের দিনগুলো ভালোই যাচ্ছিল। শ্বশুর শাশুড়ির আচরণে আমি অনেক হাসতাম। এটা একটা মজার ঘটনা ছিল। যখন আমার স্বামী ফোন করলেন, আমি বললাম শ্বশুর শাশুড়ির সাথে থাকায় আমি একাকিত্ব অনুভব করছি না। তিনি বললেন এজন্যই তাদের এখানে রেখে গেছেন। একদিন বিকেল 5টা, গরমের দিনে আবহাওয়া ভালো ছিল। আমি কিছুটা বাতাস নিতে বারান্দায় গেলাম। দোলনায় বসে মোবাইল ব্যবহার করছিলাম। হঠাৎ শ্বশুর এসে বললেন তোমার হাত অনেক সুন্দর, তুমি অনেক সুন্দর, তোমাকে আগের মতো সুন্দর লাগছে। এটা শুনে আমি লজ্জা পেলাম এবং উঠতে চাইলাম। তিনি আমার হাত ধরে টেনে নিলেন। আমি রেগে বললাম বাবা আপনি কি করছেন? তিনি হেসে বললেন লায়লা আমি তোমার সাথে রোম্যান্স করব না।
তোমার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি, বুঝলাম তিনি ভুলে গেছেন তিনি কার সাথে আছেন। শ্বশুর আবার ভুলে গেলেন যে আমি তার বউ নই, আমি তার ছেলের বউ। আমি তাড়াতাড়ি নিজেকে মুক্ত করে বললাম আমি আম্মুজি নই। কিন্তু তিনি নিজের আবেগে মগ্ন ছিলেন। এত বয়সে এসে তার এই উত্তেজনা দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। এই সময় মা ঠান্ডা হাওয়া খেতে খেতে বারান্দায় এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, কোনো সমস্যা আছে? আমি উত্তর দেওয়ার আগে মা শ্বশুরের হাত ধরে তাকে ছাদ থেকে নামিয়ে নিলেন। তিনি বললেন, শ্বশুরের দিনে কয়েকবার এমন কিছুই হয়, পরের দিন রিপন ফোন করলো। আমি তাকে বিষয়টি বলতে চাইলাম, কিন্তু মা এসে বললেন, তুমি তোমার বাবার কর্মকাণ্ডের কথা বলো। শ্বশুর জানতেন যে আমার স্বামী প্রতিদিন সন্ধ্যা 4টায় ফোন করে। শ্বশুর মোবাইল নিয়ে আসলেন এবং রিপনের সাথে কথা বলার সময় তাকে কথোপকথনে জড়িয়ে ফেললেন। অনেকক্ষণ পর যখন শ্বশুর ফিরলেন, তখন আমি রিপনের সাথে কথা বলার সুযোগ পেলাম না। মা বললেন, কেন কল কেটে দিল? এরপর বললেন, রিপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আছে, রাতে ফোন করবে, তখন কথা বলো। সারা রাত অপেক্ষা করেও রিপনের কল পেলাম না। আমার শাশুড়ি পাশে বসে টিভি দেখছিলেন। তিনি বললেন, বৌমা, তোমার বাবার কাজের সঙ্গে রিপন এর কোনো সম্পর্ক নেই। দয়া করে তাকে এই বিষয়ে কিছু বলো না, নইলে সে টেনশনে পড়ে যাবে। আমি সময় মতো ওষুধ দিচ্ছি, তোমার বাবা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে। আমি বিভ্রান্ত হয়ে মায়ের দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, আমরা অনেক বছর ধরে বড় ছেলে ও পুত্রবধূর সঙ্গে থাকছিলাম। ওরা আমাদের খুব কষ্ট দিত, তাই রিপন যখন আমাদের এখানে থাকতে বলল, আমরা খুশি হলাম। তোমার বাবা সিটি থেকে পরে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন। এরপর থেকে আমাদের বড় ছেলে ও মেয়ের জামাই আমাদের বাড়ি থেকে বের করে দিতে চেয়েছিল। রিপন আমাদের তার বাড়িতে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তোমার বাবার ওষুধের খরচ বহন করছে। জামাই, তুমি একদম অন্যরকম। তোমার বাবার ওষুধের খরচ বহন করছে এবং এখন সে এখানে এসে আমাদের সাহায্য করেছে। এখানে বসবাস করে আমি স্বস্তি পাচ্ছি। আগে ভয় ছিল যে রিপন তার ইচ্ছা মতো বিয়ে করে বর পুত্রবধূর মতো কাউকে নিয়ে আসবে, কিন্তু তোমার সঙ্গে থেকে এখন স্বস্তি পাই। ছেলেটাও ভালো আর মেয়ে ভালো, তাই রিপনকে কিছু বলবেন না, যেন চিন্তিত না হয়। তোমার বাবার অবস্থা আগে থেকে ভালো, কিন্তু রিপন তার বাবা মায়ের প্রতি খুব সদয়। তিনি আমাদের সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদেরকে তার বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। যদি বলো তোমার বাবার কি চুনি আছে, রিপন কষ্ট পাবে এবং হয়রানি করবে। আমাদের সে ছাড়া আর কোনো সাপোর্ট নেই। আমরা ছোট ছেলে বাড়ি থেকে বের হলে কোথায় যাব? শ্বশুর শাশুড়িকে এই বৃদ্ধ বয়সে কোথায় নিয়ে যাব? মায়ের কথা শুনে মন ভেঙে যায়। বড় ছেলে ও পুত্রবধূর অবহেলার কারণে শ্বশুর শাশুড়ি তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে এলেন। আমি শ্বশুর শাশুড়ির কষ্ট বুঝি, কারণ আমার বাবা মা চলে গেছেন। রিপনের বাবা মায়ের প্রতি ভালোবাসা দেখে খুব খুশি হই। শ্বশুরের নানা কাজ আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলত। কখনো তিনি আমার কাছে আসতেন, কখনো কোলে নিয়ে যেতেন, কখনো প্রশংসা করতেন, যা আপত্তিকর মনে হতো। তিনি আমাকে নিবিড়ভাবে তাকিয়ে দেখতেন। আমার ঘরে প্রবেশ করার চেষ্টা করতেন আর আমাকে তার স্ত্রী মনে করে অদ্ভুত কাজ করতেন। মা আমাকে নিষেধ করলেন, তাই আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাবাজি কি ওষুধ খাবেন? পাপাজির স্মৃতিভ্রংশতা বেড়েই চলেছে। সবচেয়ে কষ্টের বিষয় ছিল শ্বশুরমশাই শুধু তার স্ত্রীর ব্যাপারে ভুলে যেতেন, বাকি সবকিছু মনে রাখতেন। অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে তার ব্যক্তিগত জিনিস লুকিয়ে রাখতাম, কিন্তু তুচ্ছ জিনিসও তিনি মনে রাখতেন। তিনি শুধু আম্মুকে ভুলে যেতেন, আমাকে মা ভাবতেন না। মনে হতো তিনি স্মৃতিভ্রষ্টতায় ভুগছেন না। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে করতেন তবে তাকে সহ্য করতাম না। স্বামী চলে যাওয়ার পরে 3 মাস অনেক কষ্টে শ্বশুর শাশুড়ির সাথে কাটিয়েছি। রুমের দরজা বন্ধ করে ঘুমাতাম এবং সারাদিন মুখোমুখি না হওয়ার চেষ্টা করতাম। একদিন দুপুরে দরজায় তালা লাগাতে দেখলাম দরজাটা ভাঙা। চিন্তিত হলাম, কারণ সকাল পর্যন্ত দরজার তালা ঠিক ছিল। বিকালে ঘুমানোর সময়ও আমি সবসময় রুমের তালা লাগিয়ে রাখতাম, কিন্তু আজ তালাটা নষ্ট হয়ে গেছে। কোনোভাবে দরজাটা ঠিকমতো বন্ধ করেছিলাম। রাতে ঘুমাতে গেলাম, কিন্তু দরজা খোলা থাকায় ঘুমাতে পারছিলাম না। রাত 3টায় ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল 6টায় ঘুম ভাঙল। অবাক হয়ে দেখলাম আমার স্বামীর বদলে শ্বশুর আমার বিছানায়। আমি শ্বশুরকে জাগালাম, কিন্তু তিনি আমাকে শূন্য বলে ডাকতে লাগলেন এবং আমাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলেন। আমি নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছিলাম। তখন সকাল 6:05 স্বামী রিপন হঠাৎ 3 মাস পর ঘরে ঢুকে পড়লেন। আমি নাইট ড্রেস পরা ছিলাম, শ্বশুরের রুমে ছিলেন। রিপন আমার মুখে জোরে থাপ্পড় মারলেন এবং বললেন, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে তুমি এমন কাজ করেছো। তার কথায় আমি হতভম্ব হয়ে পড়লাম। অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, এটা আমার দোষ নয়। বাবাজির স্মৃতিভ্রংশ আছে, তাই তিনি আমার রুমে এসেছেন। আমি তাকে সবকিছু সত্যি বললাম এবং বললাম মা ও বাবা উভয় আমাকে সমর্থন করবে। তখন অবস্থা ছিল যেমন আকাশ ভেঙে পড়ার মতো। বুঝতেই পারিনি যে দুজনেই এমন দ্রুত রং বদলাবে। তখন শাশুড়ি কাঁদতে দেখে বলেছিলেন, রিপন, আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম তোমার স্ত্রী চরিত্রহীন, ওর আচার ব্যবহার খুব খারাপ। আমি অনেকদিন ধরে তোমাকে বলছি যে তোমার স্ত্রী তোমার বাবাকে পটানোর চেষ্টা করছে, সে তোমাকে ছাড়া থাকতে পারছে না, তাই এমন করছে। শাশুড়ি মা আরো বলেন, ও তোমার বাবা নয়, তোমার স্ত্রীরই দোষ। এই মেয়েটা খারাপ। মা তখন কান্নায় ভেঙে পড়লেন আর আমি তাকিয়ে দেখছিলাম কতটা সহজে মিথ্যা বলছে সে। শ্বশুর বলল, তোমার স্ত্রী আমাকে প্রলুব্ধ করেছে। বলল, আমার সাথে রাত কাটাবে না, বললে তোমাকে আমাদের সম্পর্কে মিথ্যা বলবে এবং আমাদের এই বাড়ি থেকে বের করে দেবে। বাবা বললেন, আমি একজন সৎ মানুষ, আমি কখনো কোনো নারীর দিকে তাকাইনি। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে এমন পাপ করতে পারি না। তোমার স্ত্রীর কথায় আমার কোনো বিশ্বাস নেই। রিপন এর মুখ রাগে লাল হয়ে গেল। সে কিছু না বলে আমার হাত ধরে বলল, তুমি আমার মা বাবাকে কষ্ট দিচ্ছ। তোমার লালসা পূরণ হচ্ছে না বলে আমার টার্গেট হয়ে গেছো। গত 2 মাস ধরে আম্মু আমাকে প্রতিদিন ফোন করে তোমার কিছু ছবিও পাঠিয়েছে, কিন্তু আমি আম্মুর কথা বিশ্বাস করিনি। আমার বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছো। আজকে আমার সব ভুল ভেঙে গেল। মা বারবার বলার পরেও আমি যদি না আসতাম তাহলে কিছুই জানতাম না। আমি স্বামীর পায়ে ধরে বললাম, তুমি জানো তোমার বাবা স্মৃতিগ্রস্ততায় ভুগছেন। তিনি সকালে এক শূন্যতা থেকে আমার রুমে আসেন, আমাকে মা মনে করেন।
আজও তেমন কিছু হয়েছে। আমি জানি না মা তোমাকে কি বলেছে, কিন্তু বিশ্বাস করো আমি চরিত্রহীন নই। তোমার বাবাকে আমি নিজের বাবার মতো দেখি, তার সাথে খারাপ কিছু করবো কেন? রিপন বলল, আর কিছু শুনতে চাই না। সব শেষ। আমি বললাম, ভগবানের দোহাই, এসব বলো না, আমার সংসার ভেঙে যাবে। আমি মা বাবাকে অনুরোধ করেছি সত্যি বলার জন্য, কিন্তু কেউ কিছু বলল না। তিনি বললেন, আমি এমন কিছু করছি না, আমার স্বামীকে প্রতারণা করিনি। তোমার বাবার সাথে সম্পর্ক থাকা মানে আরো লোকের সাথেও সম্পর্ক থাকতে পারে। আমি কখনোই তোমাকে বোকা বানাইনি। আমার স্বামী বলল, তুমি বারবার বোকা বানানোর চেষ্টা করছো। আমি আর বোকা হব না। বাবার মিথ্যা কথা বলার রোগ নেই। রিপন চুপচাপ ছিল। তারপর বলল, তুমি এখান থেকে চলে যাও। স্বামী আমাকে ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করলো। আমি মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরলে দেখি আমি হাসপাতালের বিছানায়। আমার বিধবা বোন পাশে বসেছিল। স্বামীর সাথে সুখ না পেয়ে বোনের দুঃখ ভাগ করে নিচ্ছিলাম। আমার বোন আমাকে বলল, তুমি কি করেছো? আমি বললাম, কিছু না। বোন বলল, আমি সব জানি। শ্বশুর শাশুড়ি তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। তুমি কান্না থামাও, তারপর সব খুলে বলো। আমি সব খুলে বললাম আমার বোনকে। সব শুনে সে বলল, তুমি এতটা বোকা কেন হলে? এতদিন চুপ করে সহ্য করলে কেন? তোমার স্বামীকে বললে না কেন? তোমার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা কেন এমনটা করছে? আমি জানতাম না কি করতে হবে। রিপন আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। দিদি বলল, এমন লোকের সাথে থাকার কোনো মানে নেই যে তোমাকে বিশ্বাস করে না। তোমার শাশুড়িও খারাপ ব্যবহার করেছে। প্রায় 1 সপ্তাহ পর রিপন ডিভোর্স পেপার পাঠাল। আমি জানতে চাইলাম আমার শ্বশুর শাশুড়ি কেন এমন করছে। আমি আমার ছোটবেলার বন্ধুকে বললাম, সত্যিটা জানার জন্য শ্বশুর বাড়িতে যে কাজের মেয়ে হিসেবে ঢুকে সব দেখে আসো। সে রাজি হলো। পরের দিন সে কাজের মেয়ে হিসেবে শ্বশুর বাড়িতে ঢুকল। আমার শাশুড়ি তখন একা ছিল এবং তাকে সাহায্য করার জন্য কাউকে খুঁজছিল। বন্ধুটি বলল, সে সব কাজ করবে। কাজের মেয়েটি আমার শ্বশুর বাড়িতে ঢুকে সবার আস্থা অর্জন করে এবং ঘরের সব খবর রাখতে শুরু করলো। সে জানতে পারলো যে আমার স্বামী এখন আর বাইরে কাজ করেন না, বরং একই শহরে আছেন। 2 দিন কেটে গেল, আর আমার বন্ধুর সব শোনার পর শ্বশুরবাড়ির সব কথাবার্তা আমাকে জানাল। আমি বুঝতে পারলাম আমার সঙ্গে খারাপ আচরণের কারণ হলো আমার স্বামীর বড় ভাইয়ের বউয়ের কঠোর স্বভাব। শাশুড়ি বললেন, বড় ছেলের স্ত্রী খুব খারাপ এবং লোভী ছিল, আর আমার শ্বশুর শাশুড়ির উপর অনেক অত্যাচার করেছে। শ্বশুর মশাই অনেক কিছু জানলেও তার ছেলে কিছু বলেনি। আমার স্বামী ছিল আলাদা। তিনি শহরে থাকতেন এবং নিজের উপার্জিত অর্থে আলাদা বাড়ি কিনেছিলেন। পরে বাইরে কাজ করতে গিয়েছিলেন। শ্বশুর মশাই যখন বুঝলেন যে ছোট ছেলে অনেক উন্নতি করেছে, তখন শ্বশুর বাড়ির লোকজনকে বললেন, কোনোভাবে আমার ছোট ছেলে বাড়িতে ঢুকে তার বউকে বের করে দাও, আর তারপর আমাদের সেখানে নিয়ে যাও। এভাবেই তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলো। তারা আমাকে দোষারোপ করে সমাজে অপদস্থ করার পরিকল্পনা করলো। তাদের লক্ষ্য ছিল আমার স্বামীকে প্রভাবিত করে বাড়িটি তাদের নামে করিয়ে নেওয়া। বড় ভাইয়ের বউ এবং ভগ্নিপতি খুব লোভী হয়ে পড়েছিল এবং তারা এই বাড়ি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে চেয়েছিল। তবে তারা জানতো না সম্পত্তি হস্তান্তর এত সহজ নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল একদিন না একদিন তাদের সত্য প্রকাশ পাবে। শ্বশুর শাশুড়ি যা করছিলেন তা বড় ছেলে বউয়ের নির্দেশে হচ্ছিল। শ্বশুর শাশুড়ি ভয়ে ছিলেন, আর বড় বউ তার স্বামীকে এই পথে টেনে নিয়ে এসেছিলেন। এরপর শ্বশুর শাশুড়ি আমার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল করে ব্ল্যাকমেইল করা, যাতে বাড়ির কাগজপত্র তারা হাতিয়ে নিতে পারে। শ্বশুর মশাই প্রমাণ সংগ্রহ করছিলেন আমাকে ফাঁদে ফেলার জন্য। তারা চেয়েছিলেন আমার স্বামী আমাকে বিশ্বাস না করে বাড়ি থেকে বের করে দিক, যাতে ছোট ছেলের বাড়ি রক্ষা করতে পারেন। শাশুড়ি আমার ভিডিও আমার স্বামীর কাছে পাঠিয়েছিলেন আমাকে অপদস্থ করতে। শেষে তারা আমার ভিডিও ব্যবহার করে আমাকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করলো, কিন্তু আমার স্বামী সত্য জানতে পেরে তাদের ফাঁদে পা দেয়নি। সব বলে ছেলের বাড়ি বাঁচিয়েছে, কিন্তু এখন আমার স্বামীর প্রতি বিশ্বাস উঠে গেছে। আমি আর ফিরে যেতে চাই না। সত্য কখনো লুকিয়ে থাকে না। আমি জানি একদিন না একদিন আমার স্বামী এসে ক্ষমা চাইবে। আমার শ্বশুর শাশুড়ি সব শুনে কেঁদে বললেন, আমার বড় ছেলের সাথে ছোট ছেলের সঙ্গে অনেক অন্যায় করেছি। কিছুদিন পর আমার শ্বশুর তার ছেলে রিপনকে পুরো সত্য বললেন, কিভাবে বড় ভাই এবং তার বউ তাকে হয়রান করত। 1 মাস পর আমার স্বামী এসে ক্ষমা চাইল, যদিও আমাদের ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল। সে বলল, তোমার বোন যা বলেছিল তা সত্যি, তুমি আমাদের বাড়িতে ফেরত এসো। সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে, কারণ বাবা মা সবকিছু বলেছে। পুলিশও বড় ভাইকে গ্রেফতার করেছে। শ্বশুর শাশুড়িও পুলিশের কাছে পুরো সত্য বলেছে। আমার স্বামী বলল, প্লিজ লায়লা, আমার সঙ্গে এসো, তোমার নামে বাড়িটা লিখে দেবো। শ্বশুর শাশুড়িও এসে ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু আমি তাদের ক্ষমা করতে রাজি ছিলাম না। আমার বোন বলল, এখন ওরা বুঝে গেছে, আর ভুল করবে না। তোমার স্বামী তোমার নামে বাড়ি লিখে দিচ্ছে, এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কিছু হতে পারে না। চলো চুপচাপ ফিরে যাও। আমি বোনের কথায় রাজি হলাম। তার বড় ভাই আর তার বউ গ্রেফতার হলো এবং স্বামীও বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। শ্বশুর শাশুড়ি এখন একাই থাকে। আমার স্বামী এখন একই শহরে কাজ করছেন। আমাকে একা রেখে কোথাও যান না। সব ঠিক হয়ে গেছে। সেদিন মায়ের কাছে জানতে চেয়েছিলাম মোবাইল আসার আগে মানুষ একা একা কি করতো। আমার কথা শুনে মা মুচকি হেসে বলেছিল, মোবাইল আসার আগে মানুষ কখনো একা ছিল না। যে চলে যায় সে নিশ্চয়ই ভালো কাউকে পেয়ে যায়, আর যে আসতে চায় সে নিশ্চয়ই ভালোবাসতে চায়। সমালোচনা করার মতন তোমার যদি কেউ না থাকে, তাহলে জানবে তোমার সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললে চলে। ব্যথাগুলো খুব ব্যক্তিগত, প্রকাশ করে লাভ নেই। নিজের ভেবে বলবে যাকে, পরে আঘাত করবে সেই। আমি কেন ওর বাড়িতে যাব? ও তো আমার বাড়িতে আসে না। এভাবে হারিয়ে যাচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্কগুলো। স্ত্রী কখনো কিছু জিজ্ঞেস করলে কখনো মিথ্যে কথা বলবেন না, কারণ সে জিজ্ঞেস করার আগে থেকে সত্যিটা জানে, পরে প্রশ্ন করে। পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল স্থান হলো মানুষের মন, আর সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হলো ভালোবাসা।
দুনিয়ার সবচেয়ে বড় প্রতিশোধ হলো কথা বলা বন্ধ করে দেওয়া। যারা বলে দেশে ভালো মেয়ে নেই, ভালো স্ত্রী পাবো না, আসলে তাদের নিজেরই চরিত্র ভালো না। ভুলটা আমারই ছিল। আমি অন্ধের শহরে গিয়েছিলাম আয়না বিক্রি করতে। কাউকে ভালোবাসলে এতটাই ভালোবাসো যাতে তার জীবনে অন্য কারোর ভালোবাসার প্রয়োজন না পড়ে। এক বাচ্চার কাছে এক লোক একটি চাতক পাখি বিক্রি করার জন্য নিয়ে এলো। তিনি দাম জিজ্ঞেস করলে সে বাজার মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি দাম চাইল। বাদশা জানতে চাইলেন পাখিটির এত দাম কেন, অথচ তার একটি পানি। লোকটি বলল, মার্জনা করবেন জাহাপনা, দেখতে সাধারণ হলেও এটি আসলে একটি বিশেষ ধরনের পাখি। এর বিশেষত্ব হলো আমি যখন শিকারে যাই তখন এই চাতক পাখিটিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। আমার পাতানো ফাঁদের সাথে এই পাখিটিকে বেঁধে রাখি। এই পাখিটি তখন তার আওয়াজে অন্য পাখিদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তারই আওয়াজ শুনেই ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা এসে জড়ো হয়। তখন আমি একসাথে সব পাখিকে শিকার করি। বলা যায় এই পাখিটি আমার শিকারের প্রধান ফাঁদ। বাদশা তার কথা শুনে পাখিটিকে শিকারের চাহিদা অনুযায়ী চড়া দামে কিনলেন এবং সাথে সাথে জবাই করে ফেললেন। শিকারি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, জাহাপানা, আপনি অনেক দামি কেনা পাখিটি এভাবে জবাই করে দিলেন? তখন বাদশা তাকে একটা মহামূল্যবান কথা বললেন, যা ইতিহাসে আজও অমর হয়ে আছে। তিনি বললেন, যে অন্যের সুখের জন্য তার স্বজাতির সাথে অনায়াসে এমন গাদ্দারি করতে পারে, তার এই পরিণতি হওয়া উচিত। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে একজন ফায়ারফাইটারের আর্তনাদ তার না দেখা কন্যা সন্তানের জন্য। মামা, আমার শরীর পড়ে গেছে, আমি হয়তো আর ফিরবো না তোমাদের মাঝে। আমার কলিজার টুকরা মেয়েটার মুখ আর দেখা হবে না। তুমি একটু দেখে রাখিও। আসলে পৃথিবীতে সব থেকে বেশি মেয়েকে ভালোবাসে তার বাবা। মেয়েরা স্বামীকে সব সুখ দিতে পারে, কিন্তু একটি সুখ চাইলেও দিতে পারে না, আর তা হলো কথার সুখ। মেয়েরা স্বামীকে মুখের কথার সুখ সহজে দিতে পারে না। দেখা যায় তারা না চাইতে মনের অজান্তেই স্বামীর মুখের ওপর কথা বলে। মানুষের পক্ষে কাউকে পুরোপুরি ভাবে ভুলে যাওয়া সম্ভব না। হয়তো কয়েক মাস, কয়েক বছর, নয়তো কয়েক যুগ, তারপর হুট করে আবার মনে পড়বে। মনে থেকে পড়বে, হয়তো 60 বছর পরেও হুমায়ুন ফোর্ডের মতো আক্ষেপ নিয়ে বলবে, আমি এখন একটা মানুষকে অসম্ভব ভালোবাসি। আমরা এমন দেশে বাস করি যেখানে ছাত্র বিচার করা হয় পরীক্ষার নাম্বার দেখে, সৌন্দর্য বিচার করা হয় গায়ের রং দেখে, আর সম্মান করা হয় অর্থ দেখে। শুধু জামাই নয়, পারলে ছেলে হয়ে ওঠো। শুধু নিজের পরিবারের লোকজনদের নয়, প্রয়োজনে স্ত্রী পরিবারের লোকজনদেরও যত্ন ও দায়িত্ব নিতে শেখো। স্ত্রী যেমন তোমার পরিবারকে আগলে রাখে, তুমিও তার পরিবারকে আগলে রেখো। রব কাউকে ঠকান না, হয়তো জিতিয়ে দেন, নয়তো শিখিয়ে দেন। ভুল মানুষকে মূল্যায়ন করলে অবশ্যই আপনি অবহেলিত হবেন, আজ না হয় কাল প্রমাণিত। যখন তুমি কোনো কারণ ছাড়াই আনন্দ অনুভব করো, তখন এটা বিশ্বাস করবে যে কেউ না কেউ, কোথাও না কোথাও তোমার জন্য দোয়া করছে। যে অন্যকে কষ্ট দিতে পারে না, সে নিজে বেশি কষ্ট পায়। জীবনের সেরা শিক্ষাটা পাওয়ার জন্য একবার ঠকে যাওয়াটা খুব দরকার। যে মানুষটাকে মন থেকে চেয়েও পাচ্ছেন না, বরং আপনাকে অবহেলা করে যাচ্ছে, সেই মানুষের কাছ থেকে সরে আসুন। তাকে অন্তত একটু একা থাকতে দিন। ভালোবাসলে যে পেতে হবে এমনটা নয়। মাঝে মাঝে নিজের জন্য না ভেবে ওই মানুষটার কথা ভেবেও প্রিয় মানুষটাকে ছেড়ে আসাটাও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। সবকিছু পেয়ে যাওয়া মানেই ভালোবাসার সার্থকতা নয়। কিছু বিষয় না পাওয়ার মাঝেও ভালোবাসার সার্থকতা লুকিয়ে থাকে। যে মানুষটা আপনাকে চায় না, তার কাছে নিজেকে যতভাবে প্রকাশ করো না কেন, ওই মানুষটার দিন শেষে আপনাকে বুঝবে না, বরং আপনার অনুভূতিগুলো তার কাছে আরো সস্তা হয়ে যাবে। যে আপনাকে ভালোবাসবে, তার কাছে আপনার অনুভূতি প্রকাশ না করলেও মানুষটা আপনার জীবনে থেকে যাবে। মাঝে মধ্যে একটু থামতে হয়। যখন অতিরিক্ত ভালোবাসা প্রকাশ হয়ে যায়, তখন একটু স্পেস দিতে হয়। নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হয়, যাতে অপর মানুষটা আপনাকে অনুভব করার সুযোগ পায়। সবসময় যদি একইভাবে আপনি আপনার ভালোবাসা প্রকাশ করে যান, তাহলে মানুষটা আপনার শূন্যতা অনুভব করতে পারবে না। আপনি যাকে চাচ্ছেন, যাকে যতটুকু অনুভব করেন তার প্রতি। জেনে নিন মেয়েদের সম্পর্কে কিছু সাইকোলজিক্যাল তথ্য। নাম্বার 1, অধিকাংশ মেয়ে তাদের প্রথম ভালোবাসাকে কখনোই ভুলতে পারে না। নাম্বার 2, যে কোনো মেয়ে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত হোক, তাদেরকে কোনো ছেলে পছন্দ করাকে উপভোগ করে। নাম্বার 3, যে কোনো মেয়ে চায় তার স্বামীর অবস্থান তার ভালোবাসার সমান হোক। নাম্বার 4, অধিকাংশ মেয়ে নিজের সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহী এবং বিশ্বাসী, এবং যারা তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করে তাদেরকে সে ভালো জানে এবং মনে রাখে। নাম্বার 5, দাম্পত্য জীবনে শারীরিক ভালোবাসার চেয়েও মানসিক ভালোবাসাটাই এরা অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়। নাম্বার 6, অনেক মেয়েরাই তাদের সংসার জীবনের সকল অশান্তি শুধুমাত্র তাদের সন্তানের কথা চিন্তা করে আজীবন সহ্য করে। নাম্বার 8, মেয়েরা ভালোবাসার সময় তাদের প্রেমিকের বুকে মাথা রাখাকে বেশি কল্পনা করে। ক্ষমতা পেয়ে যারা নিজেকে ক্ষমতাবান মনে করেন তারা হয় অত্যাচারী, আর যারা ক্ষমতা পেয়ে নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করে তারা হয় বিনয়ী। 5 বছরের সম্পর্কে বিচ্ছেদ হয়, আবার 2 মাসের সম্পর্ক বিয়ে পর্যন্ত বাড়ায়। সম্পর্কের বয়সটা নয়, একে অপরের প্রতি গুরুত্বটাই আসল। বয়সে বড় তো আমরা সময়ের সাথে সাথে হয়ে যাই, কিন্তু মানসিকভাবে বড় হতে হলে আমাদের কখনো কখনো নিজেকে ছোট করতে হয়, নিজেকে ভাঙতে হয়, অপরের কাছে ঠকতে হয়, কত কিছু হারাতে হয়, কখনো কাঁদতে হয়, কখনো কাঁদাতে হয়, আবার কখনো কখনো জীবন্ত লাশ হয়ে বেঁচে থাকতে হয়। আপনি যদি সোজা থাকেন, তাহলে অন্যের চোখে আপনি দেখতে বাঁকা হলেও কিছু যায় আসে না। কিছু হারিয়ে গেলে যা কষ্ট হয়, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি কষ্ট হয় আপনকে বদলে গেলে। জীবনে খারাপ সময়গুলো একাই কাটাতে হয়, কারণ মানুষ মানুষের কষ্ট দেখলে সেটা উপভোগ করে। দিন শেষে স্ত্রী নামক নারীটার কাছ থেকেই আপনার সার্টিফিকেট নিতে হবে। তার কাছে উত্তম মানে আপনি উত্তম। খুনির শাস্তি হয়, কিন্তু ভালোবাসা যারা বেইমানি করে তাদের শাস্তিও দেওয়া যায় না। বেশিরভাগ পুরুষ নারীর সৌন্দর্য দেখে প্রেমে পড়েছে, আর বেশিরভাগ নারী পুরুষের সফলতা দেখে সংসার বেঁধেছে। দুঃখ তো জীবনে থাকবেই, তাই সুযোগ পেলে নিজেকে হাসি খুশি আনন্দে রাখা দরকার। অপেক্ষা যে আনন্দ থাকে, প্রাপ্তিতে তা নয়। পেয়ে গেলে মনে জাগে হারিয়ে যাওয়ার ভয়। দিন শেষে কেউ যদি আপনার সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করে, তাহলে নিশ্চিত থাকেন আপনার কাছে মানুষটি খুবই স্পেশাল। এমন মানুষটিকে অবহেলা অযত্নে হারিয়ে ফেলেন না।
গরিব ছেলেকে কখনো বিয়ে করবেন না। তবে যে টাকার দিক দিয়ে গরিব তাকে নয়, যে মনের দিক থেকে গরিব তাকে। মেয়েরা সব সহ্য করতে পারে, তবে যে তার মান অভিমানগুলো আলাদা করে বোঝে না, তার প্রতি তার ভালোবাসা কখনোই থাকে না। মনে রাখবেন, একটা ছোট্ট ঘরেও ছেলেমেয়ে সুখী থাকে যদি তাদের মনটা একে অপরকে সম্মান করে। মানুষ এখন ভালো মনের মানুষের থেকে সরে দাঁড়ায় আর মুখোশ ধরে নিকট বেশি আটকে যায়। এক শ্রেণীর লোক গায়ের রং দেখে মানুষের সৌন্দর্য আর চরিত্র বিচার করে। আফসোস তাদের জন্য। মানুষকে যখন সময় আর ভাগ্য ঠকিয়ে যায় নিরন্তর, তখন অন্য কারো ঠকানোতে কাঁদে না তার অন্তর। কিছু কিছু নিঃস্বার্থ ভালোবাসার সম্পর্ক অনেকটা রেললাইনের দুই পাতের মতো হয়, বহুদূর পর্যন্ত পাশাপাশি যায়, কিন্তু কখনোই তারা এক হতে পারে না। কথায় আছে, শূন্য পকেটে যে নারী তোমার পাশে থাকে সে তোমার স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা রাখে। কথাটা কিন্তু মিথ্যা না, সবাই ছেড়ে যায় না, কেউ কেউ দুঃসময় পাশে থেকে বুঝিয়ে দেয় ভালোবাসাটা সুন্দর। সবচেয়ে কষ্টের ব্যাপার হলো যখন গতকাল মুখে হাসি ফোটানো মানুষটি আজ অবহেলা করে। পিতামাতা হতেই এই শরীর সৃষ্টি, অতএব শত কষ্ট করে হলেও তাদের দায়িত্ব নেওয়া উচিত। জীবন মানেই তো কষ্ট, তবে এই কষ্টের মাঝে একটু সুখ খুঁজে বের করে বাঁচাই তো জীবন। পানি যেমন অনেক ঠান্ডা হতে হতে একসময় বরফ হয়ে যায়, ঠিক তেমনই একটা মন অনেক কষ্ট পেতে পেতে একসময় পাথর হয়ে যায়। আপনি যদি সুখী থাকতে চান, তবে আপনাকে সুখ ভাগ করে নিতে হবে। জীবন গণিতের মতো, আনন্দ যোগ করো, হতাশা বিয়োগ করো, খুশি গুণ করো, দুঃখ ভাগ করো, আর সুন্দর একটা সমীকরণ দিয়ে জীবনের মান প্রকাশ করো। হীন ব্যক্তিকে সম্মান করা আর সম্মানিত ব্যক্তিকে অপমান করা দুটোই অনুচিত। 35 বছরের পরে নারীর সৌন্দর্য ফুরিয়ে যায়, ধারণাটি ভুল, বরং তখন আর সৌন্দর্য বাড়ে। একটা 18 বছরের মেয়ের চেয়ে 35-এর বেশি বয়সী নারীর ভালোবাসার ক্ষমতা বেশি। ভবিষ্যতে স্বীকৃতি দিতে পারলে তবে সম্পর্কে জড়িয়েও, নয়তো তোমার দুদিনের টাইম পাস একজন হাসি খুশি মানুষকে জীবন্ত লাশ বানিয়ে দিতে পারে। অনেক প্রিয় মানুষ এমনভাবে মন থেকে উঠে যায় যে পরবর্তীতে তাদের কথা মনে পড়লেও বিরক্ত লাগে। কেউ যদি কোনোদিন তোমায় ছোট করতে চায়, ভেবে নিও তুমি তাদের চেয়ে অনেক উপরে আছো। কখনো কাউকে আপন ভেবে মনের কথা খুলে বলবেন না। কি জানেন তো, সেই মানুষটা আপনাকে আপনার কথা দিয়ে আঘাত করবে একটা সময়।